I'm start করবো? লাইভ কি স্টার্ট হয়েছে? Yes, ma'am. Live start. Okay. Good morning, everyone. I know my good morning is sounding super excited because I am super excited because it's our father's, our master's birthday. So, on this auspicious occasion of 166th birth anniversary of Sigmund Freud, myself Pushpita, on behalf of the Psychology Department of West Bengal State University, is warmly welcoming all of you to this invited talk on decoding anhedonia through the lens of the psychoanalytic principle. I would like to invite our coordinator, Dr. Shanchita Ghosh, to come here and take the speak and tell us about formally about the program. Ma'am, please, the space is yours. Good morning. It's a pleasure to welcome you all to our annual Freud birthday celebration. Mind you, pleasure is a special Freudian term that will keep coming in the talk of our distinguished speaker today, Dr. Anuttama Banerjee. I'd just like to put two quick comments here. One, Freud himself loved his birthday celebrations. There are so many documented instances of Freud celebrating his special day. Two, he appreciated getting gifts on birthday. In 1931, he received the beautiful figure of 75th birthday. And what better gift can we offer to the father of psychology other than this wonderful gathering where the students and teachers at the Department of Psychology, West Bengal State University, have joined hands to make this special occasion. Before Dr. Banerjee starts a formal introduction about Dr. Anuttama Banerjee, eminent psychologist, poet, and columnist. Dr. Banerjee is attached to Medical Super Speciality Hospital and Crystal Mines and Sunrise Clinic as consultant psychologist. She has done her PhD in clinical psychology from Calcutta University. She has completed her personal training in psychoanalysis from IPS Kolkata. She extensively works in the area of gender and sexuality. Her opinions on various psychosocial issues are often highlighted in both the electronic and print media. Her columns address both personal and collective journeys through the lenses of psychology. She is a well-known personality in the area of mental health. Her books on poetry and psychosocial articles are highly acclaimed in the field of contemporary Bengali literature. She has been awarded with Kriti Sahitya Samman Award for her poetry books in the year 2020. This much from me. Thank you. Over to you, Pushpita. Promila, will you do the honor to invite Srimoy ma'am? Now I would like to invite the former coordinator and the Center of Psychoanalytic Society, Dr. Srimoy Tarafdar, to say a few words. Thank you. Rupam, my words are actually related to just tracing the history of this celebration. Rupam, if you could share our slides. Yes, ma'am. Just a moment. Yes. As Rupam gets ready with the slides, I would just like to take this opportunity that today, in spite of being several kilometers away, I am being able to join. Although, the plans were very grand this year that we would finally cut the cake and celebrate after 3 years, but the heat wave has kept us from it. And the Center of Psychodynamic Studies and Department of Psychology have always celebrated Sigmund Freud's birthday. Please go
I think you are sharing the wrong set of slides, Rupam. These are the slides from 164th birthday. If you want, I could share the slides. If you want me to, please let me know. I could share, not a problem. আমি তাহলে শেয়ার করুন, আমি ওটা একটু Okay, okay. Sure. Please give me permission to share. Just a minute. Yes. Can you see my slides? Yes. Yes, ma'am. Yes. Thank you, sir. Okay, okay. So we are going to speak about our celebrations so far, tracing the history of the department. This is Department of Psychology of West Bengal State University, located in Barasha. There are several participants from elsewhere. We would have loved to invite you to our campus, which is both green and very beautiful. It is located in Barashat. So Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, and we are celebrating Freud's birthday. It is my immense pleasure that the first time we did it was in 2009. The first edition of this talk was delivered by Dr. Onuttama Banerjee, my dear friend, and she has literally seen the department grow as she has seen the campus also grow. In 2015, after several years, again, we went back to celebrating this event, Music in Psyche with Lalung Freud Interface, with Dr. Devoprasad Bandyopadhyay from ISI, Sri Shondeep Shamadar, and Amanut Baul, who had joined us for a wonderful musical rendition where we spoke about how Lalung and Freud might interconnect. In 2016, the therapeutic boundaries were discussed after the screening of the film Analyze This, and the panel discussion included Dr. Jhuma Boshak, Dr. Deenaz Jijiboy, and Dr. Onuttama Banerjee. So you can see that Dr. Onuttama Banerjee is quite a favorite guest of ours when it comes to celebrating Freud. In 2017, we screened Hitchcock's Psycho, and a panel discussion was held by Dr. Jhuma Boshak and Dr. Onuttama Banerjee. In 2017, we also completed a postgraduate certificate course on psychodynamic studies, which was affiliated to Indian Psychoanalytic Society, which was held from April to October. And there also we celebrated Freud's birthday. In 2019, Winnicott's concept of true self and false self was the talk that was delivered by Ishani Chakraborty. She is an independent practitioner, a clinical psychologist from Mumbai, and she heavily borrowed from the reading of the film Tamasha and connected it with Winnicott's concept of true self and false self. In 2020, it was the first time that the webinar form of this celebration took place, where the Center of Psychodynamic Studies, Department of Psychology, held its seventh edition with mnemic images untangling the artworks inside an art therapy room, a case analysis. So this was in 2020, and our speaker was Dr. Shawnee Banerjee, assistant professor of Loreto College, an internationally trained art therapist from University of Haifa, Israel. In the eighth edition of the talk, delivered by Ognibho Ghosh of Delhi University, we spoke about Sigmund Freud, Utkendrikotar Kendrikota, Bangali Freud Chorchar, and this was indeed a wonderful session that was delivered by Dr. Ognibho Ghosh. And today we present to you the ninth edition of the Freud birth anniversary celebration invited talk. And like I said, with our favorite, Dr. Onuttama Banerjee, and she will be speaking on decoding anhedonia through the lens of psychodynamic principles. Over to you. Thank you. Thank you, ma'am, for providing us with the scenario of the wonderful journey that we have gone through. So here we are to talk about Sigmund Freud. And as we all know that this person is someone whom we can't cage in words.
Doesn't matter how much I talk about him, how much I say about him, it will remain incomplete and it will remain unfinished. So whether I don't try to cage him in words, but what I can do is to remember him in my memories and to cherish all the work that he have done, all the contribution that he has made to psychology and to our lives also. So to begin our small program, I myself has made the attempt or taken the risk to have a reminiscence of Sigmund Freud through walking through the memory lane of a poem written by W.H. Auden in memory of Sigmund Freud. I would like to ask Shukriti to present the poem. In memory of Sigmund Freud, when there are so many, we shall have to mourn. When grief has been made so public and exposed to the critic of the holy porch, the flattery of our conscience and anguish, of whom shall we speak? Of whom shall we speak? For every day they die among us, those who are doing us some good. Who knew? Who knew it was never enough, but hoped to improve their little by living? Such was this doctor. Still at 80, he wished to think of our life from those unrealistic so many plausible young futures. With threat or flattery ask obedience, but his wish was denied him. He closed his eyes upon that last picture common to us all, of problems like relatively gathered puzzles and jealous about our time. For about him till the very end were still those he had studied, the fauna of the night and the shades that still waited to enter the bright circle of his recognition turned elsewhere with their disappointment. As he was taken away from his life interest to go back to the earth in London, an important Jew who died in exile. Only he was happy, hoping to augment his practice now, and his stingy Clinty who think they can be cured by killing and covering the garden with ashes. They are still alive. But in a world he changed, simply by looking back with no false regret. All he did was to remember like the old and to be honest like children. He wasn't clever at all. He merely told the unhappy present to recite the past like a poetry lesson. Till sooner or later it flattered at the line when the long ago the acquisitions had begun and suddenly knew by whom it had been judged. It had been judged that how rich life can be, and how silly and was life forgiven. And is it more humble, able to approach the future as a friend, without a wardrobe of excuses, without a set of mask of restitutes or an embracing over familiar gesture? No wonder the ancient culture of the concretes in his technique of unsettlement foresaw the fall of princes, the collapse of their liquid patterns of frustrations, If he succeeded, why the generalized life would have become impossible. The monolith of states be broken and prevented the cooperations of the Avengers. Of course, they call it on God, but he went his way. He went his way down among the lost peoples like Dent to the stinking force where the injured lead the ugly life of the rejected and showed us what evil is. Not as we thought, deed that must be punished but lack our faith, our dishonest mode of denial, the conspicuous of the oppressors. If some traces of the autocratic prose, the parental strictness he distrusted, still clung to the utterance and features, it was a protective coloration. For the one who had lived among enemies so long. If often he was wrong, at times absurd to us, he is no more a person, but a whole climate of opinion under whom we conduct our different lives. Like weather, he can only hinder or help. The proud can be still proud, but find a little harder.
The time tries to make do with him but doesn't care for him much. He quietly surrounds all our habits of growth and extend till the tired and even the remotest and miserable touchy have felt the change in their bone and the cheered till the child unlucky in his little state. Some hearth where freedom is excluded, a hive where honey is fear and worry, feel calmer now. Feels calmer now and somehow assured of escape. While as they lie in the grass of our neglect, so many long forgotten objects revealed by the discouraged shining as he returned to us and made the precious again. Games we thought we must drop as we grew up. Little noise were dare not to laugh at faces we made when no one was looking, but he wishes more than this. But he wishes much more than this. To be free is to be lonely. He would unite the unequal moieties fractured by our own well-meaning sense of justice. He would resort to the larger the wit and will the smaller possesses, but can only use for arid disputes. Would give back to the son of the mothers of richness of feeling, but he would have remembered most of us all to be enthusiastic over the night, not only for the sense of wonders it alone has to offer, but also because it needs our love. Because it needs our love. With large sad eyes, its detectable creatures log up and beg up Grumpy to ask them to follow. They are exiles. They are exiles who long for the futures that lived in our power. They too would rejoice if allowed to serve enlightenment like him, even to bear us the cry of Judas as he did, and all must bear who serve it. Who serve it. Our rational voice. Our rational voice is dumb over his grave. The household of impulse mourn, one deadly loved. Sad is he rose, builder of sights, and weeping Anaric Aphrodite. Thank you, Shukriti. I hope this would have given a close remembrance of what Sigmund Freud is all about. Now I would like to invite my beloved classmate Promila to give us a more closer view of our father. Promila, please. Thank you, Pushpita, for the amazing recitation. Well, as we know, Sigmund Freud, years after his death, is still arguably the most well-known name in psychoanalysis. His theories and ideas on the connections that exist between the conscious mind, the preconscious mind, and the unconscious mind, theories on dreams, are still as widely known. The concept of the unconscious was groundbreaking, in that he proposed that awareness existed in layers, and there were thoughts occurring below the surface. Dreams, called the royal road to the unconscious, provided the best examples of our unconscious. And in the interpretation of dreams, Freud both developed the argument that unconscious does exist and developed a method for gaining access to it. As we know, his theories are not what modern science would expect it to be. But wait, how is he still relevant? Well, Freud was correct that we are not the masters of our mind. He showed that human experience, thoughts, and deeds are not exclusively driven by our conscious mind, but by forces outside our control. Today, very few would actually argue with Freud on the unconscious mind. Freud's take on defense mechanisms still holds prevalence. Few people would deny that we all do regularly employ defenses. Just think about it. Promila, it was a really impressive talk, and I think not only I, the whole audience will agree with me. Don't you all? Yes, we do. Yes. Okay, so as we know, this entire program was supposed to be held offline at our university campus, which all of us was definitely excited about. But then summer vacations came in between. However, we were supposed to perform a skit along with Freud, as Arnaud Pal was supposed to be Freud. So right now, in online mode, we would like to call the real Freud, that is Arnaud Pal. থ্যাংক ইউ প্রমিলা, কিন্তু এইভাবে আমার ইন্ট্রোডাকশন আমি চাইছিলাম না। যাই হোক, আমাদের নাটকটা হয়ে ওঠেনি। তো ইংরাজি কথার মাঝে আমি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনানোর চেষ্টা করছি।
চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়, জীবন মরণ সুখ দুঃখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়, স্খলিত শিথিল কামনার ভার, বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর, স্খলিত শিথিল কামনার ভার, বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর, নিজ হাতে তুমি গেথে নিও হার, হেলো না আমারে ছড়ায়, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়, চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা, বাঁচাও তাহারে মারিয়া, শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী, তোমারি কাছেতে হারিয়া, বিকায়ে বিকায়ে দিনু আপনারে, পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে, বিকায়ে বিকায়ে দিনু আপনারে, পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে, তোমারি করিয়া নিও গো আমারে, বরণের মালা পরায়ে, চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অর্ণব, এত সুন্দর একটা গান প্রেজেন্ট করার জন্য আর এত শর্ট টাইমে এটা করার জন্য। So, as we are talking about Sigmund Freud, so the mention of love is a must thing. So, a small presentation has been created by my friends Joyanto and Shushmita to see love through the eye of a Freudian. Shukriti, present the A passionate Freudian to his love, Dorothy Parker. Only name the day and we'll fly away In the face of all traditions, to a sheltered spot where the world forgot where
will part our inhibitions. Come and gaze in eyes where the love light lies. As it psychoanalyzes. And when once you gleam what your fantasies mean. Life will hold no more surprises. When you've told your love what you're thinking of. Things will be much more informal. Through a sunlit land, we'll go hand in hand, drifting gently back to normal. While the pale moon gleams, we will dream sweet dreams. And I will win your admiration, for it's only fair to admit I am there. With a mean interpretation. In the sunrise glow, we will whisper low of the scenes our dreams have painted. And when you're advised what they symbolized, we'll begin to feel acquainted. So we'll gaily float in a slumber boat where subconscious waves dash wildly. In the stars of light, we will say good night, and good night we will put it mildly. Our desires shall be from repressions free, as is only right to treat them. To your ego's whims, I will sing sweet hymns, and ad libido repeat them. With your hand in mine, idly will recline amid bowers of neurosis. When the sun seeks rest in the great red west, we'll sit in a patched psychosis. So come, dwell a while on the distant isle in the brilliant tropic weather, where a Freudian need is a Freud indeed. We'll always be beamed together. Such a wonderful presentation, and the line, "A Freud in need is a Freud indeed," is stung hungry on my mind. And I must say that Dorothy Parker has a keen eyes to portray love through the eyes of Freud. So, Promila, don't you think that we are talking for too long and the audience is becoming silent and silent and silent? Yes, I think they are getting bored. Is it? I also think so. Like they are not even talking or anything. So, should we engage them? Yes, definitely. So, what can we do? Well, we can ask them, how does Freud look to them? Yes, I think that's an interesting question. And obviously, audience, there is no right or wrong answer. As always, we've heard from our professors. You all can say whatever comes in mind. Yes. So, how Freud looks to you all? Whom shall we start with? Shall we start with our real Freud? Yes or no, please come forward and tell us anything. আচ্ছা, আমার লুকটা তো দেখাই সবাইকারই, ফ্রয়েডের ছবি সবাই দেখেছি আমরা। তো আমার দেখলে খুব স্টাইলিশ লাগে আর খুব কনফিডেন্ট লাগে, এই দুটো শব্দই বলতে পারি। তো এবার কে বলবে? জয়ন্তদা? আমার মনে হয় খুবই সিরিয়াস একজন। ওকে, সো নাও কার নাম সামনে আসছে? বিজয়তা দি। ভয়েসটা খুব লো আসছে। Yes, sure. Acha, Pushpita, can we move forward towards our teachers, professors, if they can say something about Freud? Yes, sure. আমার স্ক্রিনে যেমন এসজি ম্যাম কে দেখা যাচ্ছে, তো ম্যাম যদি আপনি কিছু একটু বলি। হ্যাঁ ম্যাম, তোমার ম্যামকে আমরা একটু শুনি। ম্যাম অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন, তারপরে তোমাদের এই প্রোগ্রামটাকে যদি আবার তোমরা পরে কখনো ম্যামকে সামনাসামনি পেলে অবশ্যই করো এই অনুষ্ঠানটাকে ভালোভাবে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ম্যামও অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন। এবারে যদি প্রোগ্রামটাকে স্টুডেন্টদের প্রোগ্রামটাকে তোমরা একটু ছোট করে নাও, ম্যামকে এবার আমরা ডেকে নিই তাহলে বলার জন্য। ওকে ম্যাম, আমাদের জাস্ট একটা পিকচার প্রেজেন্টেশন আছে, ওটা করেই আমরা ম্যামকে ডেকে নিচ্ছি। সেটাই তাহলে করে নাও, তাহলে ম্যামকে এবার ডেকে নিই আমরা।
সো সিগমন্ড ফ্রয়েডের দুটো পিকচার্স আঁকা হয়েছে। একটা আমার ফ্রেন্ড জয়ন্ত সূত্রধর এঁকেছেন and একজন আমার সিনিয়র দেবস্মিতা দাস এঁকেছেন। তো আমি চাইবো সুকৃতি যাতে এই দুটো পিকচার প্রেজেন্ট করে। Happy birthday to you. So this is for the small effort that we have made to celebrate our father's birthday on an initial basis. Now we will move toward the actual reason for which we have gathered here, the talk of the Anuttama ma'am. So Sanchita ma'am already ম্যামের proper formal introduction দিয়েই দিয়েছে, but আমি এটা মানে as an adjective আমি যেটা অ্যাড করতে চাইবো that she is a magician. Her words work like a magic. And আমরা খুবই এক্সাইটেড এন্ড খুবই মানে এনথুজিয়াস্টিক হয়ে বসে আছি ওই ম্যাজিকটাকে শোনার জন্য। সো ম্যাম, দ্য স্পেস ইজ অল ইয়োর্স। প্লিজ আপনি আসুন এন্ড আমাদেরকে ওই আপনার কথাতে মুগ্ধ করুন। জাস্ট একটা জেনারেল ইনফরমেশন সবার জন্য, যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে সেটা যেন চ্যাট বক্সে ডেফিনেটলি লেখে, আমরা সেটা ডেফিনেটলি ম্যামের দ্বারা অ্যাড্রেস করাবো। হ্যাঁ, আইদার ইন বিটুইন দ্য সেশন যদি ম্যাম কমফর্টেবল হয়, নাহলে সেশনের এন্ডে সবার প্রশ্নকে অ্যাড্রেস করিয়ে দেওয়া হবে। ম্যাম, the stage is all yours now. Thank you so much, Pushpita. Thank you, Promila. Yeah, and I would formally like to thank Shrimoyi because yes, we come a long way. Though I'm terribly missing our watermelon-soaked conversations prior to such events, which used to be almost, a mandatory thing, and of course the cake. সঞ্চিতাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, রূপম আমার এই মুহূর্তে একজন টেকনিক্যাল হ্যান্ড হয়ে রয়েছেন, কারণ আদারওয়াইজ আই এম ভেরি টেকনিক্যালি চ্যালেঞ্জড and usually when I go online I do not present any slides, but initially this was planned for your offline as an offline seminar, তো তাই জন্য একটা অন্যরকম প্ল্যানিং ছিল। আমার খুব ভালো লাগছে যে তারপরেও আমরা এই স্পিরিটটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। I loved the performance. Thank you Arnav, thank you all of you. I mean the recorded part where I almost could sense the breeze coming from the river when I was watching that video. It was lovely. All right, তাহলে এবার একটু আমরা দুঃখের কথায় ঢুকি, because anhedonia তো আনন্দের কথা নয়। Anhedonia and the psychoanalytic principles, this is not really an established theory. This is absolutely something that I have been experiencing while doing my clinical work, and this is kind of my experiential understanding that I would be offering here. I would be sharing with you. Of course, I would be taking questions, thoughts, criticisms at the end of the session. Amra chat box theke nebo, even if you have any question which you can share, otherwise mukhe boleo tateo kono oshubidha nei, কিন্তু যেটা গোড়াতেই বলে সেটা হচ্ছে এটাকে কিন্তু কোনো থিওরি হিসেবে আমরা দেখবো না, এটা কোনো থিওরি না। আমি নিজে ক্লিনিক্যাল কাজ করতে গিয়ে প্রচুর মানুষকে পাচ্ছি যারা অ্যানহেডোনিয়ার একদম ক্লাসিক্যাল সিমটমস নিয়ে আসছেন। Since I'm a psychodynamic therapist, so I tried seeing this whole problem from this lens, but I think this needs a lot of research, a lot of other work. Okay, so let's begin with a case. এবং আমি অবশ্যই এটা বলতে বাধ্য যে কেসে যা যা ইনফরমেশন আমরা দেখবো সেগুলো অধিকাংশই অন্যভাবে তৈরি করা হয়েছে। I have definitely not presented the actual names, name-এর kind of কোনো বিষয় নেই, but the actual details, of course, that's been camouflaged. But even then, I must also mention that while going through this, this is what I always believe, a lot of inner queries, questions may come to the surface. We would not brush them aside because we keep brushing them aside. So you can keep a small paper right next to you, not for you to share with any one of us, but for you to reflect later when you sit with those queries, those questions which flared up while listening to this concept. Okay. আমি যার কথা বলবো, she came to me quite some time back. Next slide টাতে যদি, thank you Rupam. Self-assigned gender female chilo. She came and she's a graphic designer. Of course, these information have been changed. 30-year-old, extremely successful in her life, stays with parents. Relationship status is tar boktobbo chilo presently I'm not committed. Next one, please. Now, the most important part, why at all she had to come to us. Now, this is one example, but
I must say that this is a very common scenario that I kind of get to see when I've been working in my clinic. These problems, these experiences are very, very common. Lingering state of unhappiness, tearful when alone, feels exhausted, needs break, very important, but doesn't know from what, for what. আমি টিপিক্যাল এক্সপ্রেশনটা যদি বলি, আমার মাঝে মাঝে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, আমি জানি না কোথায় পালাবো, কিসের থেকে পালাবো। Okay. Finds everything meaningless. This meaninglessness is also a very dominant feeling these days that I get to hear. Does not find anything appealing, interesting enough to change the taste of her mood. It's like a lingering taste of bitterness. সারা সকাল থেকে যেন অনেক তেতো খেয়ে বসে আছি, but not really the bitterness of a filter coffee, something which you would like to get rid of, but it doesn't let you go away from it. There is apparently no crisis, very important once again, or difficulties that she can pinpoint. এইটা খুব important. আমরা অনেক সময় ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে যখন কেউ আসছেন বা কোনো সমস্যা নিয়ে আসছেন, আমরা দেখি তিনি বলছেন যে আমার এই সমস্যা হয়েছিল, তারপর থেকে আমার এই অসুবিধাটা হচ্ছে। কখনো যদি আমরা গ্রিফ থেরাপি করি, সেখানে আমরা জানি যে একটা পার্টিকুলার লস হয়েছে, and after that the depressive symptoms have emerged. But here she specifically said, I don't know what's wrong with me. I don't know what exactly is happening inside me. I'm just not happy. There is no desire to live further, but she does not actively contemplate suicide. Attempt নেই, সেই অর্থে ideation নেই। আবারও যদি আমরা একটু একদম যে ল্যাঙ্গুয়েজ উনি কথা বলেছেন সেটাতে আসি, পরের স্লাইডটা একটু যেরকম, সেইখানে আমরা দেখবো যে তার অ্যাকচুয়ালি সুইসাইডটা ঘটে গেলে ভালো হয়, মরে গেলে ভালো হয়, আমি নিজেকে নিজে কিছু করতে চাই না। This is more or less the feeling. কিছু relevant information from her past, not very relevant, but we can generally keep them in our mind. She's always been extremely good in her academics. She cracked engineering, but she wanted to pursue this one because she thought this is in tune with her academic side and the creative side. She stays with her parents. They are absolutely non-interfering. They are extremely proud of their daughter. তো বাড়িতে as such কোনো সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। Used to be quite popular amongst friends, feels obliged to burden them with her undefined perennial agony. আবারও ওর ভাষায় সারাক্ষণ আর কি ঘ্যান ঘ্যান করবো বন্ধুদের কাছে, আর কি বলবো। একটু আগে অর্ণব রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত যেটা গাইলো অর্ণব, তার একটা লাইন ইনফ্যাক্ট আমরা পরে রেফারও করবো এই স্লাইড গুলো চলবে যখন। কিন্তু এক্ষুনি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে যে এনহেডোনিয়ার এই যে এক্সপ্রেশন, ইফ উই গো বাই রবীন্দ্রনাথ, যার জন্মদিনও আসছে, অল মে বর্ন, ট্রাস্ট মি। তো যাই হোক, তার oh seriously, I think we also can refer Linda Goodman that why all of them were born in May, Marx, Freud, রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ। তো যাই হোক, এবার রবীন্দ্রনাথের গানের আমরা এই লাইনও পেয়েছি, যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম। This is exactly the feeling that I heard from her. Ma'am, I cannot pinpoint. কি বলবো বন্ধুদের, যদি বলে যদি সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করিস কেন, what is making you sad? Even I do not have an answer for specific. Has not experienced any major crisis, losses so far. Everyone thinks she has a perfect life. This is also very important. যে কারুরই তাকে দেখে মনে হচ্ছে না তার জীবনে কষ্ট পাওয়ার মতন কিছু আছে। থ্যাংক ইউ রূপম। হ্যাঁ, যাবি পরের স্লাইডটাতে। আমরা কয়েকটা ওর ভাষায় ওর বক্তব্য নেব, সবকটা ডিটেলে করতে হবে না, দু একটা জিনিস একটু আলাদা করে খেয়াল করবো। যেরকম একটা ইভেন্ট, একটা ঘটনাও উনি শেয়ার করেছিলেন সেশনের মধ্যে। I was awarded in my work for my creative designs. It was hard to achieve this at my level. Even that evening, I just acted happy. I wasn't happy inside. I'm a good performer, you see. I know how to pretend, but deep down, nothing touches me. এইটা আমরা আলাদা করে মনে রাখবো এনহেডোনিয়া নিয়ে যখন আমরা আরো একটু এগোবো, আরো একটু বুঝবো। আমার যখন রিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে, অ্যাপ্রিশিয়েট করা হচ্ছে, even that doesn't touch me. Even that does not make me excited. Though she is saying যে ওর সময় দাঁড়িয়ে ওর বয়সে এই অ্যাওয়ার্ড is something very significant, yet nothing happened. I had gone to North Bengal for a solo trip. Shrimoy's সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারতো। Experienced a bad earthquake যেন না হয়। Everyone seemed scared. দেখো কিভাবে আমাদের death wish নিজেদের মধ্যে mingle করছে। They all rushed outside the hotel. I suddenly felt so relieved that finally I will die. I will not have to actively do anything. I will never kill myself. I know that would shatter my parents. Poor them. They will blame themselves. But if I die even now, today, I don't mind.
I have nothing more to get from my life. Once again, very important. She's not actively contemplating what we have also discussed in the in the initial slides. কোথাও তার মনে হচ্ছে যে if I actively do it, দেখো বন্ধুদের কাছেও মনের কথা বলতে পারছি না, ওদের বার্ডেন করতে চাই না, অ্যাক্টিভলি মরে গেলে আমার পরিবার যদি নিজেদেরকে ব্লেম করেন, তারা যদি গিল্টি বোধ করেন, আমি তাদেরও খারাপ থাকার কারণ হতে চাই না। আমরা একটা আন্ডারলাইন মেকানিজম দেখতে পাচ্ছি অলরেডি। She doesn't want anybody else to suffer, anybody else to be in trouble for her. একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সুপার ইগো আস্তে আস্তে ইমার্জ করছে ওর কথায়। দেখো কি ইন্টারেস্টিংলি, আমরা কিন্তু এক্ষুনি আমরা কিছু একটা করে ফেলবো, একটা ইম্পালসিভ অ্যাক্টিং আউটের গল্প এখানে দেখতে পাচ্ছি না। ইম্পালসিভ অ্যাগ্রেশন অ্যান্ড দিস কাইন্ড অফ অ্যাগ্রেশন, সেলফ অ্যাগ্রেশনের তফাৎটা নিয়ে আমরা পরে একটু এগোবো। আপাতত ওর বক্তব্যগুলো আমরা একটু মনে রাখি, কারণ ক্লিনিক্যাল কাজ করতে গিয়ে আমরা যত এগোই তত জানতে পারি all the answers are there in your client, সমস্ত উত্তর ওখানে আছে। You just have to listen to her carefully. তুমি ওখান থেকে আস্তে আস্তে ফর্মুলেট করতে করতে যেতে পারবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেশনে উঠে এসেছিল, I tried dating someone recently, it was okay, he was decent, he still wants to catch up, I may not sure, but honestly I don't find that part of me which used to be excited in such occasions. His compliments, his romantic expressions did not turn me on much. I know I can do better, but just can't find that self in me. Have I lost her completely? এই অবধি আমরা আপাতত ওর বক্তব্যকে রাখবো, ওকে আমরা একটু থামিয়ে রেখে একটু থিওরিতে যাবো। এবার অ্যানহেডোনিয়ায় আসবো। আগেন থ্যাংক ইউ রূপম। এই যে লাস্ট বক্তব্যটা আমরা রেখেছি, যেখানে আমরা দেখলাম যে ও বলছে কাউকে ডেট করার চেষ্টা করেছে, বাট শি ডিড নট ফিল এক্সাইটেড ইভেন when she was romantically enticed. There were compliments. It didn't touch her. দেখো দুটো জায়গা থেকে আমরা দেখবো ফ্রয়েডের বক্তব্য, লাভ অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড লাভ ইত্যাদি ইত্যাদি, এখনো শ্রীময়ী দেওয়া পোস্টার আমার বাড়িতে আছে। তো সেই যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড লাভ, আমরা একটু আগে যা বক্তব্য পেলাম সেশন মেটেরিয়ালে উঠে এসেছে, সেখানে আমরা দেখছি উনি দুটো কোনোটাতেই একটুও রিওয়ার্ডেড বোধ করছেন না, হ্যাপি বোধ করছেন না। অ্যাপারেন্টলি যেটা উনি নিজেই বলছেন যে আদার্স থিঙ্ক আই হ্যাভ আ পারফেক্ট লাইফ, আমার বাড়িতে কোনো সমস্যা নেই, আমার কাজের জায়গায় কোনো সমস্যা নেই, আই এম সাকসেসফুল, আই এম আর্নিং ওয়েল। ও শি ইজ আর্নিং রিয়েলি ওয়েল। ইনফ্যাক্ট শি ওয়ান্স টোল্ড মি ইন হার সেশন যে আমি তো প্রায় একটা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফিগার আর্ন করি, সুতরাং ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ারিজেরও কোনো জায়গা নেই। আচ্ছা, এখানে একটা কথা কুইকলি একটু বলে রাখা ভালো, এটা শুনলে অনেক সময় অ্যাজ আ থেরাপিস্ট, বিশেষ করে যদি আমার একটু অন্য পলিটিক্যাল লিনিং থাকে, আমার মনে হতে পারে ইজ দিস আ লাক্সারি দেন, বিকজ ইউ ডু নট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট মানি। ওয়েল, উই উড ট্রাই টু বি কেয়ারফুল সো দ্যাট উই ডোন্ট assume such things, because that is also a judgmental position. This is just a quick thought. Okay, coming back to Anhedonia, ওর বক্তব্যগুলো থেকেও যদি আমরা একটু অ্যানহেডোনিয়া বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করি, এটা অনেকটাই তোমরা হয়তো জানবে, ইতিমধ্যেই তোমরা নিশ্চয়ই এটার সম্পর্কে একটু অবগত। অ্যানহেডোনিয়া মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডারের সঙ্গে অনেক সময় থাকতে পারে, অনেক সময় অন্য ডিসঅর্ডারের সঙ্গেও থাকতে পারে। I would not talk about the entire spectrum of MDD, major depressive disorder, but I would particularly talk about anhedonia here. যেটা literal meaning হচ্ছে disappearance of pleasure, কোথাও কোনো pleasure পাচ্ছি না। In reference to Ghalib, we can say, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं। I think this is the best example of anhedonia. अब किसी बात पर नहीं। এবং আমাদের যখন ক্লাসে অ্যানহেডোনিয়া পড়ানো হতো, আমাদের টিচার্সরা বলতেন যে ধরো হাসির সিনেমা দেখে ও হাসি পাচ্ছে না, মজার কথা শুনেও হাসি পাচ্ছে না। এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে we are all social beings, we are intelligent enough to pretend. She had mentioned, you know, I'm a good performer. আমায় যখন হাততালি দেওয়া হচ্ছে, স্টেজে তোলা হচ্ছে, আমি খুবই নাটবার করে থ্যাংক ইউ বলছি। It is not touching me deep inside. আরেকটু আমরা অ্যানহেডোনিয়ার ভেতরে যদি দেখি, রিসেন্ট রিসার্চেস যা চলছে, সেখানে আমরা জানি যে একটা এক্সপিরিয়েন্স অফ কনস্ট্যান্ট ফ্যাটিগ থেকে যাচ্ছে, একটা এক্সস্টন থাকছে। আমাদের একজন প্রফেসর বলতেন যে মনে হয় হাড় ভাঙা বিশ্রাম করে ঘুম থেকে উঠলাম। দেখো, বিশ্রামও যে হাড় ভাঙা হতে পারে, আমরা তো ভাবি যে হাড় ভাঙা পরিশ্রম। অ্যানহেডোনিয়া তোমাকে হাড় ভাঙা বিশ্রামের অভিজ্ঞতা দেবে, অ্যাজ ইফ ইউ ওয়েক আপ এন্ড ইউ ফিল ফ্যাটিগড, ইউ ফিল টায়ার্ড, যেন প্রায় কয়লা খনিতে পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরেছি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা অ্যানহেডোনিয়া রিসেন্ট রিসার্চেস আমরা আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি, প্লেজারের রিওয়ার্ড সাইকেলটা ভীষণভাবে ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য, যেটা আমি একেবারেই তার এক্সপার্টিস রাখি না, শ্রীময়ী ম্যাম ইজ দ্য বেস্ট পার্সন, উনি তোমাদের পড়িয়ে ফেলতে পারবেন। অ্যানহেডোনিয়ার কিন্তু একটা হিউজ বায়োকেমিক্যাল জায়গা রয়েছে, হিউজ।
এবং সেইখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রচুর রিসার্চেস হতে দেখছি যেখানে তারা দেখাচ্ছেন যে লিম্বিক সিস্টেমের কোন কোন অংশগুলো যা যা আমাদের রিওয়ার্ড প্রসেসিং এর সাথে যুক্ত তারা কিভাবে এই ক্ষেত্রে অল্টার্ড হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডক্টর ডালিয়া মুখার্জি, শি ইজ ডুইং হার রিসার্চ অন এনহেডোনিয়া ইন পেন স্টেট মেডিকেল কলেজ। সেখানে শি ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু সি হাউ দ্য ভেন্ট্রাল স্ট্রাটাম ইজ বিং রেসপন্সিবল ফর দিস রিওয়ার্ড প্রসেস। কেন আমার রিওয়ার্ডটাকে রিওয়ার্ড বলে মনে হচ্ছে না? ওরা এমআরআই করে দেখছেন যে যখন এমআরআই মেশিনের মধ্যে একজনকে রাখা হয়েছে তখনও যখন তাকে কোনো একটা গেম খেলানো হচ্ছে, রিওয়ার্ড হলেও তার ব্রেন সেভাবে রেসপন্ড করছে না যেভাবে যাদের এনহেডোনিয়া নেই তারা রিওয়ার্ডকে প্রসেস করতে পারে। রিওয়ার্ড পেয়েও রিওয়ার্ডেড বোধ না করা, এটার একটা স্ট্রং বায়োকেমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যেরকম রয়েছে। আমি বায়োকেমিক্যাল দিকটা বিশেষ বুঝি না, আমি যে অংশটুকু নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি সেই জায়গা থেকে এই রিওয়ার্ড সাইকেলটাকেও বোঝানোর চেষ্টা করবো। কিন্তু আই মাস্ট অ্যাডমিট যে এখানে কিন্তু একটা বড় অন্য দিকও রয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের পড়বার এবং বোঝবার দরকার আছে। এনহেডোনিয়াটাকে আমরা তিনটে ফেজে অনেক সময় দেখছি। একটা হচ্ছে দি অ্যান্টিসিপেটরি ফেজ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমার মনে হচ্ছে কি হবে ওখানে গিয়ে, কি হবে ওটা করে, আই উইল নট এনজয়। So the anticipation of pleasure is entirely missing. দেখো এটার সাথে মিনিংলেসনেসটাও কোথাও জুড়ে যেতে পারে। If I already conclude that nothing can give me pleasure, আমার diminished motivation আসবে, ইনিশিয়েটিভ গুলো আমার কমতে থাকবে, I would not even feel up to doing something new. তাকে যদি তুমি কিছু সাজেশনও দাও, থেরাপিতেও এটা ভীষণ ডিফিকাল্ট জায়গা তৈরি করে, তুমি যেটাই তাকে ট্রাই আউট করতে বলবে তার মধ্যে একটা ইয়েস বাট চলে আসবে। This is a very problematic cycle, a problematic loop. Yeah, I can try that, but I don't think it would give me any pleasure. This is the anticipatory cycle, where we stop anticipating. 2, consummatory phase of reward is also disturbed, where even if I'm doing it, I'm not liking it. তাহলে একটা হচ্ছে I am concluding that I will not enjoy, আরেকটা হচ্ছে even when I'm in it, I'm not enjoying. সেখান থেকে স্যাচুরেটি ফেজ আসছে যেখানে আই এম নট ইভেন লার্নিং দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ প্লেজার। কারণ আমার মেমোরিতেও তো প্লেজারের এক্সপিরিয়েন্স আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না। আমি যাই করছি আমার ভালো লাগছে না, তাহলে আমার মেমোরিও বলছে গত কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, কয়েকদিন তোমার কিছুই ভালো লাগেনি। এটার উপর বেস করে আমি কনক্লুড করে নিচ্ছি তাহলে আগামীকালও যা করবো আমার ভালো লাগবে না। তাহলে দেখো পুরো স্পেকট্রামটা আমার আর কিছুই ভালো লাগে না, আমার আর কিছুই ভালো লাগেনি, আমার আর কিছুই ভালো লাগবে না, এই তিনটের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই প্রত্যেকটা ফেজের সাথে অবভিয়াসলি লো পজিটিভ এফেক্ট থাকবে। আমার ভালো না লাগাটাই লো পজিটিভ এফেক্ট এবং আমার অ্যাপ্রোচ কমতে থাকছে। তো এই যে আমরা অ্যানহেডোনিয়ার এই দিকগুলো দেখছি, অলরেডি কিন্তু আমরা যার কথা দিয়ে শুরু করেছি, যিনি আমার কাছে এসেছেন, যার থেরাপি চলেছে, ইনফ্যাক্ট নাও অ্যাট দিস পয়েন্ট দিস পারসন ইজ নট উইথ মি ইন থেরাপি, অনেক পুরোনো কেস, তো সুতরাং সেই কারণেই এখানে আনা গেল। তার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই দিকগুলো আমরা কোথাও দেখতে পাচ্ছি। ইনফ্যাক্ট একটা সময় উনি মেডিসিন নিচ্ছিলেন, পরবর্তীকালে থেরাপি চলতে চলতে মেডিসিন আস্তে আস্তে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। তো যে সাইকিয়াট্রিস্ট ছিলেন তিনিও কিন্তু পার্টিকুলারলি ওর ওই রিওয়ার্ড প্রসেস অ্যানহেডোনিয়ার জায়গাটা নিয়েই কিন্তু অনেক বেশি কাজ করছিলেন। তারও মনে হচ্ছিল দেয়ার সামথিং ইজ গোয়িং রং, শি ইজ জাস্ট নট প্রসেসিং দ্য রিওয়ার্ডস। একটু পরের স্লাইডটায় যাই। থ্যাংক ইউ। ইটস জাস্ট আ কোট, মাই ফেভারিট। এটা ফ্রয়েডের একটি অন্যতম কোট যেটা আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজে আসবে। Civilized man has exchanged, a man, woman, irrespective of gender, has exchanged some part of his chance of happiness for a measure of security. This for a measure of security টাও আমরা মনে রাখবো। তাহলে কোথাও যেন আমাদের আনন্দের, ভালো থাকার একটা অংশ আমরা সভ্যতার সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে গিয়ে হারিয়ে ফেলছি। সিভিলাইজেশন এন্ড ডিসকন্টেন্টে ফ্রয়েড বলেছেন 1930 সালে। আমরা এবার এগোই। এবার আমরা একটু সাইকোডাইনামিক প্রিন্সিপলস এ ঢুকবো, যেটা দিয়ে আমরা ফাইনালি এগোবো আমাদের এই কেসটিকে ফর্মুলেট করতে এবং কিভাবে এটাকে আমরা অন্য চোখে ফেলতে পারি সেটাই ঢুকতে। কিন্তু তার আগে কিছু বেসিক প্রিন্সিপলস, এর অনেকগুলোই আবারও আই এম শিওর তোমাদের জানা। ইটস জাস্ট আ কুইক রিক্যাপ। আমরা জানি যে আমাদের ইরোটিক ড্রাইভ এবং অ্যাগ্রেসিভ ড্রাইভ, লিবিডিনাল আর্জেস এবং থ্যানাটস, ইরস, এই গল্পের সঙ্গে আমরা অলরেডি পরিচিত। আই এম শিওর যেটুকু ফ্রয়েড নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি তাতে আমরা ইরস, থ্যানাটস এইগুলো সিলেবাসের মধ্যে ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। এই যে ইরস এবং থ্যানাটস, তার মধ্যে আমরা জানি যে ইরসের কাজ হচ্ছে আমাদের যাবতীয় কনস্ট্রাকটিভ এনার্জিকে জেনারেট করিয়ে দেওয়া, এবং উই নো যে এইটা কিন্তু ইডের সাথে কানেক্টেড। ইড আমাদের ইরোটিক ড্রাইভের জায়গাটা মূলত
চার্জ করতে থাকে, এবং যে কারণে বারংবার কিন্তু আমরা সাইকোডাইনামিক কাজ করতে গেলে পাই যে যদি সেই এনার্জিটা আনঅ্যাভেলেবল হয়ে যায় তাহলেও একটা ফ্যাটিগ আসতে পারে। মূল এনার্জির সোর্স কিন্তু আমাকে ইট দেবে, ইটের থেকে কিন্তু আমি ওই কনস্ট্রাকশনের এনার্জিটা পাচ্ছি। গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে দিয়ে সেটা হতে পারে, রিলেশনশিপের মধ্যে দিয়ে হতে পারে। আমরা আবারও বলবো সেক্সুয়াল আর্জেস, লিবিডিনাল আর্জেস মানে সারাদিন সেক্স করা নয়, এটা একটা কনস্ট্রাকটিভ এনার্জি। এটাকে আমরা অনেক সময় খুব রিডিউসড ফর্মে ইউজড হতে দেখি, বাট উই উড বি কেয়ারফুল when we read Freud and we understand the libido, this term, or the libidinal energies, these expressions. Death drive, on the contrary, সেখানে আমার aggression রয়েছে, aggression is the best derivative of death drive, এবং আমরা জানি যে সেটার সাথে destruction, any kind of negativity, passivity, dullness, apathy, all of that are linked with the destructive energy or the thanatos. ইরোজের ক্ষেত্রে আরো দু একটা জিনিস আমরা একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবো, যেটা নিয়ে ফ্রয়েড পরবর্তীকালে আরো কয়েকটা শব্দ এনেছেন, যেরকম নির্বাণা বলে একটি শব্দ উনি পরবর্তীকালে এনেছিলেন, বারবারা লোথ থেকে পেয়েছিলেন শব্দটা, যেটার একটা অফকোর্স ফিলসফিক্যাল স্পিরিচুয়াল কনোটেশন আছে। উনি বলছেন যে ইরোসের মোস্ট ইন্টেন্স এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে when the boundary between you and I are resolved. We don't feel that you are mine, we feel I am you. Ranjha ranjha kar deni main aapke ranjha hui. That's the feeling. ইনফ্যাক্ট ফ্রয়েড বলেছিলেন না যে আমি যেখানেই যাই সেখানেই দেখি একজন পোয়েট তার আগেই পৌঁছে গেছে। সো ভেরি ট্রু। দেখো এই এক্সপ্রেশনস গুলো কিন্তু আমাদের কালেকটিভ আনকনসিয়াসে রয়েছে। কত কত মানুষ এই ভাষাটা কিন্তু বলেছেন, তারা ফ্রয়েড পড়ে বলেননি, কিন্তু তারা বলেছেন দ্যাট ইট ইজ পসিবল টু ফিল দ্যাট বিং এনমেশড উইথ ইয়োর লাভ অবজেক্ট। ইটস আ বিউটিফুল ফিলিং। এটাকে ফ্রয়েড বলছেন ইটস অ্যান ওশানিক ফিলিং। দিস ইজ নির্বাণা ইন ফ্রয়েডস টার্মস। যদিও পরে উনি বলেছেন একজন হিউম্যান বিইং এর সঙ্গে এই নির্বাণা এক্সপিরিয়েন্স করা খুব ডিফিকাল্ট। যদি বা আমরা করি, ইট ডাজ নট স্টে ফর টু লং। একটু পরের স্লাইডটায় যাই রূপম। নির্বাণার ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট এন্ড ডিজায়ার প্রায় হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যায়। কিরকম ভাবে যায়? নির্বাণা ওই টুগেদারনেস, ওই ইরোটিক ইন্টেন্সিটি, ওই প্যাশন, ওই এক্সপিরিয়েন্স, তার সাথে আমরা দুটো জিনিস চাইতে থাকি। একটা হচ্ছে দিস উড বি কনস্ট্যান্টলি প্রেজেন্ট and this would be stable, this will not go away. Ider bhashai hocche I want this now, I want this fully, and I want this to stay forever. I do not want to compromise with either of these parameters. এই যে absolute and constant, এখানে তোমরা নিজেদের মধ্যেও রিফ্লেক্ট করে দেখতে পারো। জীবনের কোনো একটা বিরাট পাওয়া ঠিক ওই absolute ইন্টেন্সিটিতে কনস্ট্যান্টলি থেকেছে কি আমাদের জীবনে? থাকে কি? জাস্ট ফর আ সেলফ রিফ্লেকশন। এই যে থাকে না, এই যে চলে চলে যায়, এই যে আমার ওয়াননেসটা তৈরি হলো, আবার কোথাও আমি বুঝতে পারলাম যে নো বাট উই আর ভেরি ডিফারেন্ট। এবং অনেক সময় দেখবে আমরা ভালোবাসায়, প্রেমে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যাই, যেখানে বি সে যে ইউ নো ইউ ওয়ার ভেরি ডিফারেন্ট ইনিশিয়ালি, এখন তুমি অনেক বদলে গেছো। আরো আমাকে নিয়ে মনে হতে পারে তুমি খুব অন্যরকম ছিলে, এখন তুমি অনেক বদলে গেছো। ইউ নো ইনিশিয়ালি when we were dating we were like this, look at us now. আমরা নির্বাণাকে সিক করছি, but it's very rare to have exactly that intensity. It's rare to have the constancy. Reality principle বারংবার আমাদের রিমাইন্ডার দিতে থাকে এবং আমাদের ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট বাড়তে থাকে। সেখানে ফ্রয়েড পরবর্তীকালে বলছেন যেহেতু একজন মানুষের সঙ্গে এটা আমরা কনস্ট্যান্টলি ইন অ্যাবসলিউট ফর্ম এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছি না, we might take a turn towards religion and spirituality. আমরা সেখানে কোনো ব্রহ্মার সঙ্গে একটা ওয়াননেস এক্সপিরিয়েন্স করার কথা বলতে পারি। আমি সেটার মধ্যে আজকে ঢুকছি না, ওটা আমাদের টপিক না, কিন্তু উনি কিন্তু কোথাও সেটার উল্লেখও করছেন যে যেহেতু এটা মানুষের সঙ্গে মানুষের বেশিক্ষণ থাকছে না, অথচ we have a constant craving for nirvana, this oceanic feeling, this oneness. এখান থেকে একটা শিফট from human being to a divine being হতে পারে, a possibility. আপাতত আমরা সেটাই যাচ্ছি না। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আমরা এখানে একটু দেখবো যে এই যে প্লেজারের নিড আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে, এই যে একটা ট্রিমেন্ডাস অ্যাবসলিউট এন্ড কনস্ট্যান্ট প্লেজার, এইটা আমার প্লেজার প্রিন্সিপালের ভাষা। আমরা প্লেজার প্রিন্সিপাল, রিয়ালিটি প্রিন্সিপাল, মোরালিটি প্রিন্সিপালকে এবার একটু ফেলে দেখি। এগুলোও আমাদের পড়া, কিন্তু আমরা এগুলো একটু রেফার করছি বিকজ ইন দিস পার্টিকুলার কেস উই উড বি নিডিং দেম। সো কনস্ট্যান্ট এন্ড অ্যাবসলিউট প্লেজার, ইড চাইছে, প্লেজার প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলছে।
তার মাঝখানে রিয়ালিটি এসে জানান দিয়েছে নো 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 দিস ইজ নট পসিবল ইন আওয়ার সোসাইটি। ইউ মে ওয়ান্ট টু বি উইথ ইয়োর লাভড ওয়ান। ফর এক্সাম্পল, তোমার যদি এক্ষুনি মনে হয় যে এখন আমি এগুলো সব অফ করে দিয়ে একটু প্রেম করে আসি, দেবেন তোমাকে শ্রীময়ী ম্যাম এবং সঞ্চিতা ম্যাম ধরে, সুতরাং সেটা হবে না, রিয়ালিটি চেক হয়ে থাকবে। 3, ওরা যদি তোমাকে নাও বলেন, তোমার ভেতরকার সুপার ইগো তোমাকে বলবে এই বাবা ছি ছি, একটা ওয়েবিনার হচ্ছিল, কত কাজের কথা হচ্ছিল, আমি কি এত খারাপ যে এই সময় আমি এখন প্লেজার সিক করতে গেলাম? So even your ethical codes, your ethical norms will come and will stop you. And that's the reality. That's also your moral reality, which is your morality. তো তাহলে সবসময় আমাদের এই তিনটের একটা চাপের মধ্যে পড়তে হচ্ছে, কাকে বেচারাকে? ইগোকে। আমরা এটা অলরেডি জানি যে এই যে সেলফ, এই সেলফ ইগো, যে কিন্তু এই তিনটের প্রেশারের মধ্যেই এসে পড়ছে, সারাক্ষণ পড়ছে। আমরা এবার যেটা একটু দেখার চেষ্টা করবো, এই যে প্রিন্সিপালস গুলোর কথা ফ্রয়েড বহু যুগ আগে বলছেন, এটাই থাকবে প্রিয়ম, এই রিয়ালিটি ইজ চেঞ্জিং এরকম এটা থাকবে। এই যে চেঞ্জের কথাটা উনি বলছেন যে আমাদের কোথাও একটা ইগোর সঙ্গে সুপার ইগোর সঙ্গে আমাদের রিয়ালিটির নেগোসিয়েশন, ইগো সুপার ইগোর এই যে কনফ্লিক্ট, এই যে প্রিন্সিপালস গুলোর কনফ্লিক্ট, লেটস সি ওয়্যার ডু উই স্ট্যান্ড নাও ইন আওয়ার টাইম as far as these principles are concerned. মার্কাসের থিওরি এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট। ওনার বেশ কিছু বইপত্র অনলাইন পাওয়া যায়, পড়ে দেখতে পারো। নিও ফ্রয়েডিয়ান, ফ্রয়েডকে উনি আমাদের সময়ে অন্যভাবে একটু দেখার চেষ্টা করেছেন, ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। উনি একটা খুব ইন্টারেস্টিং রেফারেন্স এখানে আনছেন। উনি বলছেন যে ইনস্টিংসও তো হিস্টোরিক্যালি অ্যাকোয়ার্ড। কারণ ধরো ফ্রয়েডের সময় ফ্রয়েড যেভাবে রিয়ালিটি প্রিন্সিপাল বুঝেছেন, তোমার আমার রিয়ালিটি কি এক? ডেফিনেটলি নো। ইন আওয়ার টাইম রিয়ালিটির সাথে আরো অনেক অনেক নতুন নতুন কনসেপ্ট চলে আসছে। রিলেশনশিপ বদলাচ্ছে, গেমস অফ পাওয়ার বদলাচ্ছে, পলিটিক্স বদলাচ্ছে। বহু সময় আমাদের সেক্সুয়ালিটি নিয়ে ধারণা বদলে যাচ্ছে, ম্যারেজ নিয়ে ধারণা বদলে যাচ্ছে, মাদারহুডের ধারণা বদলে যাচ্ছে। উই আর গোয়িং থ্রু সো মেনি চেঞ্জেস, সো মেনি চেঞ্জেস। এই চেঞ্জেস এর মধ্যে দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছি, আমরা তখন এবার দেখবো যে ইগো সুপার ইগো, আমাদের এই যে রিয়ালিটি প্রিন্সিপাল, মোরালিটি প্রিন্সিপাল, প্লেজার প্রিন্সিপাল, তারা কতটা চিড়িচাকটা হলো। সুপার এবং ইড, এদের দুজনের একটা খুব কমন ট্রেট আছে, এরা দুজনেই পাস্টকে নিয়ে মাথা ঘামায়। আমরা যখন কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি করি, আমি করি না, আবারও তোমরা শ্রীময়ী ম্যামের থেকে জানতে পারবে বা তোমাদের অন্য ম্যামেরা, টিচার্সরা তোমাদের বলতে পারবেন, আমরা হিয়ার অ্যান্ড নাও টেকনিকের কথা বলি। ফ্রয়েডও কিন্তু বলেছেন ইগো একমাত্র মেকানিজম যে হিয়ার অ্যান্ড নাও নিয়ে মাথা ঘামায়। সুপার ইগো এবং ইড হিয়ার অ্যান্ড নাওতে থাকে না মোস্ট অফ দ্য টাইম। ইড কি করে? It bears the influence of memories of compromises and may tell you that this is time, go wild, because last time you did not have the courage. It will tempt you by reminding you of all those days when you failed to unleash your desire. এবং তোমায় মনে করাতে থাকবে এই যে তুমি এবার চেষ্টা করেও চাইছো না, করছো না। মনে আছে আগের বার যখন বাড়ির লোকেদের কথা শুনেছিলে কত কষ্ট পেতে হয়েছিল? This is the time, go for it. This is Eve's language. দেখো ও কিন্তু তোমাকে অ্যাকচুয়ালি রেফারেন্স দিচ্ছে পাস্টের কিসের রেফারেন্স দিচ্ছে? How you were bound by certain realistic propositions, or how the authority figures stopped you, how you had to make a compromise. It is reminding you of that. On the other hand, super ego তোমার মেমোরিতে কি কি জিনিসকে তৈরি করে আনছে? Super ego bears the influence of other people and environment which led to the compromises. কারা তোমার কম্প্রোমাইজের কারণ হয়েছিল? Who stopped you? At the same time, super ego is constantly warning you. Don't you dare. This time also, you will be running the risk of being unpopular. এবারেও কিন্তু তুমি ট্রোলড হবে, এবারেও কিন্তু তোমাকে নিয়ে লোকে যা তা বলবে, এইবারেও কিন্তু তোমাকে কশাস হতে হবে, বিকজ ওয়ান্স এগেইন ইউ আর ট্রাইং টু টেক দ্যাট রিস্ক। তো দেখো ইট একদিকে তোমাকে রিস্কের দিকে ঠেলতে চাইছে, কারণ ইট তোমায় বলেছে যখন কম্প্রোমাইজ করেছো বাবা তুমি ভালো থাকো। সুপার ইগো তোমাকে বলেছে যদি তুমি আবার ওই কাণ্ডটি করো, তুমি কিন্তু জানো তোমার কি কি গোলমাল হতে পারে। এই বাকি পাস্ট রেফারেন্সের মধ্যে বেচারি ইগো হিমশিম খাচ্ছে। ইগোর হিমশিম খাওয়া আমাদের সময়ে দাঁড়িয়ে আরো বেড়েছে, কারণ আমরা যে রিয়ালিটি প্রিন্সিপাল জেনে বড় হচ্ছি, সেই রিয়ালিটি প্রিন্সিপাল এখন আর কাজ করছে না। This is again, it's not a theory, it's not something which is proved. This is my understanding while doing my clinical work, that the intrapsychic conflict is far more intense at our time because we are going through a massive transition.
আমরা যে পরিমাণ টেকনোলজিক্যাল গ্লোবাল পলিটিক্যাল চেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি, আমরা মেলাতে পারছি না আমাদের লার্নড মডেল, আমরা সিবিটির ভাষায় বলবো স্কিমা, আর যেটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করছি, আমার পাস্ট মডেলস অ্যান্ড মাই অনগোয়িং এক্সপিরিয়েন্সেস। কারণ অনগোয়িং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কে মাথায় ঘামাতে বাধ্য হয়? Ego is determined by the experience of today, accidental incidents, ongoing situations. যেটা নিজের সম্পর্কে এতদিন আমি বলে এসছি, no, I can never do that. Ego is letting you know that yes, you can. You're already in it. So ego is challenging all that you have said so far. এই যে সব কন্ট্রাস্ট তৈরি হচ্ছে between my learned models and my existing experiences, সেখান থেকেও কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা বিরাট টাসল এবং এক ধরনের এনার্জি ক্ষয় করে যাওয়ার প্রবণতা আসতে পারে। আমরা যে রিয়ালিটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই রিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি কি তাহলে ডিমান্ড করছে, ইনফ্যাক্ট which is the work of psychodynamic therapy, or for that matter যে কোনো ধরনের থেরাপিতে আমরা সেটা চেষ্টা করি, from various paths we try to reach the same goal। কিভাবে তোমার ইটকে আমি আর একটু কনসিডারেট নেগোশিয়েবল বানাতে পারি? এই যে ইটের ভাষা, যা চাই পুরোটা চাই, এক্ষুনি চাই, একদম যা চেয়েছি এরমই থাকুক 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 তাই চাই। হাউ ক্যান আই মেক ইউ লিটল মোর কনসিডারেট? ওর একটু নেগোশিয়েট করতে শেখাবো কি করে? সিমিলারলি তোমার সুপার ইগোকে আর একটু ওপেন এন্ডেড করা যায় কি করে? সুপার ইগোকে আর একটু বেনেভোলেন্ট করা যায় কি করে? আর একটু উদার বানানো যায় কি করে? This is exactly what ego tries to do most of the time. Our fragile ego is failing because of the demands that are imposed upon us. The role of the therapist would be once again working as an accessory ego. As an accessory to your ego, I would try to facilitate that environment so that you can incorporate it and you can try and speak a different language, particularly when you're confronted by your superego, superego instructions and your id temptations. কিভাবে তাদের সাথে আমি নেগোশিয়েট করবো? একটু পরের স্লাইডটায় যাই রূপম। ওকে, ইগো কি স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছে এইবার সেইটাতে আমরা একটু ঢুকি। ইউজুয়ালি ইগো কি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে থাকে ইন সাচ কেসেস? এখানেও আবার একটু মার্কাসকে আমরা রেফার করবো। মার্কাস বলছেন যে যখন যখন আমাদের এইরকম লেভেলে কনফ্লিক্ট বাড়ছে, এই কনফ্লিক্টে আমাদের টাইমে ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে, এটা আমরা মার্কাসের থিওরিতে কিন্তু পাচ্ছি। এইটা কিন্তু নিয়ে আমরা অলরেডি অনেক কাজ হতে দেখছি। উনি বলছেন ইগো একটা ইমিডিয়েট শর্টকাট নেয়, সেটা হচ্ছে চলো ভুলে যাও, just forget it, brush it aside, just don't have to think about it. Repression, suppression নয় কিন্তু, once again আমরা ডিফেন্স মেকানিজমে রিপ্রেশন সাপ্রেশনের ডিফারেন্স জানি, আমি আর সেটা এখন পড়া ধরতেও যাচ্ছি না, বলতেও যাচ্ছি না, আমি শিওর তোমরা জানো। তো এটা সাপ্রেশনও নয়, কারণ আমি মনেও নেই যেটাকে আমি রিপ্রেস করেছি, আমি রিপ্রেস করে দিচ্ছি। রিপ্রেস করে দিচ্ছি কাকে? শুধু কি যেটা আমাকে প্লেজার দিতে পারে। ইগোর এইখানে শুধুই কি ইডের ওই টেম্পটিং মোমেন্টটাকে সে রিপ্রেস করছে তা নয়। Whenever we study repression, we have to remember repression is also like an earthquake. Repression is never limited to the region of epicenter. Repression spreads across. যেখানটাকে তুমি রিপ্রেস করতে চাইছো তার থেকে অনেক অনেক দূর অব্দি আরো অনেক কিছু নিয়ে একসঙ্গে একটা রিপ্রেশন হয়। তার কারণ রিপ্রেশন একটা পিন পয়েন্টেড এনার্জি নয় যে আমি এইটুকু জায়গাকেই শুধুমাত্র অসাড় করে দেব। এটা লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া নয়, এটা জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া। দিস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিপ্রেশন। গোটাটাকে দিলাম উড়িয়ে, চলো কোথাও তুমি এখন কোনো সার পাবে না। এই যে কোথাও কোনো সার পাবো না, এবার দেখো কি হচ্ছে আস্তে আস্তে। আই এম নট অনলি ফরগেটিং দ্যাট প্রবলেম্যাটিক প্লেজার জোন or that pleasure zone which triggered conflict in me. I am also forgetting all the other probabilities of alternative pleasures. আমি যেটা চাইছিলাম সেটা তো ভুলেই গেছি। আর কি কি থেকে প্লেজার পেতে পারতাম, আর কি কি আমার জন্য রিওয়ার্ডিং হতে পারতো, দ্য রিকলেকশন অফ প্লে অ্যান্ড জয়, মার্কাস বলছেন সব ভুলে যাচ্ছে। বিকজ মেমোরি ইজ এন অব্লিগেশন উইথ দ্য লার্নড ফ্রেমওয়ার্ক অফ সিভিলাইজেশন। মেমোরি চেষ্টা করছে পৃথিবী আমার থেকে যা চায়, সোসাইটি আমার থেকে যা চায়, তার প্রতি ওবলাইজড হতে। সেখানে আমি তোমায় সেই সমস্ত ভুলিয়ে দেব, সেই সমস্ত ইনস্টিংচুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনের নিড ভুলিয়ে দেব যা মনে থাকলে তোমার ঝামেলা আছে, যা মনে পড়লে তোমার কনফ্লিক্ট আছে। শুধু তাই ভোলাবো না, তার আশপাশ দিয়েও আর কি কি তুমি প্লেজার পেতে পারতে তাও চলো ভুলিয়ে দিই। তাহলে দেখো একটা ওভারঅল, এই যে আমরা অ্যানহেডোনিয়ার স্লাইডে দেখছিলাম, আমি বুঝতে পারছি না আমার কিসে খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার কিছুই আর ভালো লাগছে না।
এই কিছুই আর ভালো লাগছে নার মধ্যে একটা ট্রিমেন্ডাস রিপ্রেশনের গল্প থেকে যেতে পারে, যেটা ইনফ্যাক্ট মার্কাসও বলছেন, the state of no memory or possibility of pleasure may lead to hedonistic hopelessness. মানে হেডনিজমের কালচার নিয়ে আমরা যদি বলি, সেটাও একদম টিপিক্যালি শুধুই প্লেজার, সেটাও যদি একটা টিপিক্যালি ইট ড্রিভেন বাড়াবাড়ি হয়, কোনো প্লেজার নেইটাও একটা অন্য এক্সট্রিম। আমার মেমোরি যেন এবার সেটার সাথে ইনটিউনে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কোথাও কোনো প্লেজার নেই, কিছু করেই কিছু ভালো লাগা নেই। পাশাপাশি আরো একটু কমপ্লেক্স একটা জোনে আমরা এবার ঢুকবো। ইগো যখন এই কাণ্ডটা শুরু করছে, ইগোর কাছে খুব বেশি এনার্জি আর থাকছে না, কারণ ইরোটিক এনার্জিকেই কিন্তু ইগো এবার রিপ্রেস করতে শুরু করেছে। কিন্তু কোথাও আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে এনার্জি না পেলে তো আমরা অন্য কোনো কাজও করতে পারবো না। লেটস গো ব্যাক টু দ্য কেস, আমাদের স্লাইডে ফিরতে হবে না, এই স্লাইডেই আমরা থাকবো। কিন্তু দেখো ওইখানে সেই মেয়েটিকে কিন্তু তার বাকি চোর্স করতে হচ্ছে। She's a working lady, so she has to do the chores at the organization. She has to fulfill certain chores in the family ground. তাহলে এই যে কাজগুলো আমরা করছি, এই ওয়ার্ক এন্ড লাভ গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। লাভ, ইরোটিক মেমোরিজ রিপ্রেসড হয়ে গেছে, ওয়ার্কের এনার্জিটা পাবো কোথা থেকে? পাবো সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন থেকে, ডেথ ড্রাইভ থেকে। এনার্জি কোথাও না কোথাও থেকে তো ইগোকে পেতে হবে। একদিকের এনার্জিকে যদি রিপ্রেস করে থাকি, তাহলে অন্য কোথাও থেকে এনার্জি ডিরাইভ করব। যেটা খুব ভয়ের কথা সেটা হচ্ছে এই যে আমি ডেথ ড্রাইভ থেকে এনার্জি এবার নেওয়ার চেষ্টা করছি, এই এনার্জি সবসময় একটা নেগেটিভিটির, ডালনেসের, অ্যাপাথির, পেনের, টিঞ্জ অফ ফিলিং নিয়ে আমার কাছে আসবে। যেহেতু এই এনার্জির সঙ্গে, এই অ্যাগ্রেশনের সঙ্গে, ডেথ ড্রাইভের সঙ্গে সুপার ইগো জুড়ে থাকতে পারে, তাই আমি আমার দায়িত্বচ্যুত হব না। I will be fulfilling all my targets, all my tasks. I will be functioning, but I will not be enjoying. Karan enjoyment is essentially related to the energy that we derive from the eat or from the erotic desires. সেই জায়গাটা সরিয়ে যাচ্ছে। রাখছি কাকে? রাখছি দায়িত্বকে। না, আমি আমার সব কাজই করি, আমার দায়িত্ব আমি সবই করি। দায়িত্ব মানেই সুপার ইগো, কারণ সে তোমাকে ডেভিয়েট করতে দেবে না। তাহলে এনার্জি কিন্তু ইগো এখনো নিচ্ছে এমন একটা জোন থেকে, যেখান থেকে তার এক্সাইটমেন্টের, হ্যাপিনেসের মেমোরি জেনারেটেড হচ্ছে না। যেহেতু মেমোরিতে সেটা জেনারেটেড হচ্ছে না, এইবার দেখো এনহেডোনিয়া সাইকেলে ফেললে আমি আর কিছু করেই প্লেজার পেতে পারি, আমার এই কনভিকশনটাও তৈরি হচ্ছে না, কারণ আমি তো সেই গোটা পথটাকেই আটকে ফেলেছি। অনেক সময় মার্কাস বলছেন যে এটা বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় যেতে পারে, দিস ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, যেখানে ইগো ইডকে অলমোস্ট কনভিন্স করিয়ে ফেলতে পারে যে ডেথটাই তোমার উইশ। যেখানে আমরা ইম্পালসিভ সুইসাইডাল আইডিয়েশন দেখতে পাই, মোস্ট অফ দ্য টাইম ইটস অ্যান ইম্পালসিভ অ্যাক্ট। ইডের তখন মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটাকেই ইম্পালসিভলি করে ফেলি, কারণ ইম্পালসিভলি ওয়াইল্ডলি সেক্স তো আর করতে পারছি না, ওটা তো গেছে পৃথিবী থেকে। তাহলে ইম্পালসিভলি করার জন্য আর কি পড়ে আছে অ্যাগ্রেশন। হয় আমরা হোমিসাইড দেখছি, না হলে আমরা সুইসাইড দেখছি, ইম্পালসিভ সুইসাইড দেখছি। এখানে একটা জায়গা একটু আলাদা করে রেফার করবো, দিস ইজ মোর ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। যে অ্যাগ্রেশনটা সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন আর যে অ্যাগ্রেশনটা ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন, দুটোর মধ্যে ডেথের এনার্জি আছে, তার মধ্যে একটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স থাকে। সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন would always be more punitive towards self. Id driven aggression will be far more fatal for the other. ইড আমাকে বলবে যে তোমার সাথে অসভ্যতা করেছে, চলো তাকে একদম খুন করে ফেলো। সুপার ইগো বলবে অসভ্যতা তোমার সাথে করতে পারলো কেন, তুমিই খারাপ, তোমার উপরই সব দায়। কারণ সুপার ইগো সবসময় আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। সুপার ইগোর সঙ্গে আমার গিল্ট রয়েছে। সুপার ইগো আমাকে অন্যর উপর প্রতিশোধ নিতে দেবে না। Why you created this in your life? You must have been wrong. This is super ego's language. So super ego driven aggression is usually self-directed aggression. So most of the time in super ego directed aggression, we see depression. আমরা অনেক সময় যাদের খুব অ্যাগ্রেসিভ হতে দেখি, যেখানে আমরা কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার নিয়ে কাজ করছি বা কিছু অ্যান্টি সোশ্যাল ট্রেটস দেখছি, তারা অনেক বেশি ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের মধ্যে আছে। তারা কিন্তু অন্যকে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। Whereas আমার aggression আমার দিকে ডিরেক্টেড হবে, আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে, I would be blamed by myself. This is more the language of super ego. এখানে আমার একজন স্টুডেন্ট ভীষণ ভালো একটি প্রশ্ন করেছিল যে আচ্ছা ম্যাম, তাহলে যখন আমরা টেররিস্টদের দেখি বা যখন আমরা দেখি ফান্ডামেন্টালিস্ট বা ফ্যানাটিক্স যারা অনেককে মাস কিলিং করছে, সেটা ইডার অ্যাগ্রেশন না সুপার ইগোর অ্যাগ্রেশন? ওটা সুপার ইগোর অ্যাগ্রেশন।
কারণ সুপার ইগো নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছে তখন যে এটা আমি আমার প্লেজারের জন্য করছি না, I am trying to establish a larger fairness. For that I am doing it, and in order to do that, if I have to also die, I don't mind dying because I am serving a larger purpose. তো ওইটা কিন্তু আমরা, যদিও it is directed towards the other, but not any particular one person, a larger goal is being accomplished, which could be again super ego driven. This is just for your reference. Anhedoniaর ক্ষেত্রে আমরা যে অ্যাগ্রেশনের নেচারটা দেখবো সেটা মোর সেলফ ডিরেক্টেড অ্যাগ্রেশন। সেখানে কিন্তু একটা সুপার ইগো টিঞ্জ রয়েছে, সে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছে কাজ করায়, যেখান থেকে তার কারোর সাথে কথা বলতেও গিল্ট হচ্ছে। আমরা যদি আবারও একটু ওর বলা কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করি, স্লাইডে ফিরতে হবে না, উইল বি হিয়ার। I do not talk to my friends, I do not want to burden them with my pain. And what to say? I can't even pinpoint. আমার জন্য যেন অন্যেরা কষ্ট না পায়। দেখো এইটাতে কোথাও আমার কারণে যেন ভুলেও অন্যেরা অগ্রেসড না হয়, এটার একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার কাজ করছে। I do not want to impulsively die because my parents will be shattered. Again, nobody should suffer because of my action. This is once again super ego driven statement. মার্কাস বলছেন যে এই যে কনস্ট্যান্টলি একটা ইড এর সঙ্গে সুপার ইগোর সঙ্গে ইগোর চলছে একটা নেগোসিয়েশন, এমনও হতে পারে যে ইগো যখন শুধুমাত্র ডেথ এনার্জি নিয়ে পড়ে আছে, তার আর ইরোটিক এনার্জি অ্যাভেলেবল নেই টু ডু দ্য চোর্স, টু ডু দ্য ফাংশন, সে কখনো কখনো ইডেরই কেন্দ্রে অ্যাগ্রেশনটিকে বসিয়ে নিতে পারে। এবং ইম্পালসিভলি ইড যদি তখন আমাকে মেরেও ফেলে, ইগো বুঝতেও পারছে না যে সে নিজেই কিন্তু এই ডেথ ড্রাইভের ফোকাসে চলে আসছে। তাহলে নেগোশিয়েট করতে করতে ইগো যেন নিজেই অ্যানহিলিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে। দিস রিস্ক ইগো রানস, particularly when ego is negotiating with the aggressive energies, with the death drives somewhere associated with both super ego and id. পরের স্লাইডে যাব আমরা। থ্যাংক ইউ। এবার একটু যদি আমরা টিপিক্যালি অ্যানহেডোনিয়াকে বোঝার চেষ্টা করি, এক্ষুনি যে প্রিন্সিপালস গুলো পড়লাম সেটা দিয়ে, এতক্ষণ ধরে যেগুলো আমরা দেখছিলাম যে ইগো রিপ্রেস করছে, সুপার ইগোর অ্যাগ্রেশন আসছে, কি রিপ্রেস করছে? লেটস গো ব্যাক টু দ্য স্টোরি, দি অরিজিনাল প্লেজার। কিছু একটা এমন আমি জীবন থেকে চেয়েছিলাম যেটা চাওয়ার পর আমি পাইনি, কিন্তু কি চাইনি কি পাইনি সব ভুলে গেছি, কারণ মনে পড়লে ডিস্টার্ব হয়ে যাব। তো দি অরিজিনাল সিন বা অরিজিনাল প্লেজার, সেটাকে আমি ভুলে গেছি। সিন বলে ডেকেছে সুপার ইগো, প্লেজার বলে ডেকেছে ইড। ইগো বুঝেছে বাবা যে নামেই ডাকো তুমি পাচ্ছ না ওটিকে, তোমার কোনো নির্বাণা টিরবাণা এখানে হবে না। সো হোয়াট টু ডু? Let me repress it, because if I remember what I have lost, I cannot stay functional. এবং ফাংশনাল আমায় থাকতেই হবে, নাহলে সুপার ইগো আমার কানটি মুলে দেবে। কাজ আমায় করতে হবে, তাহলে আমার কিছু এনার্জি লাগবে, আমার কাজকর্মের জন্য এনার্জি লাগবে। যা ঝামেলা পাকাছে তাকে ভুলে যাও। সো দি অরিজিনাল প্লেজার, দি অরিজিনাল রিওয়ার্ড এক্সপিরিয়েন্স ইজ রিপ্রেসড। এবং এখানে আরো একটা জায়গা আমরা মনে রাখবো, যেটা আমরা রিপ্রেস করে ফেলেছি, যেটা আমরা একদম পাইনি, সেটার একটা সাবজেক্টিভ ওভার ভ্যালুয়েশন অফ আনরিকুইটেড রিওয়ার্ড আমাদের মধ্যে অনেক সময় থেকে যায়। আমরা অনেক সময় একজনের প্রেমে পড়েছিলাম যে হ্যাঁ বলেনি, তার প্রতি আমাদের এমন একটা টান থেকে যায়, এখন হ্যাঁ বললে, প্রেমটা হলে, একসঙ্গে থাকতে শুরু করলে, ফ্রাস্ট্রেটেড হলে, ব্রেকআপ হলে, যে মনে হতো বাবা ঘাট থেকে নেমেছে, বেঁচেছি, এই গোটা সাইকেলটা এক্সপিরিয়েন্স করি। যা থেকেছে ফ্যান্টাসিতে থেকেছে, আপনে মনেরও মাধুরী মিশায় ভাবছি যে ওর সাথেই হলে বেস্টটা হতো, কারণ হওয়া তো আর হয়নি। যেহেতু হওয়া তো আর হয়নি, বেস্টটা যে ওর সাথেও না হতে পারতো আমরা জানি না। সো হোয়াট এভার is unavailable, whatever was unexperienced, we always overvalue that. It could also be about work. I wish I could take admission in that university. সেখানে গিয়েও তোমার জীবন হাল্লাট হতো কিনা তুমি জানো না, কিন্তু সকাল বিকেল ভাবি ওখানে পড়লে আমার জীবনটা অন্যরকম। That is subjective overvaluation of unrequited reward. যেই সেটা হচ্ছে পরবর্তীকালে কি হচ্ছে, ওটাকে তো আমি রিপ্রেস করছি, ওটার পাশাপাশি আমি রিপ্রেস করছি আরো যা যা আমার অন্যান্য রিওয়ার্ড পসিবিলিটিস আছে, যেটা আমরা রিপ্রেশনের ক্ষেত্রে করছিলাম, যে একটা রিওয়ার্ডকে তো শুধু সে রিপ্রেস করছে না, অ্যাসোসিয়েটেড গুলোকেও করছে, অরিজিনাল রিওয়ার্ডটাকেও সে রিপ্রেস করার পাশাপাশি যখন বাকিগুলোকে রিপ্রেস করে দিচ্ছে, কিসে আমার ভালো লাগবেটার আর কোথাও কোনো জায়গাই তৈরি হচ্ছে না। পাশাপাশি কনস্ট্যান্ট রিপ্রেশন, সারাক্ষণ রিপ্রেশনের পেছনে আমার প্রচুর মানসিক এনার্জি ব্যয় হচ্ছে। So দেখো, the classical symptom of depression is fatigue, exhaustion. কেন এত exhaustion? Because something is at work.
কি is at work? Repression is at work. Ego is trying to constantly exert that energy. অরিজিনাল রিওয়ার্ডকে রিপ্রেস করো, আর বাকি যা যা আছে রিপ্রেস করো, যা যার নিয়ে ওর মনের মধ্যে ডিজায়ার জন্মালে কনফ্লিক্ট হবে সবটাকে রিপ্রেস করো। আরো একটা জায়গা এখানে উল্লেখযোগ্য, এই সবটাকে যখন আমি রিপ্রেস করে দিচ্ছি, কোথাও আমি নির্বাণার কোনো চান্স পাচ্ছি না, তখন একটা অন্য ধরনের রিগ্রেশনের নির্বাণা আমি চাইতে পারি। হাউ ইজ দ্যাট? তোমার সঙ্গে তো আমার এক হওয়া হলো না, এই জীবনেই বা কি লাভ, তাহলে আমার বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? আমি যদি নাই থাকতাম, নাই জন্মাতাম, আমি যদি একটা নন অ্যারাইজিং স্টেটে চলে যেতে পারতাম, আমি যদি আমার সেই মায়ের সাথে যখন জন্মলগ্নের আগে ছিলাম নন অ্যারাইজিং স্টেটে, ওই যে একটা ওয়াননেস ছিল, ওটাই বোধহয় ভালো ছিল। মাই হোল লাইফ ইজ ফিউটাইল। তো দেখো, যেহেতু আমি আমার অরিজিনাল লাভ অবজেক্টের সাথে ওয়াননেসটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারছি না, আমি একটা রিগ্রেসিভ ওয়াননেস কোথাও সিক করতে চাইছি। Why this regressive oneness? Because yes, at one point of time we were the one with our mothers in the womb. So it's a regressive oneness. হ্যাঁ, ওইভাবে এখন আমরা একটা, মানে আমি বলবো না যে এর মধ্যে আমরা একটা স্কিজোফ্রেনিয়ার রিগ্রেশন দেখবো, কিন্তু ইউজুয়ালি কি ধরনের রিগ্রেশন দেখতে পারি? আমার প্যাসিভিটির রিগ্রেশন দেখতে পারি, আমার একটা স্টেট অফ নন অ্যারাইজিং দেখতে পারি, নন ইনিশিয়েটিভ দেখতে পারি, আমার কিছুই আর করতে ইচ্ছে করছে না দেখতে পারি, আমি যদি কিচ্ছু না করে সারাদিন শুয়েই থাকি, তার মধ্যে একটা নন অ্যারাইজিং আছে, সিম্বলিক্যালি আছে। এখানে একটা জায়গা উল্লেখযোগ্য, এই যে বললাম যে স্কিজোফ্রেনিয়ার মতন আমরা রিগ্রেশন দেখবো না, আমরা জানবো যে কখনো কখনো কিন্তু স্কিজোফ্রেনিয়াতেও অ্যানহেডোনিয়া আসতে পারে, বাট দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট স্টোরি, কারণ সেখানে আরো অনেক অন্য কমপ্লেক্সিটি থাকে। আমরা এখানে যে মানুষটিকে নিয়ে কথা বলছি, যার অ্যানহেডোনিয়া নিয়ে কথা বলছি, তার ক্ষেত্রে সেটা প্রেডমিনেন্ট নয়, তার কেসটির ক্ষেত্রে আমরা ডিপ্রেশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যানহেডোনিয়া নিয়েই কাজ করছি, কিন্তু আমরা জানবো যে অনেক সময় অন্যান্য অনেক ডিসঅর্ডারের সঙ্গেও কিন্তু এটার কোএক্সিস্টেন্স থাকতে পারে। নেক্সট স্লাইডে একটু আমরা যাবো। এইবার আমরা একটু পুরোনো গল্পে ফিরি, যেখানে ওর গল্পকে আমরা থামিয়ে গিয়ে অ্যানহেডোনিয়া এবং সাইকোডাইনামিক প্রিন্সিপালে ফিরেছিলাম। আশা করি আমাদের গল্পটি মনে আছে, কত অব্দি আমরা শুনেছিলাম সেটা আমাদের মনে আছে। এবার একটু ফিরি, কারণ এবার আমরা ওর গল্পের ধাঁধাটিকে সলভ করার চেষ্টা করবো। এই যে যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা, তোমায় জানাতাম। দেখি তো কিসের ব্যথা। লাস্ট সেন্টেন্সটাকে আমরা রেফার করবো। লাস্ট সেন্টেন্স ওই আগের স্লাইডেও যেটা ছিল, এখানেও সেটা দিয়ে আমি শুরু করেছি। She said, I tried dating someone recently. It was okay. He was decent. He still wants to catch up. I may not. But honestly, I don't find that part of me which used to be excited in such occasions. His compliments, his romantic expressions did not turn me on. I know I can do better, but just can't find that self in me. Have I lost her completely? সেখানে therapeutic intervention ছিল, with whom you realized you can do better. কারণ দেখো, এই কথা যখন সে বলছে, I know I can do better, কিছু তো রেফারেন্স পয়েন্ট আছে, তা নাহলে বলছি কি করে? সে রেফারেন্স পয়েন্ট আমার ফ্যান্টাসিরও হতে পারে, আবার রিয়ালিটিরও হতে পারে। সো অ্যাজ আ থেরাপিস্ট আমাকে এই জায়গাটাতে একটু তাহলে ডেলভ করতে হবে, যে কোনখানটাতে আর কি ওর এক্সপিরিয়েন্সিয়াল রেফারেন্স পয়েন্ট রইল। লং পজ ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট। এইবার একটি অন্য গল্প শুরু। There was someone. পরের স্লাইড। ফ্ল্যাশব্যাক। There was someone এর গল্পটা এবার আমরা একটু ঢুকি। আমি স্লাইডটা ডিটেলে পড়ছি না, তোমাদের কাছে থাকছে এই স্লাইড, তোমরা পরে দেখে নিতে পারো। মূল গল্পে একটু চলে আসি, যেটা আমরা কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পেলাম, যে she was in love with somebody এবং she mentioned that it was like a fairy tale kind of a relationship. ভয়ানক প্রেম, দারুণ প্রেম, but it had no future, কারণ যার সাথে ওর সম্পর্ক ছিল, he said that I believe in open relationship. He mentioned that I'm a polygamous person. This is my orientation. আমি মনোগ্যামিতে বিশ্বাস করি না এবং I am open. আমি কিন্তু অন্য সম্পর্কেও যেতে পারি। সেই জায়গা থেকে she understood যে এটা ওর যে ধরনের সম্পর্কের ইচ্ছে, সম্পর্কের দেখা, সম্পর্কের চাহিদা, তার সাথে জেল করছে না। এবং থেরাপিতে যেটা বারংবার উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে, ওকে ইনফ্যাক্ট থেরাপিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে during your stay did you develop a relationship? The answer was no. Not really. He was not practicing polygamy, but I knew this is possible, কারণ সে সেটা honestly জানিয়েছে। And that led to the insecurities obviously, কারণ তার কাছে মনোগামির কনসেপ্ট অনেক বেশি ভ্যালুড। সেই জায়গা থেকে তার মনে হচ্ছে যে আমি ওর সঙ্গে দারুণ ফেয়ারিটেল প্রেম এক্সপিরিয়েন্স করছি বটে, বাট হোয়াট ইফ হি শিফটস টু সামবডি এলস, কারণ ও তো জানিয়ে দিচ্ছে আমাকে আগে থেকে যে আমি তো ওপেন রিলেশনশিপে বিশ্বাসী। সেখানে আরো একটা জায়গা উঠে আসছে, যেটা থেরাপির মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট,
যেখানে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, মানে আমি এই লাস্ট অংশটা একটু পড়তে চাইবো, যে যেখানে he said I would never have any kind of relationship security with this person, and what about commitment, what about loyalty? এই যে কমিটমেন্ট লয়্যালটি প্রশ্ন আমাদের একটু বুঝতে হবে। এই লয়্যালটি কমিটমেন্টের প্রশ্ন কিন্তু আসছে ফ্রম মাই এক্সিস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক অফ সুপারইগো। দেখো এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু আমরা সোসাইটি থেকে, অথরিটি থেকে ইনকর্পোরেট করতে করতে শিখি। নীতিবোধ, লয়্যালটি, কমিটমেন্ট, আমি যদি ওকে কথা দিয়ে থাকি আমাকে তো কথা রাখতেই হবে, আমি যদি এই জিনিসটা বলে থাকি তাহলে তো আমাকে তার সঙ্গে হাঁটতে হবে। এই যে আমাদের দায়বদ্ধতার ভাষা, এটা আমাদের সুপারইগো শেখায়। তাহলে এক্সিস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক অফ মডেলে কোথায় ওর কনফ্লিক্ট আসছে? যে মোমেন্টে ওর মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে কিন্তু তোমার আরো প্রেম হতে পারে, এটা তো আমার সুপারইগো মডেলের সঙ্গে যাচ্ছে না, কারণ আমার সুপারইগো মডেল তোমাকে কমিটমেন্ট অন্যভাবে বুঝতে শিখিয়েছে। আর কোথায় কনফ্লিক্ট আসছে দেখি। ওকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হোয়াট ইজ ইয়োর আইডিয়া অফ লাভ। দেখো কি ইন্টারেস্টিং, ভেরি সুইট, ভেরি সিম্পল। She said, simple, I will be in love with my hero, he will marry, we will have kids. I did experience that height of love and romance with him, only with him. I so miss those days. While talking to you, I remember repression aste aste utche, je amra boli je analysis e therapy te repression er ঢাকনাটি khole. While talking to you, I remember how happy I used to be with him, but a part of me knew he will not change. So I broke off. Reality restrictions. আমি যেভাবে চাইছি সেরকম ভাবে আমি কখনোই পাবো না, তাই আমি ব্রেকআপ করছি। I wanted him to be mine, fully mine, forever, constant and absolute pleasure. কে শিখিয়েছে? শিখিয়েছে আমাকে ইট। তাহলে দেখো দুদিক থেকেই বেচারির ওপর চাপ এলো। এক হচ্ছে ওর এক্সিস্টিং সুপারইগো মডেল, যে ওর কমিটমেন্টের ভাষার সঙ্গে এই মানুষটির ভাষাকে মিলতে দিচ্ছে না। ইড আমাকে কি শিখিয়েছে? যার সাথে আমার এইরকম ফেয়ারিটেল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে, এইরকম প্রেম হচ্ছে, তাকে আমি পুরোপুরি পাবো না। আচ্ছা পুরোপুরি যদি পাইও, একাধ মাসের জন্য পাবো, আজীবনের জন্য পাবো না, আমার নির্বাণা হবে না, আমার ওয়াননেসটা স্টে করে যাবে না। দেখো কিভাবে ইডের প্রেশার এবং সুপারইগোর প্রেশারের মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছে বেচারির ইগো। যে মুহূর্তে ইগো সে প্রেশারে এসে পড়ছে, এখানে আরো একটা জায়গা উল্লেখযোগ্য, আমার এটা নিজস্ব আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিলেশনশিপ থেরাপি, যে সম্পর্কটা আমাদের প্রায় পারফেক্ট হ্যাপিনেস দিতে যায় কিন্তু কোথাও একটা ফাঁক রাখে, আমাদের ভীষণ কষ্ট হয় সেই সম্পর্কটার সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে। যেখানে মোস্ট অফ দ্য থিংস আর মিসিং, সেখানে তুমি অনেক কিছু নেগোশিয়েট করে দিতে পারবে। মানে 100টা জিনিসের মধ্যে প্রায় 80টা জিনিসও তুমি পাচ্ছ না, সেখানে বাকি 20টা এলো কি গেল, হাউ ডাজ ইট ম্যাটার? বাট ইট ইজ অলমোস্ট লাইক আ ফেয়ারি টেল, ইটস সো পারফেক্ট। সেখানে না ওই একটুর গ্যাপটা আমাদের জেস্টল্ট সাইকোলজি নিতে দেয় না, আমাদের বারবার পুশ করবে, ফুলফিল ইট, ফিক্স ইট, ইটস জাস্ট আ স্মল গ্যাপ, কান্ট ইউ ফিক্স ইট? ইট তোমায় টেম্পট করতে থাকবে। এই টেম্পটেশনটা যখন ভীষণ বাড়ছে, অথচ আমি বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট, হি উইল নট চেঞ্জ। পরের স্লাইডটা একটু যার উপর, আবার পরেরটা সাইকোডাইনামিক ফর্মুলেশন, হ্যাঁ এটা আমরা একটু থাকবো। দেখো কিভাবে ওর মধ্যে এটা নিয়ে কনফ্লিক্টটা আসছে। আমরা যদি 3টে ভাগে দেখি, রিয়ালিটি আমায় জানিয়ে দিচ্ছে হি উইল নট চেঞ্জ, অফ কোর্স, বিকজ হি ইজ টোল্ড মি যে আমি কিন্তু পলিগ্যামাস ভাই, আমি এটাই থাকবো। আমার নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স আমাকে কি বলছে, আমার রিয়ালিটি, আমার হিয়ার এন্ড নাও আমাকে কি বলছে, আই এম দি হ্যাপিয়েস্ট when I'm with him, এটা আমার এক্সপিরিয়েন্সিয়াল রিয়ালিটি। মোরালিটি আমাকে কি বলেছে, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড ইন দ্য সোসাইটি। এই তো আমি শিখেছি কমিটমেন্ট মানেই আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। খুব সুন্দরভাবে ও বলেছে যে আমরা প্রেমে করবো, বিয়ে করবো, বাচ্চা হবে, একসঙ্গে থাকবো, হ্যাপিলি এভার আফটার। এই তো আমাদের রূপকথা। এখানে আবার কিসের পলিগামি, কিসের ওপেন এন্ডেড রিলেশনশিপ? এবং আমার ইড আমাকে কি বলছে, যে মানুষটার প্রতি আমার এইরকম ফেয়ারিটেল প্রেম, আই ওয়ান্ট অ্যাবসলিউট কমিটমেন্ট হুইচ উইল লাস্ট ফরএভার। এই 3টের জায়গাতে এসে আমি দাঁড়িয়ে আছি ফাইনালি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ রিপ্রেশন হ্যাজ টু হ্যাপেন। এইরকম একটা চাপ মাথায় নিয়ে একজন অত্যন্ত সাকসেসফুল গ্রাফিক ডিজাইনার, ও প্রফেশনাল বদলে দেওয়া হচ্ছে অন্য কিছু, সে তার কাজই বা করবে কি করে, তার বাকি জীবনটা নিয়ে এগোবেই বা কি করে? নিজের জীবন দিয়ে আমরা একটু ভেবে দেখার চেষ্টা করি, জীবনে যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি কনফ্লিক্টেড হয়েছো, do you really want to stay in that state for too long? Honestly, we do not even have time. ওই যে মার্কাস বলছে we have a changing reality, এই চেঞ্জিং রিয়ালিটির একটা অংশ এটাও যে আমাদের জীবনের সময় এখন খুব কম, ইন্ট্রাসাইকিক কনফ্লিক্ট নিয়ে চর্চা করার সময় কম, সাইকো অ্যানালিসিসের সময় কম। We want to come for therapy, we want to fix it, we want to go ahead naturally because we do not have time.
তো আমার যেহেতু এত সময় নেই, ইজিয়েস্ট পাথ, ইগোজ শর্টকাট রিপ্রেশন। শর্টকাট কি? চল ভুলে যাও, ভুলে যাও কার প্রেমে পড়েছিলে, ভুলে যাও কে তোমার ফেয়ারি টেল ছিল, যে কারণে গোটাটা ভুলে গেছি। আমার ওই অরিজিনাল আনরিকুইটেড প্রেমটা ভুলে গেলাম। বাদ বাকি কার কার সাথে প্রেম হতে পারে, অন্য কি প্রবাবিলিটি হতে পারে, কি পসিবিলিটি হতে পারে, সবটা ভুলে গেলাম। দেখো, থেরাপিতে গোড়ায় যখন সে এসছে, সে কিন্তু তখন এটা বলেনি যে আমার একটা এরকম ঘটনা ঘটেছিল তারপর থেকে আমি খারাপ আছি, কারণ ওটারই কোনো রিকালেকশন তখন আর। জাস্ট এইটুকু মনে আছে, কিছু ভালো লাগছে না। কথা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে যখন, তখন সে বলছে, while talking to you now I remember I was my happiest when I was with him. যখন আমরা অ্যানহেডোনিয়া নিয়ে কাজ করি, অনেক সময় প্রশ্নটা যদি রাখি তার কাছে, বা মেজর ডিপ্রেশনও থাকে, যে so last time when have you felt happy? Most of the time the answer is I don't know, I can't remember. এই I don't know, I can't remember is a classical example of reward repression. রিওয়ার্ড রিপ্রেশন হচ্ছে কারণ ওই রিওয়ার্ড কিছু একটা গোলমালের রিওয়ার্ড, সেখানে আরো কিছু কিছু অ্যাসোসিয়েটেড থেকেছে। এখানে এবার থেরাপিউটিক্যালি এগোতে গেলে আমাদের তিনটে দিক নিয়ে ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে এই যে অবস্থা, ও বদলে যাবে না, আমার মোরালিটিও এরম এরম আছে, আমাকে যা যা আমার সোসাইটি বলবে যে না না তোমাদের বিয়ে করতে হবে, একসঙ্গে থাকতে হবে, আমার ইট বলবে কমিটমেন্ট চাই, ফুল কমিটমেন্ট চাই, অথচ আমি আবার ওর সঙ্গে ভীষণ হ্যাপি। এগুলোর মধ্যে কোন অপশনটা আমার কন্ট্রোলে আছে, যেটা যে কোনো থেরাপির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি। এই যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছো, ওকে কি তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে? মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি কি তোমার সোসাইটিকে বদলে ফেলতে পারবে? সোসাইটির যে মোরালিটির কোড রয়েছে, একেবারেই না। ওয়েল, ক্যান ইউ অলসো আনডু দি এক্সপিরিয়েন্স? এই যে তুমি বলছো এক্ষুনি যে আই এম দি হ্যাপিয়েস্ট ওয়েন আই এম উইথ হিম, এটাও তো তোমার হিয়ার এন্ড নাও এর ট্রুথ। ক্যান ইউ ডিনাই দ্যাট? এতদিন তো ওটাই ডিনাই করছিলে বলে সমস্ত ভুলে বসে আছো, ওটাও কিন্তু নয়। তাহলে তুমি কাকে চেঞ্জ করতে পারবে? আমাদের সেইখানটায় ঢুকতে হবে। আচ্ছা, ইডের ভাষায় কি তাহলে আমি একটু চেঞ্জ এনে দেখবো? সুপার ইগোর ভাষায় কি একটু চেঞ্জ এনে দেখবো? কারণ আদার, দ্য পার্সন ইনভলভড, ওই রিয়ালিটি আমার বদলাবে না। আমার নিজের যে এক্সপিরিয়েন্সিয়াল রিয়ালিটি, যে আমার সত্যিই এত কিছুর পরে ওর সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে, এই রিয়ালিটিটাও আমি বদলাতে পারছি না। আমাদের অনেক সময় এটা হয়, আমি মজা করে অনেক সময় বলি যে আমার ফ্রয়েডকে নিয়েই এটা হয়, আমার ফ্রয়েডকে অনেক সময় ভালো লাগে না, কিন্তু আমি ফ্রয়েডকে ভালোবাসি, এই রিয়ালিটিটা আমি বদলাতে পারছি না। সো আই হ্যাভ রিকনসাইলড উইথ ইট। ওর অনেক থিওরি আমার অসহ্য লাগে, বাট আই এম স্টিল কাইন্ড অফ ইন লাভ উইথ ফ্রয়েড, এন্ড দ্যাটস স্টিল পসিবল। থার্ড, এই সব কনফ্লিক্টের ঊর্ধ্বে গিয়ে, বাইনারির বাইরে গিয়েও কি কিছু আমরা দেখতে পারি? কারণ আমাদের যে কোনো ইন্ট্রাসাইকিক কনফ্লিক্ট আমাকে এ আর বি এর মাঝখানে আটকে দিতে চায়। ইড, ইগো, সুপার ইগো, আবার সেই ট্রায়াঙ্গেল আমরা ফ্রয়েডিয়ান টেকনিকেও দেখবো। ইনফ্যাক্ট ইউং খুব গালাগাল দেয় ফ্রয়েডকে, এই একটাই জায়গা থেকে সবকিছু তোমাকে ডুয়ালিটিতে এনে ফেলতে হবে কেন। ইউং ইনফ্যাক্ট কিন্তু এই ডুয়ালিটির প্রিন্সিপালেও যায় না। ইউং বলে যে একটাই আছে, ডুয়াল মডেল ফডেল নেই, যা আছে একটা আছে, ইরোটিক প্রিন্সিপালি, ওটা ফ্রাস্ট্রেটেড হলে তখন অ্যাগ্রেশন হয়। আমরা ইউং এ ঢুকছি না এক্ষুনি, আজকে ওনার জন্মদিন নয়, ওনাকে আপাতত আমরা একটু সরিয়ে রাখি। কিন্তু মোটের ওপর ফ্রয়েডের এই যে একটা কম্পোনেন্ট অফ ডুয়ালিটি, বাইনারি, আমরা বাইনারিকেও একটু চ্যালেঞ্জ করতে পারি কিনা দেখি। এখান থেকে উই উইল গো বিয়ন্ড ফ্রয়েড, যে আমরা যদি এই জায়গা থেকে, হ্যাঁ এটা থাক রূপম, থ্যাংক ইউ রে, আমরা যদি একটু বাইনারিকে ভাঙি, আমরা যদি ভাবি যে কোনো থার্ড অল্টারনেটিভ আছে কি, তুমি এর সঙ্গে থাকলে হ্যাপি থাকছো, আমি ওর সঙ্গে থাকবো না, ওর সঙ্গে থাকবো না, ওর সঙ্গে থাকবো না, দুটোই কিন্তু বাইনারি। ওর সঙ্গে থাকবো কি থাকবো না, বাইরেও কি কোনো রিয়ালিটি হতে পারে? কারণ দেখো, সেখানে আমার অল্টারনেটিভ রিওয়ার্ড প্লেজারের একটা এক্সপিরিয়েন্সের গল্প তৈরি হতে পারে, যেটাও রিপ্রেসড হয়ে বসে আছে, যেটাও আমাকে খুঁড়ে বার করতে হতে পারে। ইগো এই মুহূর্তে কি করছে, অ্যানালিটিক্যালি যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি, her ego is trying to comply to the relationship structures, the models that she has held for all these years inside her. এই প্রেমে পড়ার কনসেপ্ট, বিয়ে করার কনসেপ্ট, একসঙ্গে থাকার কনসেপ্ট, মনোগ্যামির কনসেপ্ট, হেটেরোসেক্সুয়াল হেজিমনির কনসেপ্ট, এইগুলোই আমাদের রিলেশনশিপ মডেল। কমিটমেন্টের কনসেপ্ট, রিলেশনশিপ মডেল। ভুল বলছি না কিন্তু, প্লিজ ডোন্ট গেট মি রং, একবারও বলছি না যে সেগুলো ঠিক নয়। আমরা ঠিক ভুলের বাইনারির বাইরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি what we grow up with, what we have learned so far, and what we have to experience in our changing reality. নেক্সট হচ্ছে, প্রথমেই অ্যাঙ্গারটা কার দিকে যাবে? যার প্রেমে পড়েছি। তুই যদি একটু বদলে যেতে পারতিস, ভাই আমারটা একা একা ফেয়ারি টেল হয়নি, তোরও তো হয়েছে, তুইও যদি নিজেকে একটু মনোগ্যামাস বানিয়ে নিতে পারতিস, তাহলেই এত ঝামেলা হতো না। But she's today's woman.
শি ইজ ওপেন মাইন্ডেড, শি ইজ পলিটিক্যালি কারেক্ট। এইখানে আমরা মার্কাসকে আনবো। আমাদের টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আজ থেকে দেখা যাক মোটামুটি 100 বছর আগের মহিলা নয় যে ওমা পলিগামি কি বলছো গো, বলে দেওয়ালে চুরি ঠুকে ভেঙে উনি কাঁদবেন না। সুতরাং ওকে বলতে হয়েছে যে নো, বাট পলিটিক্যালি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ দিস পজিশন। লজিক্যালি দেখো, আমি তাহলে ওর উপর রাগতেও তো পারছি না। এবার রাগটা যাবে কোথায়? রাগ তো হয়েছে, আগ্রেশন তো হয়েছে, নিজের দিকে যাচ্ছে। যেখানে আমি বলছি ওয়াই ডু আই অলওয়েজ ফল ফর আ রং পারসন, সুপার ইগো ড্রিভেন আগ্রেশন। ইড ড্রিভেন আগ্রেশন হলে ওর গলাটা টিপে দিতে ইচ্ছে করতো। ওই রাগটা আনলিশ করছি আমি নিজের প্রতি, আমার ওপর দোষ হচ্ছে। এবং আমি নিজেকে অনেক সময় এই প্রশ্নও করছি, হোয়াই কান্ট আই ফরগেট হিম? আমি এখনো কেন ওকে নিয়ে স্টাক? ঠিক যেখান থেকে বেচারি ডেটও করতে গেছিল একে তাকে, জমেনি গল্পটা, ব্যাটে বলে হয়নি, কিন্তু ডেট করতে গেছিলাম because I thought I need to move on. Why should I stay stuck? Third, erotic memories and possibilities are constantly in conflict with the morality. যেখান থেকে আমার রিপ্রেশন কাজ করছে, এই মুহূর্তে রিপ্রেশন is at its peak, which is why she can't even pinpoint what is wrong. রিপ্রেশনটা উঠে গেলেও বুঝতে পারছে এখন আস্তে আস্তে যখন থেরাপি এগোচ্ছে যে এইখান থেকেই বোধহয় গল্পটা শুরু। কনস্ট্যান্ট এনার্জির উপর যেহেতু আমাদের চাপ পড়ছে, ফেটিক যেটা একটু আগেই বললাম, যেটুকু এনার্জি আসছে সেটা সুপার ইগো ড্রিভেন আগ্রেশন থেকে আসছে, যে কারণে ওর কোথাও আর কোনো এনজয়মেন্ট নেই, শুধুমাত্র টাস্ক কমপ্লিশন আছে। পরের স্লাইডটা এরকম। হ্যাঁ, আমরা এবার একটু থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশনের দিকে আমরা প্রায় মেরে এনেছি, তারপরে প্রশ্ন নেব। থেরাপিউটিক্যালি আমি এটা ডিটেলে যাইনি, কারণ এটা যদি বড় সেশন হতো তাহলে আমরা এক্স্যাক্টলি কি ভাবে সেশন এক্সার্টস ইউজ করে তোমাদের বলতে পারতাম যে উনি কি বলেছিলেন, থেরাপিতে কি বলা হয়েছে, সেটা আমি ওই ডিটেলিং এ যাচ্ছি না। বাট যেটা এখানে আজকের প্রসঙ্গে আমরা একটু দেখবো যে আমরা তাহলে কি নিয়ে কাজ করলাম থেরাপিতে। আমি যখন বুঝতে পারছি যে ওর এই 3টে জায়গায় গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, যেটা ওই প্রথম ওই স্লাইডটাতে আমরা দেখলাম, যেখানে একদিকে ওর মোরালিটির কমিটমেন্টের কনসেপ্ট রয়েছে, সোসাইটির কনসেপ্ট রয়েছে, একদিকে ওর নির্বাণার ইডের কনসেপ্ট রয়েছে যে আমি এর থেকেই ফুল কমিটমেন্ট চাই, এই রিয়ালিটির আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে যে ভাই এ তো বদলাবে না। আবার এই সত্যও নিজের মধ্যে রয়েছে যে আমি সবচেয়ে বেশি হ্যাপি কিন্তু ওর সঙ্গেই হচ্ছে, অন্য কাউকে ডেট করতে গিয়ে অতটা হ্যাপি হতে পারছি না। প্রথমেই যে জায়গাটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে ওর ওই ইন্টারনাল মডেলস গুলো, যেটা বহু সময় আমরা এখন যখন থেরাপি করছি আমাদের অনেক সময় নিয়ে কাজ করতে হতে পারে। এই যে আমাদের শিখতে হয়েছে থেরাপিতে যে we need to be non-judgmental, even that model in us as therapist আমাদের মধ্যেও কিন্তু চ্যালেঞ্জ হওয়া শুরু হয়। কারণ নন জাজমেন্টাল হওয়া মানে ঠিক কি? আমাদেরও তো কিছু রেফারেন্স মডেলস আছে, অনেক সময় কিন্তু আমরাও ঘেঁটে যাচ্ছি। We are also confronted by certain new constructs, concepts we haven't grown up with. এখানে যখন ওর সাথে আমরা কমিটমেন্ট নিয়ে, কনস্টেন্সি নিয়ে, ফিউচার, ওর সাথে তো আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এই বাক্যটা নিয়ে আমরা কাজ করেছি। I had to ask her, আচ্ছা ভবিষ্যৎ মানে তুমি কি বলতে চাইছো? So obviously she said যে আমরা বিয়ে করবো, একসঙ্গে হ্যাপিলি এভার আফটার থাকবো। আমরা কোন জায়গা থেকে এটা একটু একটু করে চ্যালেঞ্জ করতে পারি? আচ্ছা বিয়ে হলেই সেই সম্পর্কটা কনস্ট্যান্টলি থাকবেই, আর কারোর জীবনে কেউ আসবে না, আমরা কি এটা বলতে পারি? বা ধরা যাক উনি যদি পলিগ্যামাস নাও হতেন, উনি যদি মনোগ্যামাস হতেন, তুমি তো মনোগ্যামাস বলেই তুমি নিজেকে জানো, তুমি অন্য কারোর প্রেমে কখনো পড়বে না, এই যে একটা হ্যাপিনেস, এটা কনস্ট্যান্ট হবে এবং অ্যাবসলিউট হবে, ক্যান ইউ রিয়েলি গ্যারান্টি দ্যাট? এই যে আমাদের ভেতরকার রিজিড মডেলস গুলো, এই মডেলস গুলোকে প্রশ্ন করা, এখানে আমাদের খুব কেয়ারফুলি যেতে হবে। তার কারণ আই উইল নট পুশ মাই ক্লায়েন্ট টু বিকাম সামবডি শি ইজ নট কমফোর্টেবল উইথ। আমরা কিন্তু এখানে এটাও কেয়ারফুল হবো যে আমরা মনোগ্যামিকেও লুক ডাউন আপন করবো না, আমরা পলিগ্যামিকেও লুক ডাউন আপন করবো। আমরা কোনোটাকেই ছোট করছি না, আমরা প্যারালাল এক্সিস্টেন্সের কথা বলছি। যেরকম এই যে ও যদি আমায় কখনো ছেড়ে চলে যায়, এই যে ইনসিকিউরিটি, এটাকে আমরা থেরাপিতে আস্তে আস্তে অন্যভাবে একটু রিইটারেট করার চেষ্টা করেছি যে তুমিও তো ছেড়ে যেতে পারো, ইউ ক্যান অলসো গ্রো আউট অফ লাভ। যখনই তোমার মনে হচ্ছে যে আমার এই সম্পর্কটার আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না, এই যে আমরা একটা কিছুকে কনস্ট্যান্ট ধরে নিতে চাইছি, সেটাই কি অনিত্য নয়? অ্যাকচুয়ালি সবটাই কি কখনো একটা ট্রানজিয়েন্সে গিয়ে পড়তে পারে না? ক্যান ইউ গ্যারান্টি করতে পারে না? আচ্ছা ট্রানজিয়েন্স মানে কি কমপ্লিট অ্যাবসেন্স? কদিন আগেই
ইনফ্যাক্ট আমরা এই যে একটা রিলেশনশিপে ট্রালময়েল নিয়ে দেখলাম একজন একজনকে গিয়ে খুন করে ফেলেছে, আমি কালকে ইনফ্যাক্ট ভাবছিলাম যে আচ্ছা পৃথিবী থেকে আর ব্রেকআপ হবে না। আরেকজনের কথা শুনলাম তিনি নাকি তার বয়ফ্রেন্ড থেকে ছেড়ে গেছেন বলে তার বাড়ির সামনে হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসেছেন বয়ফ্রেন্ড ফেরত পাবেন বলে, আরেকটি ছেলে তার গার্লফ্রেন্ডকে মেরে ফেললো। এই যে একটা অ্যাকিউট আছে, এই গার্লফ্রেন্ডকে মেরে ফেলাটা কিন্তু ইডের অ্যাগ্রেশন, মাইন্ড ইট, এটা কিন্তু সুপার ইগোর অ্যাগ্রেশন হবে না। এই যে জায়গাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কোথাও অ্যাকচুয়ালি সুপার ইগোর অ্যাগ্রেশন হতে পারে যদি তার মনে হয়ে থাকে যে উনি ইনফিডালিটি করেছেন, বিরাট অন্যায় করেছেন, আমি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি খুন করতে গিয়ে, তাহলে সেখানে সুপার ইগোর টোন থাকতে পারে। কিন্তু ইম্পালসিভ অ্যাগ্রেশন হলে সেটা ডেফিনেটলি ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন হওয়ার চান্সেস বেশি থাকে। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, আমরা যদি আমাদের এই ফিডালিটি, ইনফিডালিটি, কমিটমেন্ট, ডিসলয়াল, লয়াল, তুমি আর আমি, ফরএভার এভার আফটার, এই প্রত্যেকটা কনসেপ্টকে কি আমরা একটু রিভিজিট করতে পারি? এই মানুষটির সঙ্গে থেরাপিতে কিন্তু দ্যাটস বিন রিভিজিটেড। একটু সেটাকে কি আমরা ফ্লেক্সিবল করতে পারি? এমন কি হতে পারে যে এই মুহূর্তে তুমি এর সঙ্গে সত্যি মনে করছো যে আই এম মাই হ্যাপিয়েস্ট ওয়েন আই এম উইথ হিম, ব্রেকআপটা তো জোর করে করেছো, ব্রেকআপ করেছো কাকে ওবলাইজ করবে বলে? তোমার পাস্ট মডেলস দের ওবলাইজ করবে বলে, যে আমি তো শিখেছি ওরম প্রেম হলেই সেটা বেস্ট প্রেম। এই যে ওয়ান ইজ সাপোজ টু বি হ্যাপি ইন দিস ওয়ে ভার্সেস আই এম হ্যাপি দিস ওয়ে। তোমার এক্সপিরিয়েন্সিয়াল রিয়ালিটি কি বলছে? এবার আমার এক্সপিরিয়েন্সিয়াল রিয়ালিটি কেন এমন হলো, এত ছেলে থাকতে একেই আমার ভালো লাগলো কেন, এর কোনো উত্তর নেই। এর উত্তর পৃথিবীর কেউ দিতে পারেননি, ফ্রয়েডও দিতে পারেননি। ফ্রয়েড চেষ্টা করতে পারেন মাটা টেনে এনে সাইকোডাইনামিক মডেল টডেল দিয়ে তোমার ছোটবেলা ঘেটে, কিন্তু সেটা একটা খুব ফারফেচড স্টোরি, উই উইল নট গেট ইনটু ইট। দ্য রিয়ালিটি ইজ ভাই তুই এর সাথেই হ্যাপি হয়েছিস, এখন তুমি এর সাথেই খুব হ্যাপি ফিল করছো, এবং তুমি দেখছো যে এই হ্যাপিনেসটাকে রিপ্রেস করলে আর অন্য কিছুতেই হ্যাপিনেস পাচ্ছ না। তাহলে what may go wrong or what I learned to be right but is not really tallying with my experience, সেখানে আমি কোন কোন জায়গাগুলোকে ফ্লেক্সিবল করতে পারি? আমার রিয়ালিটি এক্সপিরিয়েন্সটাকে রিপ্রেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তো, কারণ ওটাকেই চেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম, সেটাকে রিপ্রেশনে পাঠিয়ে তো হ্যাপি হতে পারিনি। এমন যদি হতো যে এই ছেলেটির সাথে ব্রেকআপ করে আমি দারুণ হ্যাপি হয়ে গেছি, তাহলে এত প্রশ্ন উঠতো না, হতে পারছি না বলে বাকি প্রশ্নটা আসছে। তাহলে কি আমার বাকি মডেলগুলোকে আমি রিভিজিট করতে পারি? আচ্ছা সেখানে কি আমি আমার রিডাকশন অফ ইন্ট্রাসাইকিক কনফ্লিক্ট এইভাবে ঘটাতে পারি যে তুমি তোমার পাস্ট রেফারেন্স মডেলগুলোকে দেখবে, নাকি তোমার রিয়ালিটিকে দেখবে, নাকি তোমার হিয়ার এন্ড নাওকে দেখবে? আমরা অলমোস্ট শেষে। she actually thought of resuming the relationship, পরবর্তীকালে এখন সে আমার সাথে অনেক দিন আর থেরাপিতে নেই, resumed the relationship, they are in a relationship, they have talked about the contract of the relationship, কারণ যেহেতু তারা দুজনেই জানে যে ইটস এ ডিফিকাল্ট নেগোসিয়েশন, সেখানে বারংবার সংলাপের প্রয়োজন পড়ছে, বারংবার দুজনের মধ্যে কথা বলবার জায়গা থাকছে যে যদি সত্যি ওর অন্য কোনো সম্পর্ক হয় এই কিভাবে নেগোশিয়েট করবে, ওই বা সেটা কিভাবে ওর সাথে কথা বলবে। both of them are in a dialogue, but ওই যে একটা কমপ্লিট lack of pleasure, happiness, absolute experience of anhedonia, she is now out of that. She is at times conflicted. এরকম আমি বলতে পারছি না যে একটা এমন, it's a complicated relationship, there is no doubt about it, কিন্তু সেই কমপ্লেক্সিটিটার মধ্যে একটা এনার্জি আছে, একটা লাইফ আছে। সেই কমপ্লেক্সিটিটার মধ্যে দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা ঝগড়ারও এনার্জি আছে, যেটা কখনো কখনো ইরোটিক এনার্জি থেকে আসছে। টোটাল রিপ্রেশন অফ ইরোটিক এনার্জি হয়ে গিয়ে যে কন্ডিশনটা হয়েছিল, at least that anhedonic position has been changed. And I must conclude with this, এইটা শুধুমাত্র এই কেসের ক্ষেত্রে নয়, আমার নিজের মনে হয়েছে অ্যানহেডোনিয়াকে যদি আমাদের ডিকোড করতে হয়, আমাদের এই সাইকোডাইনামিক কনফ্লিক্টস গুলো, ইন্ট্রাসাইকিক কনফ্লিক্টস গুলোকে এই ইন্টারনাল রেফারেন্স মডেল চেঞ্জ দিয়ে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এমন অনেক ইস্যুস রয়েছে যেখানে আমাদের চেনা মডেল আর আমার ক্লায়েন্ট যে গল্পটা নিয়ে আসছে তার মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ হয়ে যাবে, আমাদের সময় দাঁড়িয়ে আরো বেশি করে হবে। So our first work will be to see, particularly in anhedonia, what have you forgotten? What do you try not to remember? Because when I say that I don't remember what I have lost, I don't remember when last time I was happy, the answer is I probably do not wish to remember, because that will create conflict. The work of the therapist will be to gradually, thread by thread, unraveling that, so that you remember that forgotten pleasure, that forgotten reward, and gradually you can rebuild a new reward perception. Thank you. Last slide to দিয়ে দিতে পারিস,
এটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মানে দিতেও পারিস নাও দিতে পারিস, যাই হোক। হ্যাঁ, এই তো দিস ইজ সামথিং দ্যাট শি হ্যাড অফেন এক্সপিরিয়েন্সড। তো আমার মনে হলো তার ক্ষেত্রেও এবং আমাদের নিজেদের রিফ্লেকশনের ক্ষেত্রেও এটা জরুরি। সো হিয়ার আই রেস্ট মাই কেস। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, থ্যাংক ইউ। রূপম, আমরা স্লাইড সরিয়ে দিতে পারি বাবা, থ্যাংক ইউ রে। In case we have questions. থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম আমার একটু প্রশ্ন ছিল, দুটো প্রশ্ন ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ একদম, একটা দুটো প্রশ্ন, যা যা প্রশ্ন, কে আছে, কে প্রশ্ন করতে বুঝতে পারছি না। আমি রূপম। আমার হ্যাঁ, বল। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে কখন ঈদ মানে অ্যাগ্রেশনটা ঈদের জন্য হচ্ছে আউটওয়ার্ডস টুয়ার্ডস সামবডি এলস, আর কখন টুয়ার্ডস সেলফ মানে সুপার ইগোর জন্য হচ্ছে, এইটা কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট যে ঈদের জন্য হচ্ছে না সুপার ইগোর জন্য? আর 2 নম্বর প্রশ্নটা অগোছালো, মানে প্রশ্নটা আমি ফ্রেম করতে পারছি না ঠিক করে। মানে আমি জানার চেষ্টা করছি যে মানে এই যে ধরুন আপনি যে কেসটার এক্সাম্পল দিলেন, সেখানে তো একটা অ্যানহিডোনিয়ার জায়গা ছিল, ল্যাক অফ প্লেজার ছিল, ও প্লেজার সিক আউট করতেও যাচ্ছিল না, ও যেরকম ছিল ইনডিফারেন্স একটা জায়গার মধ্যে থাকার চেষ্টা করছিল, এই স্ট্যাটাস কোটা মেনটেন করছিল। তারপরে সে যখন আবার তার সাথে ওরকম একটা কমপ্লিকেটেড রিলেশনশিপে ফিরে গেল, তার অ্যানহিডোনিয়াটা কমে গেল, তার প্লেজার যেমন আসছে, মানে তার মানে প্লেজার সিকিং এর জায়গা ছিল না, সেটা যেমন আসছে, কিন্তু তার সাথে তার সাফারিংটাও তো বেড়ে যাচ্ছে। তো এই জায়গাটাকে মানে আপনি কিভাবে দেখছেন? খুব ভালো প্রশ্ন। দ্বিতীয়টা নেব, তার আগে প্রথমটা নিই। দ্বিতীয় প্রশ্নটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইনফ্যাক্ট এটা এনহেডোনিয়ার রিলেটেড একটা টপিক আমি রাখতে চেয়েছিলাম বলে আই হ্যাভ ইউজড দিস পার্ট অফ দ্য থেরাপি, বাট অফকোর্স সেটা একটা অন্য দিক ছিল থেরাপির, উইচ অলসো কন্টিনিউড ফর কোয়াইট সাম টাইম। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট তুই প্রথম যে প্রশ্নটা করলি যে আমি কি করে বুঝতে পারবো কোন জায়গাটা দিয়ে এটা ডিটারমিন্ড হচ্ছে, যেটা আমার ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন হবে না সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন হবে, এরকম সেটা অনেকটা ডিপেন্ড করছে অন দ্য পার্সোনালিটি, দ্য হোল সাইকোডাইনামিক মেকআপ অফ দ্য মাইন্ড। দেখবি কিছু কিছু মানুষ জেনুইনলি বেশি সুপার ইগো ড্রিভেন হয়, তাদের ক্ষেত্রে সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের দিকে চলে যাওয়ার প্রোননেসটা বেশি থাকবে। এটা আবার যদি ধর আমরা মানে অবজেক্ট রিলেশনশিপ থিওরি দিয়েও দেখতে যাই, সেখানেও আমরা দেখবো যে এটা হচ্ছে ওই ডিপ্রেসিভ পজিশন নেব নাকি একটা প্যারানয়েড পজিশন নেব। প্যারানয়েড পজিশনে কিন্তু আমার অ্যাগ্রেশন যাবে অন্যের উপর, যে তুমি যত নষ্টের গোড়া, তুমিই খারাপ। প্যারানয়েড পজিশন যদি আমরা নিই, একেবারে ক্লাইনিয়ান সাইকোলজি দিয়ে যদি আমরা দেখি ধর, সেখানে কিন্তু আমার ইড ড্রিভেন একটা টেক অনেক বেশি থাকছে। ওয়্যারএজ আমার যখন মনে হচ্ছে যে আমার এই সেন্স অফ লস, আমার এই যে একটা কোথাও কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, সেখানে আমারই দায় বেশি থেকে গেছে, আই নিড টু বি পানিশড। এবং সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন কিন্তু অনেক সময় অ্যাকচুয়ালি আমাদের সুইসাইডাল আইডিয়েশনের জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, প্ল্যানফুল সুইসাইডের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন অনেক সময় ইম্পালসিভ সুইসাইডস আমরা দেখি, কিন্তু সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন অনেক বেশি প্ল্যান করে, অনেক কাণ্ড করে তিনি চলে গেলেন থাকতে পারে, যেখানে তার এই গোটা সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের মূলে থাকছে না রহে কি বাঁশ না বজেগি বাঁশুরি। আমি যে সেলফ, আমি থাকলে তো মরাল এথিক্যাল ভায়োলেশনের প্রবাবিলিটি তৈরি হবে, আমি যদি নাই বেঁচে থাকি তাহলে এত ঝামেলাই আর থাকে না, তাহলে আমি আর কিছুকে ভায়োলেটও করতে যাবো না, চ্যালেঞ্জও করতে যাবো না। যাদের ডিপ্রেশনের প্রোননেস বেশি থাকে ধর, তাদের ক্ষেত্রে আমরা বহু সময় কিন্তু সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশন বেশি দেখছি। যাদের আমরা ইনফ্যাক্ট এখন যে ভাষাটা আমরা ডিএসএম এ ব্যবহার করেছি, আমরা এক্সটার্নালাইজ করে যারা বেশি, তাদের ক্ষেত্রে ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের ভাষাটা বেশি দেখছি। এইটা কিন্তু তার যে সাইকো মানে ধর তার যে সাইকো বায়োলজিক্যাল মেকআপ অফ মাইন্ড, যেভাবে সে বড় হচ্ছে, তার টোটাল ব্যক্তিত্ব, সেইখান থেকে সে কোন দিকটা বেশি নেবে আসতে পারে। কখনো কখনো কিন্তু মিশতেও যেতে পারে, আমরা এটাকেও আবার ঠিক এটাই হবে ওটাই হবে নাও বলতে পারতে পারি, মানে দে ক্যান গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড উইথ ইচ আদার। এটা প্রথম উত্তরটা। হ্যাঁ, এবার তোর দ্বিতীয় প্রশ্নটাতে আসি। তোর দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এইরকম ক্ষেত্রে যখন আমরা থেরাপিতে আছি, যেখানে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যে এনহেডোনিয়াটা আসছিল কিন্তু ওই একটা অ্যাব্রাপ্ট ব্রেকআপের ডিসিশন থেকে, খুব অ্যাব্রাপ্ট নয়, ভেবেচিন্তেই হয়তো কিছুটা করেছে, কিন্তু ব্রেকআপ এবং তৎপরবর্তী ডিপ্রেশন। কিন্তু পরে আবার যখন একটা এরকম কমপ্লিকেটেড রিলেশনশিপে ঢুকেছি, তখনও একটা খারাপ লাগা তৈরি হচ্ছে, তখনও তার কিছু নিজস্ব টক্সিসিটি চলে আসতে পারে। এইখানে আমি বলবো যেখানে আমরা একটা থার্ড অল্টারনেটিভ রেখেছি, যে বাইনারি ব্রেক করো। যেহেতু এবার ধর তার রিপ্রেশনের লিডটা আস্তে আস্তে উঠেছে, সেটা আইডেন্টিফাই করতে অ্যাটলিস্ট পেরেছে যে আমার কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে থাকার মধ্যে একটা বিরাট প্লেজার ছিল, ওই প্লেজারের দরজার আমি বন্ধ যেহেতু করে দিচ্ছি না, আমি যখন তার রিপ্রেসড প্লেজারকে দিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে খোলাতে পারছি,
এইবার সেটা এক্সপ্লোর করতে গিয়ে যেহেতু আবার কিছুটা ইরোটিক এনার্জি আমি ওর মধ্যে অ্যাভেল করাতে পারবো, এমনও হতে পারে যে রিলেশনশিপটায় থাকতে থাকতে তার যদি কখনো মনে হয় যে না আমি আর এই কমপ্লিকেশন দিয়ে যাব না, বা আমার নতুন করে কারোর প্রতি কোনো আগ্রহ জন্মাচ্ছে, সেখানে ওর ওই অ্যাভেলেবল ইরোটিক এনার্জি থাকার চান্সটা বেড়ে যায় রূপম টু মেক আ মুভ, টু টেক আ ট্রানজিশন। কোনো ইরোটিক এনার্জি যেখানে তার অ্যাভেলেবল নেই, গোটাটাই যেখানে একদম ডিমিনিশড মোটিভেশনে থাকবো, এখানে আমি না তাকে বাইনারি রুট থেকে থার্ড অল্টারনেটিভে নিয়ে যাওয়ার এনার্জিটাও থেরাপিউটিক্যালি না এক্সপ্লোর করাতে পারি। তো এক্ষেত্রে ওর যেহেতু অ্যানহেডোনিয়াটা প্রিডমিনেন্ট জায়গায় ছিল, আফটার অ্যানহেডোনিয়া ওদের অনেক বেশি নেগোসিয়েশনের জায়গা আছে, সেখানে অনেক সময় অনেক অ্যাংজাইটি আসতে পারে। কিন্তু দেখি অ্যাংজাইটি আর ডিপ্রেশনের তফাৎটাই তো এখানে, যে অ্যাংজাইটি কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভিটিভ জায়গাটাকে অনেক সময় মানে কমিয়ে আনে না, অনেক সময় আমরা ওভার অ্যাক্টিভ হতে পারি, রেসলেস হতে পারি। ডিপ্রেশনের মুশকিলটা হচ্ছে ডিপ্রেশন এমন একটা ইনঅ্যাক্টিভ স্টেজে নিয়ে চলে যাচ্ছে যেখানে প্রগনোসিসে ঢোকাটাও ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। তুইও যখন কোনো অল্টারনেটিভ দিচ্ছিস, অন্য কিছু করতে বলছিস, সেই জায়গাটাতেও তাকে এনগেজ করানো মুশকিল হচ্ছে, এতটাই লো পজিটিভ এফেক্ট থাকছে। সো দি আইডিয়া ওয়াজ টু ফার্স্ট আইডেন্টিফাই হোয়াট took away all the pleasure experiences, all the reward experiences, and then can we gradually move to a greater realization of self, যে আমার এটা প্রয়োজন, আমার এভাবে প্রয়োজন। আচ্ছা, এর সাথে এভাবে না হলেও ফ্রম দ্য রেফারেন্স পয়েন্ট অফ মাই ইরোটিক ম্যাপ, can I try to create some experiences even with others later on? Maybe not. এই জায়গাটাতে আনা ইজিয়ার হয়। তাতে যদি কোনোদিন মনে হয় যে আমাদের এত ঝামেলা হচ্ছে যে আমি আবার ব্রেকআপ করবো, সেখানেও অন্তত কোথাও তার ওই পথটা দিয়ে হাঁটা হয়েছে। আমি ও পলিগামাস শুনেই যখন বেরিয়ে চলে আসছি, আমারও একটা আনলিভড রিয়ালিটি থেকে যাচ্ছে, যেখানে কিন্তু আমার রেফারেন্স মডেল এবং আমার রিয়ালিটির একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হচ্ছে। বুঝতে পারছি ম্যাম, মানে আপনি রিপ্রেশনটা মানে অ্যাভয়েড করার একটা বড় জায়গা চলে আসছে, মানে বারবার রিপ্রেশনটা যাতে না হয়ে যায়, যেটা অ্যানিউরিয়ার মেন রিজন আপনি বলছেন। মেন জায়গাটা মানে ধর ওইখানটাকে যদি আমরা, ওটা হচ্ছে ধর থেরাপিউটিক পেনিট্রেশন পয়েন্ট, ওই জায়গাতেই যদি আমি তার মূল এনার্জিটাই ফেরত আনতে না পারি, আমি তার বাকি অ্যাক্টিভিটি গুলোতে তাকে এঙ্গেজ করানোর জায়গাতেই যেতে পারছি না। কারণ অ্যানহেডোনিয়ার সাথে আমরা বহু সময় দেখতে পাচ্ছি যে এমন একটা কিছু ডিপ্রেশন জুড়ে আছে যে গল্পটার মধ্যে ওর নানান ইরোটিক একটা কনফ্লিক্ট থেকে গিয়ে থাকতে পারে, যেটার সঙ্গে তার রেফারেন্স পয়েন্টের কনফ্লিক্ট থেকে থাকতে পারে। সো দ্যাট নিডস টু বি সামওয়াট এক্সপ্লোরড, দ্যাট নিডস টু বি অ্যাড্রেসড। তারপরে ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি দ্যাট পারসনস চয়েস টু কন্টিনিউ অর নট টু কন্টিনিউ। কিন্তু ইটস নট টু কন্টিনিউ, আই এম হ্যাভিং দিস অটোনমি এন্ড এজেন্সি, আই এম নট বিং ডাম্পড, এই ফিলিংটাও ইম্পর্টেন্ট। কারণ ওরা একটা ইনসিকিউরিটি থেকে গেছিল যখন ইনিশিয়ালিও বেরিয়ে এসেছে। ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ রে সৌমেন, এখানে অনেক প্রশ্ন লিখছো, আমি সৌমেন এটা নিয়ে বল। বলছি ম্যাম, এখানে কি তাহলে মিনিং অফ সাফারিং আর অ্যানহেডোনিয়া এটা কি কোনোভাবে মানে কানেক্ট করা? মিনিং অফ সাফারিং আমরা জানি যে সাফারিংটাকেই আমি কিভাবে খুঁজি, এখানে কি কোনোভাবে অ্যানহেডোনিয়ার দিকে চলে যাওয়া বা এইগুলো কি হতে পারে? মানে মিনিং অফ সাফারিং আর অ্যানহেডোনিয়া কি কোনো রিলেশন আছে দুটোর মধ্যে? হ্যাঁ আছে, এই মিনিংটাই আমি ভুলে যেতে চেয়েছি সৌমেন। অ্যানহেডোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বহু সময় দেখতে পাচ্ছি, ধর এই যে উই আর নট বিং এবল টু পিন পয়েন্ট, যে এই যে আমি যেটা বললাম যে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা, যে যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমার জানতাম, এই যদি জানতেমটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যানহেডোনিয়া। এবং এই মিনিং মেকিংটাই কিন্তু আমরা থেরাপিউটিক্যালি আস্তে আস্তে করার চেষ্টা করছি। সত্যি কথা বলতে কি, দেয়ার উইল বি নো সাফারিং, ইট ইজ অলসো আ ফলস প্রমিস, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইউটোপিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অফ নির্বাণা, যে আমি যদি এটার মধ্যে যাই আই উইল হ্যাভ কনস্ট্যান্ট হ্যাপিনেস, অ্যাবসলিউট হ্যাপিনেস। এইটা ইট আমাকে হয়তো কোথাও প্রপাগেট করেছে, এটাও রিয়ালিটি নয়। নো ম্যাটার হোয়াট রিলেশনশিপ ইউ চুজ, ধর এই ক্ষেত্রে যেটা ওকে বলা হচ্ছিল আস্তে আস্তে থেরাপিতে, যেটা ও নিজেও রিয়েলাইজ করছিল, যে যদি এই মানুষটি মনোগ্যামাস হতেন, তাতেও কি আমরা এটা গ্যারান্টি দিতে পারি যে কখনো সম্পর্কে কোনো বিচলন আসবে না, কখনো কোনো মুভমেন্ট আসবে না? তো বা এই যে কোথাও আমরা একসাথে থেকেছি মানে আমরা একসাথে থেকে যাবই, এটা কে কাকে নিয়ে বলতে পারে? এই জায়গাগুলোতে আমরা সাফারিংটাকেও একটা অন্য ফ্রেমওয়ার্কে ফেলার চেষ্টা করছি। পাছে আমার সাফারিং হয় সেটা ভেবে গোটা গল্পটার ভুলে যাওয়ার যে একটা টেকনিক, রিপ্রেশনের যে একটা প্রবণতা, সেটাকে আমরা কোথাও চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করছি। Mom, I have a question. Ma'am, hello, ma'am. Hello. Hello. Yeah, good to see you. Ma'am,
মানে আমার কোয়েশ্চেন ছিল যে মানে যেগুলো বলছিলেন ইট ওয়াজ কোয়াইট রিলেটেবল। ওকে, তাই জন্য আমার মাথায় একটা কোয়েশ্চেন আসছিল যে ইজ অ্যানিডোনিয়া পারভেসিভ অর ক্যান ইট কাম ইন ওয়েভস? Like there are some phases in life where we feel deeply anhedonic, but there are some times when we don't. So my question is just a simple question: is it pervasive or can it comes in wave? Very very important question, Shweta. এটা দুটোই হতে পারে বাবা। It can come in phases, it can be pervasive. আমি usually যাদের নিয়ে কাজ করছি, আমার clinical experience থেকে বলছি, I do not have any statistical data. As I said, যেটা আমি এখানে শেয়ার করলাম, এটা কোনো থিওরি নয়, এটা আমার ক্লিনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থেকে, ইটস মোর লাইক আ ক্লিনিক্যাল পেপার। আমি কিন্তু অনেক বেশি পারভেসিভ দেখছি। মানে একটা না মুড থাকছে, যে মুডটা হচ্ছে বেসিক্যালি এক ধরনের ভালো না লাগার মুড। নাও there could be an add-on, there could be some times when I'm not feeling that intensely unhappy, but mostly এটা নয়, একটা হার্জবার্গের থিওরির মতো, absence of pain is not necessarily pleasure. এটা হচ্ছে টু ফ্যাক্টর থিওরির মতো। absence of pain এর ফেজ ওর অনেক সময় থাকতে পারে, অনেক সময় মোর অর লেস জীবনের সাথে চাই আছে, but are you happy? The answer is no. If you ask this person when last time you felt really happy, চুল করছে মাথা, কোনো উত্তর পাচ্ছে না। In fact, এটা হয়তো খুব ডিস্টার্বিং এক্সপিরিয়েন্স হবে বা ডিস্টার্বিং এক্সপেরিমেন্ট হবে। অনেক সময় নিজেকেও আমরা প্রশ্নটা করলে কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য কি বমকে যেতে পারি। When last time did I feel really happy, euphoric? আমরা এনজয়মেন্টের এক্সপিরিয়েন্স খুঁজে পেতে পারি, এক্সাইটমেন্ট হয়েছে খুঁজে পেতে পারি, আমার কোনো একটা অ্যাচিভমেন্ট ঠিক হয়েছে। হ্যাপিনেস শব্দটা নিয়ে আমরা খুব কম কাজ করি। হ্যাপিনেসের মিনিং মেকিং, ইনফ্যাক্ট সৌমেন যেটা বলছিল মিনিং মেকিং, আমি বলবো সাফারিং এর মিনিং মেকিং এর পাশাপাশি হ্যাপিনেসের মিনিং মেকিং এর জায়গাটা নিয়েও কিন্তু আমাদের অনেক কনস্ট্রাক্টস চলে আসছে, অনেক এমন রেফারেন্স মডেলস রয়েছে যেটাকেও আমাদের কোথাও ভাঙতে হবে। হ্যাপিনেস মানেও কিন্তু আমি সারাক্ষণ দারুণ বোধ করবো, বা যাকে নিয়ে একবার দুর্দান্ত বোধ করেছিলাম সারা জীবন তাকে নিয়ে দুর্দান্ত বোধ করবো, এমনটা নাও হতে পারে। আমার মনে হয় সেগুলো নিয়েও আমাদের এই ইন্টারনাল ফ্রেমওয়ার্কস গুলোকে নিয়েও আমাদের নিজের সাথে কাজ করা দরকার। হ্যাঁ ম্যাম, জাস্ট একটা জিনিস মাথায় আসছিল, মানে মনে হচ্ছে যে যেরকম আমাদের সুপার ইগো একটা কনস্ট্রাক্ট ফ্রেম করে দিচ্ছে যে আমাদেরকে এরম রিলেশনশিপেই থাকতে হবে, লাইক এক্সাম্পল মোনোগ্যামাস। তো কখনো কখনো আমাদের এরম একটা সুপার ইগো ফ্রেম কনস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছে, লাইক if you are surviving sufficiently, then you must be happy, then you should be happy. Kind of একটা সুপার ইগো থেকে আমরা এনার্জিতে ড্রাইভ করছি and ultimately আমরা এক্সস্টেড হয়ে পড়ছি। So that's why absolutely এবং এইটা শ্বেতা, এটা অনেক সময় আমরা দেখি অনেক স্পিরিচুয়াল সাইকোলজিতেও, আমরা সাইকোলজি না হলে স্পিরিচুয়ালিটিতেও অনেক সময় কনসেপ্ট গুলোকে কিন্তু হাব করা হয় যে if you suffer, that well some way or the other it will help you in your karma. Well, that's not really my discipline. আমি মনে করি সাপ্রেশন ইজ নট সালভেশন। আমি জোর করে একটা ঢাকনা বন্ধ করে রাখলে ওইখানেই গল্পটা থেমে যায় না, it tries to come back to me some other way. So even if I try and tell myself that by suffering this some way one day I will be happy, I don't know when that one day will come, but I know this for sure, that I'm gradually going away from my last happy experience, and by repressing that, I'm also forgetting the taste of happiness. I'm forgetting how to be happy, the whole mechanism of being happy, because I'm chasing something which I have not yet experienced. It's just a promise. Maybe that promise is a fiction. I don't know. So sometimes superego creates those traps for us. We have to be careful. Are we falling in that trap? Shall we fall in that trap? Or shall we take our experiential reality as the reference point? Reference point আমি কাকে রাখবোটা খুঁজে পাবো। আচ্ছা, আমার কিছু প্রশ্ন এইখানে দেখছি, আমি সেগুলোও নি। পৌলমী দত্ত চৌধুরী লিখছে, ম্যাম এই প্রশ্নটা একটা ছোট্ট কোয়েরি, জাস্টিস এন্ড রিভেঞ্জকে কি করে দেখবো এই কনটেক্সট থেকে? জাস্টিস এন্ড রিভেঞ্জকে দেখবো যে আমি যদি একটা শুধুমাত্র এমন অ্যাগ্রেশনের অ্যাঙ্গেল থেকে রাখি, পৌলমী যেখানে সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের কথা উঠে আসছে, সুপার ইগো ড্রিভেন কি বলবো পারা যায়, সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমার মনে হবে আই এম এস্টাবলিশিং জাস্টিস, ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের মনের ক্ষেত্রে মনে হবে আই এম টেকিং রিভেঞ্জ। এবার রিভেঞ্জের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার অ্যাগ্রেশন আর ইমিডিয়েট কাউন্টার অ্যাগ্রেশনের একটা গল্প থেকে যেতে পারে। তুমি আমার একটা চড় মারলে আমি ঠাস করে তোমার একটা চড় মারলাম,
কিন্তু তুমি আমায় চড় মেরেছো, আমি তোমার জন্য আমি একটা নতুন করে একটা কোটেশন করলাম, করে একজনকে গিয়ে দিলাম, গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আমি 4টি লোককে চিঠি লিখলাম, করে তোমার চাকরি থেকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করলাম টু এস্টাবলিশ জাস্টিস। এখানে আমি অনেক ডিলেড পাথ নিচ্ছি, সেখানে আমার মনে হতে পারে যে হ্যাভ বিন ট্রিটেড আনফেয়ারলি, সো আই নিড টু এস্টাবলিশ ফেয়ারনেস, থাকতে পারে। তো এখানেও যেটা রূপম জিজ্ঞেস করছিলেন যে ইড এবং সুপার ইগোর অ্যাগ্রেশনের ভাষা আমরা চিনবো কি করে, দেখো এখানেই কিন্তু আমাদের জাস্টিস সিস্টেমেও চেঞ্জ এসছে। আমরা যে ধরনের এখন কারেকশনাল সিস্টেম নিয়ে কথা বলি, সেখানে কিন্তু আমরা চাইছি একটা এক ধরনের গঠনমূলক জায়গা, যেখানে ওই আই ফর আই টুথ ফর টুথটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না। দ্যাট ইজ ইড ড্রিভেন জাস্টিস, দ্যাট ইজ অলসো নট সামথিং দ্যাট উই অ্যাপ্রিশিয়েট। আচ্ছা, প্রশ্ন রেখেছে ম্যাম, ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন অন সুপার ইগো এন্ড ডেথ ড্রাইভ, হাউ আর দে রিলেটেড? এটা একটা অ্যাকচুয়ালি একটা স্লাইড ছিল, সেটা বেড়ে যাবে, সময় অনেক বেশি নিয়ে নেবে বলে এটা আমি হাইট করে দিয়েছিলাম। এই পুরো প্রেজেন্টেশনটার মধ্যে বিজয়তা আছে ওটা। তো সুপার ইগো যেটা করে, সুপার ইগো বেসিক্যালি আমাদের ডেথ ড্রাইভের সাথেই হ্যান্ড ইন হ্যান্ড কাজ করতে শুরু করে। তার কারণ সুপার ইগো আমাদের বলতে শুরু করে যে তোমার ভুল, তুমি অন্যায় করেছো, তুমি যদি দোষ করে থাকো তাই তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত। অনেক সময় সুপার ইগো ওয়ার্কস অ্যাজ আ persecutor, অনেক সময় সুপার ইগো ওয়ার্কস অলমোস্ট ফ্রম আ পেডেস্ট্রাল, who punishes you. Super ego becomes the punitive super ego, and thus the ultimate expression of super ego and death drive is you are so bad, you are so wrong that you must die. আমরা টিপিক্যালি আজকে ফ্রয়েডের জন্মদিনে ইডিপালকে কি করে বলবো, ইডিপালের গল্প হবে, নিজের চোখকে অন্ধ করে দিচ্ছি। দিস ইজ সুপার ইগো ড্রিভেন, যে আমার যা দেখার কথা নয় আমি দেখে ফেলেছি, সো আই শুড বি ব্লাইন্ড। এই হচ্ছে তার ডেথ ড্রাইভের একটা এক্সপ্রেশন, যেখানে সুপার ইগো তার পাপ বোধকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, গিল্টকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে তোমার বেঁচে থাকারই কোনো অধিকার নেই, তোমায় শেখাচ্ছে। আরো কেন শেখাচ্ছে, তোমার মতন পাপি বেঁচে থাকলে আর 4টি ইড ড্রিভেন কাজ করবে, তার থেকে যাও বলে। দিস ইজ সুপার ইগোজ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ অ্যাগ্রেশন, দিস ইজ সুপার ইগোজ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ডেথ ড্রাইভ। আচ্ছা, দেবাংশু চন্দ্র লিখেছে, ইন দ্য রিসেন্ট ডেজ আমার সাংঘাতিক একটা ইনক্লিনেশন এন্ড অবসেশন এসেছে রিগার্ডিং hit childhood songs such as serial memories. Abar jokhon I am hearing those songs from bit of those serials, I am experiencing an unexplained and temporary moton experience hocche, but tar sathe ekta can this be a repressed thing? hote pare I would just tell you Debangshu, go through the process. First আমি এটাকে এক্ষুনি anhedonia বলে লেবেল করব কিনা তাও ভেবে দেখবো, একটু সময় নিই। আমরা অনেক সময় অনেক পুরোনো গান শুনলে আমাদের নস্টালজিক লাগতে পারে, চোখে জল আসতে পারে, মন কেমন করতে পারে। মন কেমন মানেই কিন্তু ডিপ্রেশন নয়, একটু একটু মন খারাপ মানেই কিন্তু অ্যানহেডোনিয়া নয়। তো আমি বলবো যে লেট আস নট কুইকলি লেবেল আওয়ারসেলস, লেট আস নট জাম্প টু কনক্লুশনস। পুরোনো হিট গান শুনতে ইচ্ছে হতে পারে, তার সাথে আমার অন্য অনেক অ্যাসোসিয়েশনস থেকে গিয়ে থাকতে পারে দেবাংশু, মেবি সেটা মিলিয়ে আমার মধ্যে নানান ধরনের ইমোশনস ট্রিগার্ড হচ্ছে, যেটা হতে পারে অনেক সময় কখনো কিছু সং, কখনো কিছু ছবি, কখনো কিছু স্মেল আমাদের অনেক রিপ্রেসড ইমোশনস এর ঢাকনা খুলে দিতে পারে। সব রিপ্রেশন তো আর থেরাপিস্টের চেম্বারে এসে ভাঙে না, অনেক ম্যাম আমি একটা জাস্ট একটু ইন্টারফেয়ার করছি ম্যাম। ম্যাম এই যে রিসেন্ট টাইমে যেটা হলো, এই উইল স্মিথ আর ক্রিস রকের যে ঘটনাটা, এবং এই যে একটা রোস্ট কালচার, যেটা মানে অন স্টেজ যে রোস্টিং করার যে বিষয়টা, এই জিনিসটাকে আপনি কি মানে কিভাবে দেখেন? এবং যে রোস্ট হচ্ছে, অনেকে ইন্টেনশনালি রোস্ট হতে যায়, তো সেই জায়গাটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? এটা আজকে টপিকটার সাথে আমি ডিরেক্টলি রিলেটেড বলবো না রূপম, আমরা কমপ্লিটলি অন্যদিকে চলে যাবে, কারণ এটা এটা অন্য অনেক ডাইনামিক্স আছে। এই যে রোস্টিং কালচার, আমার মনে হয় এটাও অ্যাগ্রেশন, এটাও বেসিক্যালি অ্যাগ্রেশন। আমরা অনেক সময় কিন্তু এটাকে না, এটা এক ধরনের কস্টিক হিউমার রোস্টিং করার মধ্যে দিয়ে আই এম ফুলফিলিং দ্য নিড অফ মাই এক্সিবিশনিজম, where I can publicly outsmart the other, outsmart somebody who's actually popular. দেখ, এর মধ্যে আমার এক ধরনের পোটেন্সি ক্রাইসিস আমি ওভারকাম করতে পারি, যে উইল স্মিথের মতন একটা লোককেও কিন্তু এই ধরনের কথা বলতে পারি। দেখো, আচ্ছা, উইল স্মিথ যে কাজটা করলো সেটাও কিন্তু এক ধরনের ম্যাসকুলিনিটির এক্সপ্রেশন, যেটাও কিন্তু নিয়ে আমাদের ভেবে দেখবার দরকার আছে। ইজ দিস দি অনলি ওয়ে টু অ্যাড্রেস ইট? কুড দেয়ার বি এনি আদার ওয়ে? আমার মনে হয় জেনারেলি রূপম যেটা হচ্ছে, আমরা ভীষণ এক্সিবিশনিস্ট একটা কালচারের অংশ হয়ে যাচ্ছি।
আমাদের ফিলিং এর থেকেও আমরা কতটা সে ফিলিং এক্সিবিট করবোর মধ্যে আমরা অনেক বেশি এনগেজ করছি। মানে এই যে আমাদের রিয়ালিটি ফ্রেমওয়ার্কস বদলাচ্ছে, রিয়ালিটি ফ্রেমওয়ার্কের এটাও একটা জায়গা। ইনফ্যাক্ট আমরা রিলেশনশিপস নিয়ে এই মুহূর্তে যখন মাথা ঘামাই, রিলেশনশিপ ডেমনস্ট্রেশন নিয়েও অনেক সময় অনেক বেশি মাথা ঘামাই। আমি আমার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস ফেসবুকে কি লিখতে পারলাম কি পারলাম না তাও আমার ক্রাইসিস হচ্ছে। আমার স্ট্যাটাসে আমি কি লিখবোটা তো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হওয়ার কথা ছিল না, আমি কি ফিল করছি এটা হওয়ার কথা ছিল। সো রোস্টিং তুই যদি বলিস তার মধ্যে হিডেন একটা ম্যাসকিউলিন পোটেন্সির একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যেতে পারে, একটা টক্সিক ম্যাসকিউলিনিটির ইচ্ছে অনেক সময় থেকে যেতে পারে, ওভার পাওয়ার করার নিড থেকে যেতে পারে। এবং হিউমারকে অনেক সময় কিন্তু আমরা একটা সাবভার্টেড অ্যাগ্রেশনের জায়গা দিয়ে ব্যবহার করছি, যেটা ধর অনেস্টলি স্পিকিং আমরা যেভাবে ভার্চুয়াল ট্রোলিং দেখতে পাই, এখন যে ভার্চুয়াল অ্যাগ্রেশন দেখতে পাই, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাগ্রেশন। আমাদের অ্যাগ্রেশনেরও না অনেক রাস্তা খুলে গেছে, অ্যাগ্রেশনকে আরো নানান পদ্ধতিতে ব্যবহার করবার রাস্তা আমাদের খুলে গেছে। অ্যাকচুয়ালি যে কারণে কোথাও একটা আমাদের সোসাইটি অনেক অনেক ব্যাপারে অ্যাপারেন্টলি লিবারাল হয়েছে, সেখানেও আমাদের কনফ্লিক্ট বাড়ছে। There are a lot of things that we know that is possible, we know that is happening, yet we are not in tune with them fully because our internal models haven't been changed so far. তো এই যে দুটোর এত শার্প কন্ট্রাস্ট হচ্ছে, সেখান থেকে আমাদের কখনো কখনো সব গল্প হেঁটে যাচ্ছে। আর কি কোনো প্রশ্ন আছে পৃথিবীর? আমি কি একটু করে দেবো অনুত্তমাদি এখান থেকে? একটা প্রশ্ন এখানে শ্রবণা পান্ডা আমাদের আরেক ছাত্রী বলছে, এই যে রিপ্রেশন, এইটা তো একটা আনঅ্যাকসেপ্টেন্স থেকেও আসছে। মানে আমি এই যে হার্টটাকে গ্রহণ করতে পারছি না, তাহলে কি পার্টিকুলারলি অ্যাকসেপ্টেন্সটাও কোথাও একটা পার্টিকুলার পার্সোনালিটির সাথে যুক্ত? তাহলে অ্যাকসেপ্টেন্সটা নিয়ে কি ঘাঁটা যায়? In any case, কি নাম বলবি ওর? শ্রবণা। অ্যাবসলিউটলি। দেখো, ইন এনি কেস থেরাপিতে যেটা আমরা বলছিলাম যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে ইটকেও একটু টেম করা। ফ্রয়েড আমি টেমিং শব্দটা ফ্রয়েডের সাথে সহমত নই। আমি বলবো ইটকে একটু কনসিডারেট করো। ইডও যে ভাষাটা বলছে কথা যে চলো তোমাকে মানে কিছু পেয়ে গেলে তোমার যেভাবে ওকে দূরে রাখতে হবে, বা তোমরা যদি কোনো কথা বলছো যে ব্রেকআপ হবে না, এবার এরকম তুমি কারোর প্রেমের সামনে দিক করে থাকতে পারো, কিন্তু তার যদি তোমার সাথে কাউকে করতে ইচ্ছে না করে, তোমার ভীষণ হৃদয় ভঙ্গ হতে পারে, কিন্তু তোমাকে অ্যাকসেপ্টেন্সে আসতে হবে বাবা, বিকজ দ্যাট ইজ অলসো আ রিয়ালিটি। তোমাকে সেই জায়গাটা নেগোশিয়েট করতে হতে পারে। তো সেখানে হয় তুমি আমার থাকবে, না না তোমার পেটে ছুরি মারবো, এটাও কোনো কাজ হয় না। এইখানে ইটকে আমায় একটু কনসিডারেট করতে হবে, তাকে একটু নেগোসিয়েশনের ভাষা শেখাতে হবে। আর সুপার ইগোকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে শেখাবো? সুপার ইগোকে বলতে হবে যেগুলোকে তুমি ন্যায়, ঠিক, সঠিক বলে এতদিন ধরে জেনে এসেছো, তারও কিছু অল্টারনেটিভ মডেল হয়। তোমারটা ভুল নয়, তোমারটাই একমাত্র। এইটা হচ্ছে বেনেভোলেন্ট সুপার ইগো। যে বললাম তাহলে কি মনোগামী খারাপ? না, তোমার ক্ষেত্রে আরেকজনের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ধরো কারোর সেক্সুয়ালি বিডিএসএম করতে ভালো লাগে, তোমার ভালো নাই লাগতে পারে, তার ভালো লাগতে পারে। তো সেখানে তুমি তোমার রেফারেন্স মডেলটাকে একমাত্র যাতে ধরে না নাও, ওটা হওয়া মানে কারেক্ট, বাকিটা ইনকারেক্ট। If it is incorrect, I have to establish the right, I have to be righteous. এই জায়গাটাকে অ্যাকসেপ্টেন্সে আনতে হতে পারে। ম্যাম একটা জিনিস একটু বলবো, মানে এটা আপনি আমাদের বলেছিলেন ক্লাসে, প্রথম ক্লাসে বেসিক্যালি এই কথাটা শুনতে গিয়ে আমার ওই লাইনটাই মনে পড়লো যে সুপার ইগো বিনাইন, ইট অ্যাওয়্যার এন্ড দ্য ইগো ইনক্রিজ দ্য স্ট্রেংথ। Absolutely. Thank you for reminding me. ভুলেও গেছিলাম। হ্যাঁ, একদম এক্স্যাক্টলি তাই। সো ভেরি গুড। যেটা চ্যাট বক্সে অনামিকা বলছে যে যদি ক্লায়েন্টের প্লেজার সিকিং এর জায়গায় ফেরত আসার কোনো উপায় না থাকে, তাহলে কি করা উচিত? প্লেজার সিকিং এর জায়গায় ফেরত আসার না হলেও অন্তত ওইখানেই যে আমার গোটা গল্পটা ঘেটে গেছিল, ওই মেমোরিটা আগে ফেরত আনতে পারি কিনা আমরা দেখি। দেখো, ডিপ্রেশনে কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে she could go back to him because she called it off. নাও হতেও পারতো, তারপরে তার বয়ফ্রেন্ড থেকে বললো যে না, কিন্তু আমি সম্পর্কটা থাকতে চাই না, সেটাও সম্ভব হতে পারতো। কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে থেরাপিতে, সেটা হচ্ছে আমরা তোমার রিপ্রেসড মেমোরিটা নিয়ে কাজ করছি, নট নেসেসারিলি তোমাকে সেই রিয়ালিটিতে আবার আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা কি সত্যিই আমাদের পুরোনো জীবনে, পুরোনো দিনে আর ফেরত যাই? তা তো যাই না। যেটা রিপ্রেস করে দিই সেটা হচ্ছে তার যে নুয়ান্সেস গুলো, তার যে ফ্যাব্রিক গুলো, তার যে ফ্র্যাগমেন্টস গুলো রয়েছে, সেটাকে।
আমরা সেইখানটায় তাকে আনার চেষ্টা করব। এবং এইটা যদি আমি তাকে এক্সপিরিয়েন্স করাতে পারি যে দেখো এইখানেই কিন্তু আসলে জায়গাটা হয়েছিল, এই যে ও বুঝতেই পারছিল না যে আমার কবে থেকে এটা হলো, কেন হলো, আমার তো জীবনে সেরকম কোনো ক্রাইসিস নেই, আমার তো কোনো লস নেই, লস যে সত্যি একটা হয়েছে ওর, সেই সেন্স অফ লসটা আইডেন্টিফাই করানো গেলে তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে যদি আমি সম্পর্কের কথা ভাবি বা আমি যদি জীবনে কারোর সাথে এগোনোর কথা ভাবি, আমি কি এক্সপেক্ট করতে পারি, কি আমার কোন জায়গাগুলোতে ট্রাবল হতে পারে, ক্রাইসিস হতে পারে, তার একটা নতুন আইডিয়া নির্মাণ করা সম্ভব হতে পারে। আবারও আমার ওই অরিজিনাল প্লেজারের কাছে আমি ফেরত যেতে না পারি, কিন্তু আমার কোথায় এতটা ফ্রাস্ট্রেশনের গল্প রয়ে গেছে যদি আমি জানি, আমার নিজের নতুন গল্পটা লেখাটার ক্ষেত্রে আমার কিছু ইনফরমেশন বিল্ড করে, যেটা সৌমেন আমায় মনে করালো যে আমার অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ানোর দরকার আছে। আমাদের কিন্তু এই থেরাপিউটিক অ্যাওয়ারনেস, থেরাপিউটিক অ্যাকসেপ্টেন্স আমার ফিউচার পথটাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ইটস লাইক অনেক সময় এটা এমন একটা ভূখণ্ড, যে ভূখণ্ডটা আছে যার কোনো গুগল ম্যাপ নেই, এই ম্যাপটা তুমি বানাচ্ছ, এই গুগল ম্যাপটা তোমায় তৈরি করতে হবে, কিন্তু ভূখণ্ডটা আছে। ডোন্ট থিঙ্ক যে জাস্ট বিকজ দ্য ম্যাপ ইজন্ট প্রেজেন্ট দ্য ল্যান্ড ইজ অলসো অ্যাবসেন্ট, দ্য ল্যান্ড ইজ দেয়ার। You just have to take each turn and you have to see, okay, what lies next? This is your experiential reality. That is what you have to do by strengthening your ego. সেইখানে কিন্তু আমরা এই যে একটু আগে অর্ণব গাইছিল, স্খলিত শিথিল কামনারও ভার বহিয়া বহিয়া চলি কত আর, ওই ফেটিকটাকেই আটকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু ডিপ্রেশন কি করেছে, ওই অত অত কামনার, স্থলিত শিথিল কামনার ভার বাবা আর বহিয়া বহিয়া চলতে পারছি না, চল রিপ্রেস করি। এই রিপ্রেশনের জায়গাটাকে আমরা কোথাও মেরামত করার চেষ্টা করছি। রিপ্রেশন তো আমরা জানি যে আলটিমেটলি বেশি দিন টেকে না, এবং কিছুটা রিপ্রেস করার চেষ্টা করবো, এদিক থেকে ওদিক থেকে আবার ঝুরঝুর করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে, আবার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করব। এই করতে গিয়ে শুধুই আমার এনার্জির ক্ষয় হচ্ছে, আমি বাকি জায়গাটার জন্য আর কিছু এনার্জি পাচ্ছি না। এবং তখন যে এনার্জিটা পাচ্ছি, যেটা খুব ভয়ের কথা, সেটা হচ্ছে সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের এনার্জি, যে এনার্জি কিন্তু আমাকে কাজ করাবে, ভালো বোধ করাবে। আর কোনো প্রশ্ন আছে রে? হ্যাঁ, এখনো আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, কৃষ্টির একটা প্রশ্ন লিখতে পারছি বোধ হয় না? কৃষ্টি, মনীষা লিখেছে, ম্যাম সামটাইমস উই ইউজ দ্য টার্ম দুঃখ বিলাসিতা, ইজ ইট রেলেভেন্ট টু এনহেডোনিয়া? না বাবা, ইট ইজ নট রেলেভেন্ট টু এনিথিং। মনীষা, দিস ইজ মেন্টাল হেলথ ট্রেনিং, this is relevant to only that. This is from my understanding. I can tell you, whenever anybody tells you dukkha bilashita, try not to indulge that language, address it. কারণ কেউ বিলাসিতা করবে বলে দুঃখ করে না। আমাদের মনে হয় ও বিলাসিতা করছে, তার কারণ আমাদের মনে হয় ওর জীবনটা পারফেক্ট। এই যে যেটা এই মেয়েটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম, যে সে অ্যাপারেন্টলি আমার বন্ধুরা বলে আমার জীবনে তো কোনো দুঃখ নেই, এখান থেকে আমাদের পারসেপশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে ওর আবার কিসের কষ্ট, তোর আবার কিসের কষ্ট। এই তোর আবার কিসের কষ্টটা আমার দেখতে না পাওয়া, আমার দেখতে না পাওয়া মানে তোমার নিজের থেকে নিজের দেখাটা ভুল হয়ে গেল। Krishti লিখেছে, ম্যাম, can we say that anhedonia is a conscious effort on the individual's end because he or she had a traumatic experience in the past that he or she knows he won't be able to? Exactly, হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। ওখানে নির্বাণা অ্যাটেন্ড করতে পারছি না, আমার সুপার ইগো কনফ্লিক্ট হচ্ছে। anhedonia কেন, যে কোনো সিম্পটম, Krishti, this is for us to know, every symptom, any symptom comes to serve a purpose। তা না হলে সে তৈরিই হতো, সে কিছু একটা ভাবে হেল্প করতেই এসছে, তোমাকে হেল্পটা পুরো করে উঠতে পারছে না। এনহেডোনিয়া হওয়ার ফলে আমার আর কোনো এনার্জি বাকি নেই, কোনো ক্রমে কাজ করে কাটিয়ে দেবো। সুপার ইগোটা এনকারেজ করছে, আর তুমি প্রেমে পড়তে যেও না, অফিস যাও, কাজ করো, বাড়ি ফেরো, শুয়ে থাকো, কষ্ট পাও, কিছু যায় আসে না, তোমার প্লেজার পেতে হবে না। কারণ প্লেজার পেতে গেলে তুমি রিস্ক জোনে ঢুকে যাও। তো এনহেডোনিয়া ইজ বেসিক্যালি ইজ ইন দি সার্ভিস অফ সুপার ইগো টু আ লার্জ এক্সটেন্ট, or at times even depression is in the service of super ego. তুমি যদি ডিপ্রেশন কাটাও, তুমি যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠো, সমাজের তোমার নিয়ে সমস্যা হবে, কারণ তুমি চ্যালেঞ্জ করবো। তো সেইখানটাতে তুমি যে ইগো স্ট্রেংথ নিয়ে এগোবে, তোমার তো কনফ্লিক্ট বাড়বে। তোমার তো তোমার সাথে শুধু কনফ্লিক্ট বাড়বে না, তোমার নিয়ে লোকের কনফ্লিক্টও বাড়বে। তো সেখানে তুমিও অনেক সময় অন্যের সুবিধার্থে এটা ভাবতে পারো যে বাবা ঝামেলা হয়ে যাবে। শ্রেয়সী ওখানে আবার লিখছে, হ্যাঁ, what to do if we fail to recognize the root, if client fails to bring that on session, and what happens if it's impossible to get back to that like this particular woman did. There's another question, can we say that a super ego driven aggression leads to a defensive reaction while
id-driven aggression is more punitive in nature? না, পিউনিটিভটা অনেক বেশি বরং সুপার ইগো। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আগে উত্তর দিই। পিউনিটিভটা অনেক বেশি সুপার ইগো। ইড ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের মধ্যে আমরা ইম্পালসটা অনেক বেশি দেখতে পাই। ইড না অনেক প্ল্যান করে, অনেক কাণ্ড করে, এটা করলে পৃথিবীর উপকার হবে বলে কাজ করে না। ইড মানেই আমার যা চাই এক্ষুনি চাই, পুরোটা চাই, এবং যা পেলাম এরমই চাই, এখানে আর কোনো বদল চাই। ইডের একটা বলা যেতে পারে প্রায় ট্রান্সেন্ডেন্সিয়াল ভার্সন হচ্ছে নির্বাণা, যেটা আলটিমেটলি পাইটাই না ভেবে এখন আমরা ঈশ্বর প্রকল্পে যাই। কিন্তু তাও কেউ কেউ গিয়ে সেখানে পাচ্ছেন, which is good। তাতে যদি কোথাও অন্য একটা লেভেল অফ ওয়াননেস এক্সপেরিয়েন্স করে ডিপ্রেশন কমে, দ্যাটস নট ব্যাড, কিন্তু সেটা একটা অন্য জার্নি অলটুগেদার। ও আর অন্য প্রশ্ন যেটা রেখেছে, যদি সেটা পিন পয়েন্ট করা না যায়, ওটাই তো থেরাপিস্ট। এবং আমার মনে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের নিজেদের থেরাপি নিয়ে আমরা যারা কাজ করি তাদের বোঝার জন্য। সিমটম যখন তৈরি হয়েছে, সে যখন সেই সিমটম নিয়ে থেরাপিস্টের দরজা দিয়ে, a part of that unconscious wants to be revealed. A part of that unconscious is trying to tickle you, is trying to tease you, is trying to challenge you and tell you, see, I'm here, want to find you, would you look for me? বেরোবে গল্প। তোমাকে জানতে হবে যে আমি কোন কোন প্রশ্ন দিয়ে তার দিকে এগোলাম, কোন কোন কথাগুলোকে নিয়ে আমি আরেকটু সময় পাবো, কোন জায়গাগুলোকে নিয়ে আমি যাবো। মানে এটা ওই আবার আলোটা ফেলবো। তোমারই ঘরের মধ্যে কোথাও জিনিসটি পড়েছে, এবার তুমি আলমারির নিচে খুঁজবে না খাটের তলায় খুঁজবে না একটা ঝাড় দেবে, এইটা পেতে তোমায় হবে, কারণ যে তোমার কাছে উত্তরটা তার কাছেই আছে। এটা তো ভ্যানিশ হয়ে যায়, রিপ্রেশনে আছে। এবং সিমটম যখন তৈরি হয়েছে, সিমটম কিন্তু চাইছে তোমাকে জানানি দিতে, তাই জন্যই তুমি সিমটমে তৈরি হয়েছে। মানে ম্যাম এরকম কখনো সিচুয়েশন হতে পারে না যে এতটাই মানে রিপ্রেস করে ফেলেছে ব্যাপারটাকে যে ও নিজেই আর দেখতে পাচ্ছে না, মানে যে এক্স্যাক্টলি কোথায় নিজে এমনি দেখতে পাবে না, সেটা দিয়ে দ্যাট কুড বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। But this is exactly how the therapeutic journey goes. মানে ঠিক যে কারণে সাইকোডাইনামিক থেরাপি, সাইকোঅ্যানালিটিক থেরাপি এতটা সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, কারণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এগোতে হবে এবং একদিনে আমরা অনেকটা এগিয়ে যাবো না, একদিনে অনেকটা এগিয়ে যেতে অসুবিধা হবে বলেই তো রিপ্রেস করছে। সেটা আমাদের অভ্যস্ত নয়, যেটা আমাদের ইনফ্যাক্ট অ্যানালিটিক নিয়ে বলা হয়েছে, ডু নট পুশ ইওর ক্লায়েন্ট faster and farther she can afford. Never. Timing is extremely crucial. মানে এই যে ধরো আমরা যেটা এখানে আমি তোমাদের দুটো তিনটে স্লাইডে আমি পেশ করে বললাম, it took মানে হিউজ টাইম টু গো দেয়ার, কারণ এটা নানান কথার মধ্যে দিয়ে এসেছে, নানান দিক দিয়ে তাকে এক্সপ্লোর করতে হয়েছে। কিন্তু যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে কোথাও একটা আমরা ওর ওই রিপ্রেশনের দরজাটার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করবো, এবং যে তুমি তার গায়ে হাত দেবে রিপ্রেশনের দরজার গায়ে, কম্পন তুমি অনুভব করবে। ওই যে হঠাৎ বলবো নাও while talking to you I remember, এইটাই এইটা না মানে থেরাপি করতে 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 আমাদের কানগুলো তৈরি হয়ে যায় যে কি বলছে এটা, নাও আই রিমেম্বার বলছে, ওকে সো দেয়ার ইজ সামথিং যেটা এতক্ষণ রিমেম্বারে আসেনি, এইখানে আমি আর একটু সজাগ হই। দিস ইজ হাউ ইউ নো, মানে এটা ইনফ্যাক্ট আমাদের অ্যানালিসিসে শেখানো হয়েছে, ওর আনকনশিয়াস আর তোমার আনকনশিয়াস সিঙ্ক আসবে, তবে গিয়ে ইউরেকা মোমেন্ট হবে, এন্ড ইট হ্যাপেন্স, ইনএভিটেবলি হ্যাপেন্স, ইট টেকস টাইম। আর কিছু অর্ণব জিজ্ঞেস করছে, বারবার পুরনো খারাপ ঘটনা মনে পড়তে পড়তে যদি ওই এক ধরনের ধারণা হয়ে যায় কারোর মধ্যে যে ভালো থাকা সম্ভব নয়, এবং এই ধারণা থেকে ভালো থাকার ইচ্ছাও চলে যায়, এই সমস্ত মানুষরা কি থেরাপিতে আসতে চাইবেন? তার তো সেটা নিয়েও একটা নেগেটিভ প্রি জাজমেন্ট হয়ে যায়, তার ক্ষেত্রে কি কিছু সেরে ওঠার উপায়? খুব সত্যি কথা অর্ণব, ভেরি ট্রু, যেটা আমরা অ্যানহেডোনিয়ার ক্ষেত্রে দেখছি যে আমার পাস্টেরও কিছু ভালো থাকার খুঁজে পাচ্ছি না, এবং যেটা আমরা জানি যে অ্যান্টিসিপেটরি সাইকেলটা ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে, কিছু করেই কিছু হবে না, আমি কোনোদিনই আর রিওয়ার্ডেড হব না, এই ফিলিংটাও আসছে। অনেক সময় তারা থেরাপিতে আসতে না চাইতে পারেন, কিন্তু আমি মনে করি আমি থেরাপিতে আসতে চাইলামটাই প্রগনোসিসের প্রথম ধাপ, ওইটা একটা প্রথম স্টেপ অফ প্রমিস। মানে যে কারণে আমরা অনেক সময় যখন বলি না যেটা ভীষণ ক্রিটিক্যাল কেস নিয়ে আমরা ডিল করছি, আমি নিজেকে অনেক সময় মনে করাই যে এসেছেটাই তো প্রথম প্রগনোসিসের ধাপ ছিল, আসতেও তো না পারত, কিছু তো একটা ডিস্টার্ব করেছে তাই এসছে। তুমি যেটা বলছো যে তার নেগেটিভ প্রেজুডিস থাকতে পারে, প্রিজাজমেন্ট থাকতে পারে অর্ণব,
তার ক্ষেত্রে সেরে ওঠার উপায় অগেন সেরে ওঠার একটা মিনিং মেকিং এর গল্প আছে। আমার কাছে সেরে ওঠা মানে কি, ওর কাছে সেরে ওঠা মানে কি, কেউ স্বার্থে আদৌ চাইছে নাকি ওই স্টেট অফ মাইন্ডেই থেকে যেতে চাইছে, সেটাও কিন্তু তার মতন করে সে তার নিজের জীবনে নির্ধারণ করতে পারে। অনেক সময় আমাদের মনে হতে পারে যে তুই কারোর সাথে কি কথা বলতে ইউ উইল বি হ্যাপিয়ার, তার হয়তো মনে হচ্ছে যে আমি এরম ভাবেই থাকবো, আমি আর এটাকে এই যে একটা মানসিক স্থিতাবস্থা, টু অ্যান এক্সটেন্ট ডিপ্রেশনারি স্থিতাবস্থা, এটাকেও আর নড়াতে চাই না। এটা দুঃখ বিলাসিতা নয়, এটার মধ্যেও একটা এক ধরনের সেলফের সাথে রেকনসিলিয়েশন সে করেছে। আমি এটুকু বলতে পারি যে সামটাইমস আমরা একটু নাজ করতে পারি তাকে, নাজিং, তার কনসেন্টের বাইরে তাকে নিয়ে আমরা কিচ্ছু করবো না। যে এই যে তুমি ধরেই নিয়েছো তুমি আর কখনোই কোনোভাবে ভালো থাকতে পারো না, মেবি হয়তো তুমি এখন যেগুলো দিয়ে দেখছো তার বাইরেও কিছু দেখার জায়গা আছে। হু নোজ, আমরা অনেক সময় কথা বললে একটা অন্য পার্সপেক্টিভ বিল্ড করে, বাট এনি হাউ আই এম শিওর ইটস আপ টু ইউ, কিন্তু দেখা যেতে পারে দিস ইজ নাচিং। তুমি যাও, তুমি কথা বলো, ইউ হ্যাভ টু স্পিক টু সামবডি, দিস ইজ নট নাচিং, দিস ইজ ইনস্ট্রাকশন। মাঝে মাঝে নাচ করা দিয়ে তাকে আমরা একটু সেটা দেখাতে পারি। আবার অনেক সময় এমন অনেকেও আছে যেটা এখন মানে জীবনের এতগুলো বছর পেরিয়ে আমার মনে হয় সব উত্তর থেরাপি দিয়ে পাওয়ার দরকারও পড়ে না। জীবনে অনেক সময় অনেক উত্তর শেখাতে শেখাতে আমাদের চায়, অনেক সময় অনেক অনেক মানুষ অন্যান্য ফর্ম দিয়েও তার উত্তর পায়, সেখান থেকেও তার নিজের সঙ্গে নিজের একটা বোঝাপড়া আসতে পারে, সেখান থেকেও সে জীবনের এমন অনেক উত্তরে পৌঁছতে পারে, এমন অনেকভাবে তার মধ্যেও একটা হিলিং হতে পারে, যেটা নট নেসেসারিলি আ মেডিকেল অর ক্লিনিক্যাল হিল, সেটাও হতে পারে। সেটা উপন্যাস পড়তে পড়তে তার কাছে একটা উপলব্ধি এলো, সেখানে সে নিজেকে অন্যভাবে দেখতে শিখলো, তার একটা কবিতা পড়ে একটা রিয়েলাইজেশন এলো, সেখান থেকে সে অন্যভাবে একটা নিজেকে দেখতে শিখলো। ইভেন দ্যাটস পসিবল। আই উড সে দ্যাট অগেন, ইগোকে সমস্ত রকম এক্সপিরিয়েন্সিয়াল রিয়ালিটির জন্য দরজা জানলা খুলে দাও ইগোর। ইগো যা দেখছে তাকে তোমার অমুকটাই দেখা উচিত ছিল বলে ইনস্ট্রাকশন দিও। এই যে তুমি দেখলে, এই যে তুমি অনুভব করলে, এই তো তোমার সত্য, এই জায়গাটা ইগোকে একটু বারংবার যদি আমরা রিমাইন্ডার দিতে পারি। এই একটা প্রশ্ন যেটা নিশা করেছিল যে দুঃখ বিদেশি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমার যেটা মানে হঠাৎ করে একটা উপলব্ধি হলো যে আপনি একটা জায়গায় বলেছিলেন যে অনেক সময় ইরোটিক এনার্জিটা সোর্স আউট করা যায়, যে মানে ডিপ্রেশনটা এতটা পরিমাণে হয়েছে যে মানে ইরোটিক এনার্জিটা কোথাও থেকে আসছে, তো সে ওই অন্য দুঃখ দিয়ে বা দুঃখর মাধ্যমে ওই এনার্জিটাকে কাজে লাগাচ্ছে। না, দুঃখর মাধ্যমে ঠিক এনার্জিকে কাজে লাগাচ্ছে না, মানে আসছে ডেথ ড্রাইভ থেকে কিছুটা ড্রাইভ, তাতে তার একটা লিঙ্গারিং দুঃখের স্টেট, দুঃখও ঠিক নয়, একটা লিঙ্গারিং ডিসপ্লেজারের স্টেট হয়ে যাচ্ছে, নট নেসেসারিলি স্যাডনেস, বাট আমার একটা আনরিওয়ার্ডেড লাগা, কিছুতেই ভালো না লাগা, সবটাতেই মুখটা ভেটকে বসে থাকা, এইরকম একটা লিঙ্গারিং স্টেট তৈরি হচ্ছে শ্রবণা। কারণ ইরোটিক এনার্জির আনঅ্যাভেলেবিলিটির জন্য ইগো ইজ ডিরাইভিং এনার্জি from the derivative of thanatos, from the death energy, যেখান থেকে এক ধরনের লিঙ্গারিং একটা বিটারনেস বলো, একটা টেস্টলেসনেস আসতে পারে, যেটা ইনফ্যাক্ট রূপম বলছে একটা নির্লিপ্তিও আসতে পারে। ইভেন ইনডিফারেন্স ইজ আ ডেরিভেটিভ অফ ডেথ এনার্জি, জানবে আমি যাই করছি আমার আর কিছুই স্পর্শ করে না, সেটাও হতে পারে। দুঃখ বিলাসিতা শব্দটাকে এই জন্য আমরা বারংবার চ্যালেঞ্জ করার কথা বলি, তার কারণ এই শব্দটা খুব বহুল প্রচলিত, যেখানে কিন্তু আমরা বহু সময় আজও এই যে মানসিক স্বাস্থ্যকে সিরিয়াসলি নেব না একটা লেন্স তৈরি হয় অনেকের মধ্যে, বা তুই একটু মনের জোর করে এটা ঠিক করে ফেল, এইসব যে আমরা বলি, এগুলোর মধ্যে যে আদতে বৈজ্ঞানিক কিছু যুক্তি নেই, সেটা চ্যালেঞ্জ করার জন্য আমাদের এই দুঃখ বিলাসিতা কথাটাকে আমার মনে হয় একটু কনসিয়াসলি অ্যাভয়েড করা দরকার। ইউ ক্যান বি উইথ ইউর পেইন ফর সাম টাইম। ইনফ্যাক্ট আমরা মানে অনেক সময় কিন্তু থেরাপিতে এটা বলি যে তুমি তোমার ভেতরে এই মুহূর্তে যেটা তৈরি হচ্ছে কন্টেন্ট করো, সেটার সাথে পথ চলো। পথ চলা মানে বিলাসিতা নয়। এখানে আরো কয়েকটা প্রশ্ন রয়েছে চ্যাট বক্সে, কিন্তু তোমার সময়ের সীমাবদ্ধতা নেই, তো সেটা আমি আরো দু একটা প্রশ্ন নিয়ে তাহলে আমরা শেষ করে ফেলার চেষ্টা করি। রুমেলা দেখছি লিখেছে বোধহয় না ম্যাম, ইন রিসেন্ট টাইমস পিপল হু ট্রোল just because they are behind the platform, they pass their judgments through obscene comments. Is it their lack of pleasure content in life? How is it working here? Ekটু আগে রূপম কিছু উত্তর দিচ্ছিলাম রুমেলা, to an extent yes, মানে of course মানে if they're too happy with their own lives, if they're kind of settled, contented,
তাহলে অন্যের পেছনে এত কাঠি দেওয়ার দরকার পড়ে না। এটার মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে, অনেক ধরনের ডিসপ্লেসমেন্ট থাকতে পারে। আজকেরটাতে আমরা মূলত রিপ্রেশন নিয়ে কথা বলেছি, এনহেডোনিয়ার সেশন ছিল বলে, কিন্তু এই ধরনের আচরণের মধ্যে প্রচুর ডিসপ্লেসড অ্যাগ্রেশন থাকতে পারে, ডিসপ্লেসড সেক্সুয়ালিটিও থাকতে পারে। মানে আমরা অনেক সময়, আমার ইনফ্যাক্ট এক বন্ধু আমায় বলছিলেন যে লতা মঙ্গেশকর মারা যাওয়ার পরে যে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ায় যে নানান ধরনের স্টোরিজ হয়েছে ইত্যাদি হয়েছে, সবচেয়ে বেশি লোক পড়েছে লতা মঙ্গেশকর বিয়ে করেননি কেন। Why are you interested in that? How is that relevant at all? তো আমরা ওই যে ট্রোল করি বা যে জিনিসগুলোকে কনজিউম করি, সেটার মধ্যে আমাদেরও অনেক এমন কিছু ডিসপ্লেসড ইরোটিক কিউরিওসিটি থেকে যাচ্ছে, যেটার সম্পর্কে আমরা ওইভাবে খুব অ্যাওয়্যার নই। অ্যাকচুয়ালি যদি ইরসকে ইরস দিয়ে ফুলফিল করতে পারতাম, এত ডিসপ্লেসমেন্টের দরকার হতো। আমরা সেন্সুয়ালিটিকে, সেক্সুয়ালিটিকে তার নিজের ভাষায় ফেলে আর এক্সপ্লোর করি না, তো তাকে আমরা ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে দেখিয়ে এক্সপ্লোর করতে গিয়ে আরো অনেক কিছু নিয়ে ফেলছি। তো ট্রোলিং এর মধ্যেও সেই জায়গাটা থাকতে পারে। অ্যান্ড ইন এনি কেস উই আর টু কুইক টু ফর্ম জাজমেন্ট। ট্রোলিং এর মধ্যে আরো অনেক কিছু থাকে, যে ধরো আমি বাই অ্যাকচুয়ালি অ্যাগ্রেসিং দিস সেলিব্রিটি, দিস লার্জার ফিগার, I am trying to show to the world even how powerful I am. দেখ, আমি অমুককে নিয়ে বলতে পারি, আমি অমুককেও গালাগাল দিতে পারি। এইটাও এখানে অনেক সময় কাজ করে। যেটা ধরো একজন ফিল্ম স্টার ছবি পোস্ট করলেন, তার ছবির নিচে গিয়ে আজে বাজে কমেন্ট করে আসার আমি কতটা ক্ষমতা রাখি, আমি দীপিকা পাড়ুকোনকে এরকম বলতে পারি। এইখানে আমার নিজের মধ্যেকারও একটা পাওয়ারের যেন ভাষা আমি তৈরি করছি, সেটাও ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ। Ma'am, I have a question. ইয়েস অভিষেক। হ্যাঁ ম্যাম, এই যে অ্যানহিডোনিয়া, আমি যদি এটাকে ধরি যে ইদ ড্রিভেন সুপার ইগো অ্যাগ্রেশন দিয়ে যদি কখনো আমি এটাকে দেখি, মানে এটা প্রিডমিনেন্ট হচ্ছে কখন, সুপার ইগো ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের সাথে নাকি ইদ ড্রিভেন অ্যাগ্রেশনের সাথে? না, প্রথম কথা, যেটার মধ্যে ইডের ইরোটিক এনার্জির আগে একটা রিপ্রেশনের গল্প আসছে। আমরা এখানে যে কেসটা দিয়ে দেখলাম, দেখো মূল কিন্তু যে জায়গাটা আসে সেখানে হচ্ছে যে কিছু একটা ভেরি রিওয়ার্ডিং, very pleasurable, I fleetingly experienced or I understood that I can experience, আমি সেইটাকে আগে রিপ্রেস করেছিলাম। তো প্রথম যেখানে রিপ্রেশন আসছে সেটা কিন্তু ইরসটা, সেটা কিন্তু তার ইরোটিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা। তারপর যে অ্যাগ্রেশনের কাছে সে মুখ ফেরাচ্ছে, সেই অ্যাগ্রেশনটা সুপার ইগো ড্রিভেন, কারণ সুপার ইগো তাকে বোঝাচ্ছে যে তুমি কিন্তু এইসব ঝামেলায় বাবা যেও না, তুমি তোমারই দোষ যে তুমি ভুলভাল প্রেমে পড়ো। এইখানে সে তাকে এই প্রেম, ইরস এইসব নিয়ে আর মাথা কামানোর দরকার নেই। দেবে খুব টিপিক্যাল এক্সপ্রেশন, আমাদের একটা খুব খারাপ সম্পর্ক থেকে বেরোলে আমরা প্রথমেই বলি আমি আর এসবের মধ্যে নেই। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট উই ক্র্যাক। আমি আর এসবের মধ্যে নেই, আমি এখন ঠিক আছে, আমি এখন কাজকর্ম করে চালিয়ে দিতে পারলেই হলো। এইটা আমাকে সুপার ইগো শেখায়। কারণ আমি এখন আর এসবের মধ্যে নেই, মানে কি আমার আর কোনো ইরোটিক এনার্জি এখন নেই, কিন্তু আমায় তো কাজ করতে হবে। সেই এনার্জিটা আমায় দেবে কে? আমায় দেবে আমার থ্যানাটস, আমার ডেথ ইনস্টিংক্ট, আমার ডেথ এনার্জি। ডেথ এনার্জি আমাকে সুপার ইগোর সঙ্গে লিঙ্কড হয়ে যখন কাজ করাবে, তখন সে আমার প্লেজারের জায়গাটা নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, মাথা ঘামাবে টাস্ক অ্যাকমপ্লিশমেন্ট নিয়ে। সেখানে আমার দায়িত্ব কর্তব্যের পার্টটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। যে কারণে আমরা দেখো এনহেডোনিয়াতে কিন্তু আমরা ফিলিং এর জায়গাটা অনেক বেশি দেখছি। এমডিডির অন্যান্য এক্সপ্রেশন, এমডিডির তো আরো অনেক এক্সপ্রেশন আছে, এটা কিন্তু ঠিক ক্যাটাটনিক স্টেট নয় যে সেখানে সে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। সে কিন্তু দায়িত্ব কর্তব্যগুলো করছে, সে তার ভেতর থেকে ভালো লাগার, প্লেজারের, রিওয়ার্ডের মেমোরি গুলো ভুলে গেছে, সেটার পসিবিলিটি গুলো ভুলে গেছে। তো এই এক্সপিরিয়েন্সিয়াল ল্যাক অফ প্লেজারের যে গল্পটা, সেইটা এনহেডোনিয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওইখানে আমরা কোথাও একটা ইরোটিক মেমোরির রিপ্রেশনের গল্প খুঁজে পাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কে লিখেছে হাউ টু রিজলভ, অনুষ্কা সাহা, হাউ টু রিজলভ the idea of future fantasy because at some point of time this unrealistic idea gives pleasure. Don't give up, Anushka. Stay with it, but know that nothing is for permanent. That's all. কিছুই তুমি আজকে আছে মানে থাকবেই এমনটা বলতে পারো না। এখানে ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় অ্যাডলারের তো বলেছিল, অ্যাডলারের একটি বক্তব্য খুব ইম্পর্টেন্ট, যে এনি প্ল্যান দ্যাট উই মেক ইটস ফিকশন। আমি আগামীকাল নিয়ে যখন কথা বলি, আমি ফিকশন নিয়ে কথা বলি। তো ফ্যান্টাসি কেন? তুমি যে কোনো প্ল্যানিং নিয়ে যদি কথা বলো, সেটা ফিকশন হতে পারে। ধরো আমি যদি ভাবি যে আমি বিকেলবেলা আমি ছাদে হাঁটবো, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হলো, ছাদে ওঠা হলো না, তো ছাদে হাঁটবো ভেবেছিলাম, টেস্ট করবি ফিকশন। তো এই যে আমাদের জীবনের অনেক ফ্যান্টাসি থাকে, অফকোর্স আনরিয়ালিস্টিক বলেই তো তাকে ফ্যান্টাসিতে আমি রেখে দিচ্ছি, লালন করছি।
আমি গিভ আপ করার কথা বলছি না, বাট ওইখানে যেটা সৌমেন আমায় মনে করালো, নাকি আমারই বলা কথা, যে ইগোর স্ট্রেংথটা আমরা বাড়াবো। ইগো স্ট্রেংথটা এইভাবে বাড়াবো যেটা দিয়ে আমি এই রিয়ালিটি আর ফ্যান্টাসির ডিভিশনের ফ্রাস্ট্রেশনটাও কন্টেন করতে শিখবো। এটা একদম যদি ভীষণ টিপিক্যালি সাইকোঅ্যানালিটিক মডেলে যেটা আমাদের শেখানো হয়, যেখানে ধরো মাদার্স ব্রেস্ট, মাদার্স মিল্ক, তাহলে তো কোনো উইনিংই হতো না। বাচ্চা সারাদিন ধরে ওরাল স্টেজেই থেকে যেত, ওইভাবেই থেকে যেত। বাচ্চা তো উইনিংও চায়নি, সেটাও তো প্রথম ব্রেকআপ ছিল। সেই ব্রেকআপের পরও সে বাচ্চার প্যারানয়েড পজিশন নিতে ইচ্ছে হয়ে থাকতে পারে, ক্লায়েন্ট বলেছেন তারও মাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়ে থাকতে পারে। যদি সেগুলো খুব আনরিজলভ থেকে যায়, সেটা আমাদের পরবর্তীকালে অন্য অবজেক্ট রিলেশনশিপে ফেরত আসতে পারে। কিন্তু আমায় বুঝতে হবে যে আমার এক ধরনের নির্বাণারও যে একটা ফ্যান্টাসি রয়েছে, সেটাতে আমার ফ্যান্টাসি লেভেলের প্লেজার সম্ভব। আমি যে মুহূর্তে তাকে রিয়ালিটিতে এনে ফেলছি, তাকে তো আরো অনেক কিছুর সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে হবে। ওই যে আমরা যে স্লাইডটা দেখছিলাম, যে আমি ওর সাথে প্রেমে পড়ে সারা জীবন একই রকম প্রেম মুখ করে বসে থাকতে চাই, ওর সারাক্ষণ ইচ্ছে না হতে পারে। আমার সোসাইটিতে অন্য অনেক কাজ থাকতে পারে। ইনফ্যাক্ট ফ্রয়েড এই সিভিলাইজেশন এন্ড ডিসকন্টেন্টে বলেছিলেন যে দুজন সাংঘাতিক প্রেমে যখন আছে, তারা অন্য সব কাজ থেকে সরে এসে দুজনকে নিয়ে ভীষণ হ্যাপি থাকতে পারে। কিন্তু এইটা যদি হয়, তাহলে তো সব কাজকর্ম উঠে যাবে, আর তো কিছুই এগোবে না। তো সেখানে ওই ফ্যান্টাসি থেকেও আমাদের ডিট্যাচড হতে হবে। ওইখানেই কিন্তু লাভ এন্ড ওয়ার্ক গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড যে উনি বলেছেন, তার কারণ লাভ থেকেও যে ইরোটিক এনার্জি আমার আসবে, সেখান থেকেও ওই কনস্ট্রাকটিভ এনার্জি দিয়ে আমি ওয়ার্কেও কিছুটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি। তা যদি না হয়, আমার মনে হবে আমি কাজ করছি, আই এম জাস্ট কমপ্লিটিং মিনিয়াল চোরস, বাট আই এম নট ফুললি দেয়ার। এবার আরেকটা প্রশ্ন আছে, দেবদ্যুতি হালদার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, একটা প্রশ্ন ছিল। এক্ষুনি যে আপনি যেটা বললেন যে কোনো একটা রিলেশনশিপ থেকে বেরিয়ে আসার পর আমাদের মনে হয় যে না, আমি ঠিক আছি, আমি আর এইসবের মধ্যে নেই। কিন্তু এক্ষুনি যে কেসটা আপনি দেখালেন, ওখানে তো সে আবার একটা রিলেশনশিপে গিয়ে বুঝতে পেরেছে যে সে ওই আগেরটাতেই হ্যাপি ছিল। তো এইটা কিভাবে পসিবল হলো? প্রশ্নটাই বুঝতে পারলাম না। না ম্যাম, আমি বলতে চাইছি, উনি তো আপনি যেটা দেখালেন যে ও আগের রিলেশনশিপটাই এক্সপিরিয়েন্স করলো যে ও আগেরটাতেই ভালো ছিল, এটাতে সে ভালো নেই। হ্যাঁ, এটাই বলতে চাইছি। হ্যাঁ, না ওটা ও কিন্তু বেসিক্যালি যেটা করছে, there's a small twist। এটা যে ও খুব ইরোটিক্যালি ইনক্লাইন্ড হয়ে ডেট করতে গেছে তা না। ডেটিং সাইটে আমি শিওর তোমরা আমাদের থেকে অনেক বেশি এক্সপার্ট, যদি মানে না হয়ে থাকে হয়েও যেতে পারো। ডেট কেউ ইরোটিক এনার্জি থেকে করে না, ডেট টাস্ক ফুলফিলমেন্ট থেকে করে। আমার এখন এই বয়স হয়েছে, আমার একটু ডেট করে দেখা উচিত। হোয়াট ইফ আই ফাইন্ড সামবডি, যদি কাউকে না পাই, আবারও ইন্টারনাল মডেল, ভবিষ্যতে কি হবে, আমি সারা জীবন একাই থেকে যাব, ইটস হাই টাইম আই শুড ডেট। আমার বাকি বন্ধুরাও ডেট করছে ডেটিং সাইটে গিয়ে। আমি এটার মধ্যে কোথাও বিশ্বাস করে ইরোটিক এনার্জি শুধু থাকতে পারে না, আমার মনে হয়। ইরোটিক এনার্জি হলে আমার একে দেখে আই ক্যান রেজিস্ট, বাট আই হ্যাভ টু গো ফর দিস পারসন, এইটাতে ইরোটিক এনার্জি ফুল থাকতে পারে। ডেটিং এ ইটস মোর লাইক অ্যাপ্লাইং ফর জবস। আমি 10টা জায়গায় চাকরির জন্য সিভি পাঠিয়ে থাকতে পারি, তারপরে আমি 2টো জায়গা থেকে ইন্টারভিউ কল পেতে পারি। তো আমি দুজনকে মিট করতে গেলাম, তার মধ্যে একজনকে পোষালো একজনকে পোষালো না। এটা যে একটা দারুণ ইরোটিক ইনভলভমেন্ট হয়েছে দেবদ্যুতি, তা কিন্তু নয়। সেখানে বরঞ্চ এই সময়ে তো আমার তো ঠিকই আছে, ডেট তো আমি করতেই পারি, আমি তো অনেকদিন ব্রেকআপও করেছি। এটার মধ্যেও যেন এক ধরনের টাস্ক ফুলফিলমেন্ট আছে। এটা কিরকম যেন হয়তো প্রেগনেন্ট হতে হবে, তো এখন আমার রোজ সেক্স করা উচিত। ওর মধ্যে কি ইরোটিক এনার্জি আছে? না, টাস্ক ফুলফিলমেন্ট আছে। ওই দিয়ে কিন্তু আমরা ইরসকে বুঝবো না। ইরসের প্যাশন ইন্টেন্সিটির ভাষাই আলাদা। এইবারও যে ওইরকম করে ডেট করতে গেল, গিয়ে বুঝলো তো ওই ভাষাটা তো পাচ্ছি না। ওই যে বলেছি বাট আই ক্যান ডু বেটার, যেখান থেকে ওকে ধরা হলো যে কোথায় তুমি ভাই বেটারটি করেছিলে। এই আই ক্যান ডু বেটারটা বুঝতে পারছি, কারণ এইখানে তো আমি আমার ওই ইন্টেন্সিটি, প্যাশন, ইরসের পরিচিত ভাষা, যে ভাষায় কোনো এক সময় একটা কথা বলেছিলাম, আর সে ভাষাটার অনুরণন পেলাম না। Thus these dating experiences are becoming meaningless. এই যে মিনিংলেসনেস, এখানেও এটা জেনারেলি জেনে রাখবো আমরা। অ্যানহেডোনিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখি something was meaningful at some point which you had to give up. Now that meaningfulness is absent, thus the rest are becoming meaningless. ওই যে একটা আমরা বললাম যে ওভার ভ্যালুয়েশন অফ আনরিকুইটেড রিওয়ার্ড, ওখানে আমার এত মিনিং অ্যাটাচ হয়ে বসে আছে, আজ আর ওটার বদলে আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না। এইটা যদি না পাই, আমার যা ছিল তা গেল খুঁজে, যা নেই তার শোকে।
এই হচ্ছে সেই গল্প, যা ছিল তা গেল ঘুচে, আর এখন ভেবে লাভ নেই। ওই সোনার হরিণটি যখন পাইনি, তখন আমায় তুমি বাঘ ভাল্লুক সিংহ প্যান্ডা যাই এনে দাও, আমার আর দরকার নেই। এই হচ্ছে পরের গল্পটা। ওইটাই করতে গেছিল ডেট করতে গিয়ে, করে দেখলে সুবিধা হচ্ছে না। আমাদের আরেকজন ছাত্র জয়ন্ত লিখছে, এই যে প্রিটেন্ড টিল ইট ইজ রিয়েল, এই ভাবনায় থেকে একটা স্মাইল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হয়, কিন্তু ব্যক্তি বুঝতে পারছে যে কোথাও গিয়ে সবকিছু বড্ড বেশি আর্টিফিশিয়াল হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রাইমারিলি কি করাটা দরকার? না, এখানে আমি বলবো জয়ন্ত, কোথাও কোথাও আমাদের তো প্রিটেন্ড করতে হয় বাবা, কারণ সত্যি কথা বলতে কি, when we are in a society we have to play roles. মানে এইটা না, আমি বলবো would be a very unrealistic suggestion that be genuine to your emotion all the time. No, we can't. তোমার ক্লাসে বসে খুব ঘুম পেলেও তুমি বড় বড় হাই তুলতে পারো না তোমার টিচারকে দেখিয়ে দেখিয়ে, you can't. তো সেইটা আমি বলবো না যে be genuine all the time, না। কিন্তু যেটা আমায় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে, আমি যেন আমার ইনার ওয়ার্ল্ডের থেকে ক্রমশ প্রিটেনশন করতে 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 ডিসকানেক্টেড না হয়ে যাই। আমি যেন বুঝতে পারি যে এটা আমার পারফরমেন্সের হাসি ছিল, আমার ভেতর থেকে আসা হাসিটার যে স্পর্শ আলাদা, উপস্থিতি আলাদা, এটার নিজের মধ্যে উপলব্ধিটা যেন আমি হারিয়ে না ফেলি। যদি সেটা হারিয়ে ফেলি, তাহলে কিন্তু যেটা অর্ণব লিখছিল যে আমার থেরাপিতেও আসা হবে না, কারণ আমি সেটাতেও আর ঢুকছি না। অনেক মানুষ আছেন যাদের এনহেডোনিয়াও নেই, ডিপ্রেশনও নেই, তার কারণ তারা কিন্তু নিজেকে নিয়ে মাথায় ঘামান। They just keep all the internal stories absolutely locked in and they never look back. That is also somebody's style. আমি বলছি না তাকে তার স্টাইল বদলাতে হবে, কিন্তু তুমি যদি নিজেকে নিয়ে মাথা একটু একটু ঘামানোর মতন মানুষ হও, এটুকু অন্তত আমরা মাথায় রাখবো যে এখানে আমার প্রিটেনশন আসছে। আচ্ছা, আমি কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহলে ইদানিং প্রিটেন্ড করছি? আমার কি অধিকাংশ হাসি ফোর্সড? আমার কি লোকজনের সাথে কথা বলতে গেলে সবসময় মনে হচ্ছে যে আই এম জাস্ট প্লে অ্যাক্টিং? If so, then let's take a pause. As a student of this discipline, psychology, I would say go and talk. Because there are things which your mind actually wants to address. And by repressing it, I'm sure we would never have a permanent solution. এটা আমি genuinely বিশ্বাস করি, যেখানে আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকের নিজের সাথে ওই ইনার ডায়ালগটা এনগেজ করা দরকার আছে। ফ্রয়েডের অ্যানালিসিস নিজে করেছিলেন, কিন্তু এখন পৃথিবীতে আরো অনেকে আছে যাদের সাথে আমরা একটু কথা বলে দেখতে পারি। এবার কি আমরা অধিবেশন শেষ করি? হ্যাঁ, আমরা তাহলে শেষের দিকে চলে আসি। থ্যাংক ইউ সো মাচ তামাদি। ম্যাম, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আচ্ছা, দেবস্মিতা ছোট্ট করে বলেন। হ্যাঁ ম্যাম, এই যে আমরা গল্প মানে কেসটা শুনলাম আজকে, সেই কেসটার মতো তো আরো মানে অনেকে বলে থাকে যে এরকম ঘটে যে আমি আগে একজনের সাথে ছিলাম এবং সেইটাই বারবার করে মনে পড়তে থাকে, আর নতুন কোনো সম্পর্কে যেতে গেলেই সেখানে কম্পেয়ার করতে থাকে তারা। এই কম্পেয়ারের জায়গাটা কেন চলে আসে? রিবাউন্ডে অনেক সময় তা যদি হয়, দেখো এখানেও যেটা, কিন্তু এখনো তাকে পুরোপুরি অতিক্রম করেনি। দুটো জিনিসই আমি এখানে বলবো। রিবাউন্ডকে আমরা সবসময় এভাবে ভাবি যে ও যেরম ছিল ওর মতন কারোর প্রেমে পড়াটাই শুধু রিবাউন্ড নয়, ওর থেকে একদম আলাদা কারোর প্রেমে পড়বোটাও রিবাউন্ড, কারণ তখন আমার রেফারেন্স মডেল ওই আছে। সো আমি বলবো যতক্ষণ অবধি তোমার মাথায় কম্প্যারিজন আসছে দেবস্মিতা, ইউ হ্যাভেন্ট স্টিল রিজলভ দ্যাট পারসন। আচ্ছা, রিজলভ করা মানে ওকে কমপ্লিটলি ভুলে যাওয়া নয়, অ্যামনেশিয়া নয়, কিন্তু এটাও আবার খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি যদি বুঝতে পারি যে আমি একটা নতুন মানুষকে এখনো তার আলোয় দেখছি না, হ্যাঁ আমার কখনো কোনো একটা রেফারেন্সে কিছু জিনিস মনে পড়তে পারে, সেটা নয়, কিন্তু যদি কনস্ট্যান্টলি আমার মধ্যে সব ভালো লাগা বা না লাগাটা ওই আগেরটারই রেফারেন্স পয়েন্টে হতে থাকে, then I still need more time to resolve things inside me. Maybe I'm still not ready to go for a very serious committed relationship. অনেক সময় যখন আমরা বুঝতে পারি এটা হচ্ছে, in therapy we can try and tell that person যে তুমি এক্সপ্লোর করো, এক্ষুনি আরেকটা কমিটমেন্টে যেও না। Keep your doors open, but do not lock the door with somebody right now in the same room, because you never know. এটা ভেবে দেখা যাক। আমি বলছি না তুমি যার সাথে প্রেম করতে তার কাছেই তোমার সবসময় ফিরতে হবে, সেখানে নাও যেতে পারবে, কিন্তু সেই প্রেমটা নিয়ে তোমার মধ্যে কি অমীমাংসিত সংলাপ রয়ে গেল, কি আনরিজলভ ডায়ালগ রয়ে গেল, এইটার কাছে নিজের যদি আমার অ্যাওয়ারনেস না থাকে, যেরকম বলছিলাম যে অনেক সময় হয়তো সেটা নিয়েও আমার অনেক আনরিয়ালিস্টিক ফ্যান্টাসিজ রয়ে গেছে, মানে এভরিথিং ওয়াজ সুপার পারফেক্ট। এই যে ও যেরকম বলেছে ফেয়ারিটেল লাভ, এই ফেয়ারিটেল লাভটাও সত্যি না হতে পারে, এটা ওর ফ্যান্টাসি ডেপিকশন হতে পারে। এমনও হতে পারে যে যেহেতু খুব বেশি দিন প্রেমটা ছিল না, ও পলিগ্যামি শুনেই লাভ দিয়ে ব্রেকআপ করেছিল,
তাই জন্য প্রেমটা আরো অনেকদিন চলতে চলতে নিজস্ব নিয়মেই কিন্তু তার ধার কমতে পারে, ইন্টেন্সিটি কমতে পারে। তখন কি ওর মনে হতে পারে যে না, ছাড়লেও অতটা অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ ওইরকম অর্গাজমিক পয়েন্টে গিয়ে ছেড়ে চলে আসছে। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। তো সেখানেও আমরা কোন সময় দাঁড়িয়ে এই ডিসিশনটায় আসছি, কিভাবে ব্রেকআপ হলো, ধরো ব্রেকআপটা কি তুমি আমি চেয়েছি বলে হলো নাকি পৃথিবী চেয়েছিল বলে জোর করে ব্রেকআপ হলো, এগুলো নির্ভর করে আমার পরবর্তী সম্পর্কে আমার আগেরটার কতটা প্রভাব থাকবে সেটা নির্ভর। So we need to be aware of those journeys. Thank you, ma'am. Thank you. থ্যাংক ইউ অনুত্তমাদি, এত সুন্দর একটা আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে এরকম ভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য অ্যানহেডোনিয়া সম্বন্ধে এত গভীরভাবে আলোচনা আমরা আরো শুনতে চাই পরবর্তীকালে। তুমি আমাদের ডিপার্টমেন্টে নিশ্চয়ই আবার আসবে, আমাদেরকে আরো বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদেরকে আলোকিত করবে তোমার আলোচনার মধ্যে দিয়ে। আজকে তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি। আর যারা অ্যাটেন্ড করেছো স্টুডেন্টরা, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা ইউটিউবে শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল অফ ইউ। তুমি মিউটে আছো। থ্যাংক ইউ তোকেও সঞ্চিতা, থ্যাংক ইউ ফর গিভিং সাচ আ সাপোর্ট। থ্যাঙ্কস টু শ্রীময়ী আর রূপমকে স্পেশালি ধন্যবাদ। রূপম ভাগ্যিস আমার ওই দিকে ব্যাকআপ সাপোর্টটা দিয়েছিল। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস টু অল অফ ইউ। Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.